Like no matter what, they front first place. You a runner up, dominant, but the red and the blues going ruthless. 10 out of 10, 11. I don't snooze, I pursue. Don't push it, put me in game that I don't lose. I stay cool, depending on my pen and pennants I choose. Ayy, I'ma show you how. Got it, now that is Wu-Tang. I'm a bird of the competition. Hit it out of the park, so there's nothing to reverse. I can't entertain. Will you do the same? I've been ready my whole life. Only see my back, I ain't turning back on them. Wings on me, I'm higher. So, where do we start? Well, a lot has happened in FFWS. Unpredictable upsets, unmet expectations, unfinished re-release. We have no time to lose. So, the defending champion Fluxo came to Jakarta with a statement performance, claiming 178 points in the first week and a whopping 34 eliminations from MT7. Ooh, many teams will try to threaten Fluxo title defense. The question stands, who has the audacity to do that? I think Movistar R7 Games King is the prime suspect here. Our intel found a very shocking comment from the LATAM Wonder King himself. Fluxo, ya que en la IDOMA serie no fuera un rival para nosotros, entonces en la Free Fire World Series Finals Global tampoco será la excepção. Sobre o Games King, todo o time dele aí da R7, eu acho que eles falam muito e dentro de jogo eles não entregam nada do que eles falam, eles não foram campeões na região deles, eles não têm bala e não têm histórico pra falar de nós, eles são famosos star players que só falam e não fazem nada. Last year, not a single LATAM team made it to the grand finals. Now, they challenge the champions. Well, the West has certainly met their expectations, but the East, I don't think I could say the same for Buriram nor Evos. Despite recruiting last year, the Wonder Kid might not be able to help Evos escape their fate of missing out on grand finals again. Oh no, Indonesia already has one unlucky team. We do not need another. What is the possibilities of 4 Vietnam teams qualifying for the grand finals? Ooh, PE Sports is looking strong, while Gal and Heavy still looks pretty consistent. PE Sports is leading the damage charts, and we have 2 MVP Puyas for Heavy's new recruit, Alan. Speaking of Alan, I think his ex-team needs to reevaluate their tactics, because WAG is struggling right now. It's unfortunate for the champions contenders, Thailand, Team Falcons, and Buriram. But our Gamers Global have been crushing all doubts. I know, right? AG earned a well-deserved Team of the Day on day 1. But despite all the upsets and surprises that is happening in FFWS, that does not change the fate for some teams like Red Hawks, Red Cliffs, Hotshot, and Clear Vision, who are still falling behind in point. Well, 1 week for them. One last sprint to the grand final. Welcome back, survivors! Selamat datang kembali di Free Fire World Series yang pastinya sudah hadir di sini di Global Finals 2025 live from Jakarta, Indonesia. We are officially back into the Battle Royale mode into week 2 of the knockout stage. Yes, and the tension is definitely higher than ever.
Every point, every round, and every decision now carries a massive weight. Yes, and today's theme is Hope or Havoc. For some, it's the hope to rise higher, and for others, it's the fight to survive the storm. Momentum is fragile. One great day can ignite a miracle run, but one bad day can destroy everything. Today, we return to one of the most intense combinations yet, the Monster Lobby, featuring teams from Group A and Group C. The top teams like Fluxo, R7, and P Esports want to keep their rhythm steady and, of course, secure the spot in the grand finals. Meanwhile, the mid-pack teams like E1, AG, Heavy, Go, and Team Solid, they need to stay consistent in this lobby to stay in the fight, Yunsul. For Buridam United Esports and Team Falcons, the mission is clear. Find their form or risk falling off from contention. And for WAG and Red Hawks, it is now or never. They'll need something extraordinary to keep their dream alive. The community has been loud, from positive cheers to harsh criticism. Every comment adds to the weight of wishes. Hope or havoc, dream or disaster, choose your own fate. The stage is ready. The teams are waiting. Who will keep their hopes alive? And who will spiral into havoc? This is week 2, day 1 of the knockout stage. Free Fire World Series Global Finals 2025. Casters, the stage is yours. Take it away and good luck! জয়ের মঞ্চে উঠুক উল্লাসের ঘোষণ, আজ আবার দেখা মিলছে বীরদের আগমন। লাল সবুজ পতাকার দিকে সাফল্যের স্পন্দন, প্রতিটি শটে বজ্র, বুকে বয়ে গর্বের কম্পন। এভরিওয়ান, সবাইকে সুস্বাগতম ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025 এর আজকের বিগ মঞ্চে। আমি গোল্ডু ভাই থাকছি এবং আমার সাথে থাকছে আরো একজন চমৎকার পার্সন, এন্ড নান আদার দ্যান আরডিএস জুনিয়র। কেমন আছো আরডিএস? আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেকটা ভালো আছি। ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ফর ইউর ওয়ার্ম ওয়েলকাম গোল্টু ভাই। আমরা আরো একবার চলে আসলাম সেই ব্যাটল রয়্যালের ফিল্ডে। আজকে অনুষ্ঠিত হবে উইক 2 নকআউট স্টেজ ডে 1। বাংলাদেশি দলগুলোর জন্য নতুন সুযোগ, এবং আজকে খেলতে চলেছে টিম রেড হকস। বাংলাদেশের একটি দল অবশ্যই খেলার সুযোগ পাবে, এবং তাদের সমীকরণ কিন্তু অতটাও সহজ নয়। একটা বিরাট কঠিন সমীকরণ নিয়ে আজকে তারা ময়দানে নামতে চলেছে। Yes, exactly. একটা বিশাল সময়ের পর আবারও সুযোগ পাচ্ছেন। তবে শুরুটা হয়েছে বেশ কাকতালীয়ভাবে, বেশ নাটকীয় দিয়ে আমরা শেষ করেছি আমাদের নকআউট স্টেজ উইক 1 ডে 1 থেকে শুরু করে ডে 3। তবে আজকের দিনে আরো একবার শুরু হচ্ছে নকআউট স্টেজ। তবে আজকে উইক 2 এর প্রথম দিনে রেড হকস পার্টিসিপেট করছে, তাদের সেই ঝমকালো পারফরমেন্স আজকে দেখাবে আশা করছি আমরা। তবে অনেক অনেক ইনফরমেশন জানা বাকি, যেহেতু একদম উইক 2 এর আজকে প্রথম দিন। জেনে নিতে হবে আজকের এই মুহূর্তে টুর্নামেন্ট টাইমলাইন, যেখানে ক্লিয়ারলি হয়তো ইনফরমেশন গুলো মেনশন করা আছে। যেটা বলছিলাম আরডিএস, অক্টোবরের 31 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025 এবং নকআউট স্টেজ উইক 1 আমরা শেষ করেছি 3টি দিন ডে উইক 1 এ। তবে উইক 2 7 তারিখ, 8 তারিখ এবং 9 তারিখ নভেম্বরের একটা বিশাল জার্নি তো আমাদেরকে উপহার দিবেই। অবশ্যই, এবং ব্যাটল রয়্যাল গ্র্যান্ড ফাইনাল আমরা 15 তারিখে অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পারবো। এন্ড চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক টুর্নামেন্ট ফরম্যাট, যেখানে নকআউট স্টেজ 18টি দলকে নিয়ে শুরু করা হয়েছিল, এবং সেই 18টি দলকে 3টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। গ্রুপ এ, গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি। প্রত্যেকটা গ্রুপে 6টি করে দলকে দেওয়া হয়েছে, এবং আমাদের নকআউট স্টেজ উইক 1 এ 3টি দিন চলমান ছিল। আজকে উইক 2 তে 3টি দিন চলমান থাকবে। শুরুতে গ্রুপ এ ভার্সেস বি, পরবর্তীতে গ্রুপ বি ভার্সেস সি, এবং পরবর্তীতে গ্রুপ এ ভার্সেস সি। নকআউট স্টেজের সমাপ্তির পরে আমরা #টপ 12 এর মধ্যে যেই 12টি দল থাকবে তারা কনফার্ম করবে গ্র্যান্ড ফাইনাল, এবং গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে 15 নভেম্বর। এক্স্যাক্টলি 15 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্য গ্র্যান্ড ফাইনাল স্টেজ, এবং আমরা সেই দেশের ব্যাপারে অনেক বেশি এক্সাইটেড মাস্ট বি। তবে এই মুহূর্তে আমরা দেখে নিব এই পুরো টুর্নামেন্ট, এই পুরো জার্নির ওভারঅল প্রাইজ পুল কত। ইয়াস, ব্যাটল রয়্যাল মোডে, যেখানে প্রায় $3 লক্ষ থাকছে চ্যাম্পিয়ন টিমদের জন্য। তবে সেই ক্ষেত্রে $1,50,000 পেয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট রানার আপ টিম, দ্যাট মিনস সেকেন্ড পজিশন হোল্ড করা টিম। সেই ক্ষেত্রে থার্ড পজিশন যারা হোল্ড করবে তারা পেয়ে যাবে $7,000, ফোর্থ পজিশন হোল্ড করা টিম পেয়ে যাবে $6,000, এবং এই ক্রমান্বয়ে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে ওভারঅল প্রাইজ মানিটি। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য প্রত্যেকটা টিমের। আরডিএস পয়েন্ট সিস্টেম একদমই ক্লিয়ার এই মুহূর্তে আমাদের স্ক্রিনের সামনে।
এক্স্যাক্টলি, পয়েন্ট সিস্টেম দেখতে পাচ্ছি আমরা। র্যাঙ্ক 1 এ যারা কিনা বুইয়া সিকিউর করবে তারা পেয়ে যাবে 12টি পয়েন্ট, হ্যাশট্যাগ 2 তে থাকা দল পেয়ে যাবে 9 পয়েন্ট, হ্যাশট্যাগ 3 তে থাকা টিম পেয়ে যাবে 8 পয়েন্ট। ক্রমান্বয়ে কিন্তু সেখানে চতুর্থতম স্থান থেকে শুরু করে 10তম স্থান পর্যন্ত 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 করে পয়েন্ট পেয়ে যাবে। হ্যাশট্যাগ 11 এবং 12 এ থাকা টিম কোনো প্রকার পয়েন্ট পাবে না, আই মিন প্লেসমেন্ট পয়েন্ট পাবে না, বাট তারা যদি এলিমিনেশন পয়েন্ট সিকিউর করে তাহলে প্রত্যেকটা এলিমিনেশনের জন্য কিন্তু একটি করে পয়েন্ট তারা পেয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি, একদমই ভার্চুয়াল একটা সিস্টেম। তবে ওয়ান ইউনিক অ্যাক্টিভ স্কিল যে ব্যাপারটা নিয়ে বারংবার কথা হয়, যে প্লেয়ারদের মধ্যে এক প্রকার কন্ট্রোভার্সি, যে লাইক কে নিবে কোন ক্যারেক্টার, চুজিং এ বেশ একটা বড় সড়ো ঝামেলা তো অনেক সময় দেখা যায়। তবে আমার মনে হয় ওয়ান ইউনিক অ্যাক্টিভ স্কিল পুরো গেম চেঞ্জ করে দিয়েছে। চাইলেই একটা টিমে দুটো প্লেয়ার সেম অ্যাক্টিভ স্কিল ইউজ করতে পারছে না, তবে আই থিঙ্ক সো প্রপারলি ইউটিলাইজ করা গেলে, প্ল্যানিং এর সাথে এগোলে এই ওয়ান ইউনিক অ্যাক্টিভ স্কিলের সাথেই ভালো কিছু উপহার দেওয়া সম্ভব, যেটা আমরা উইক 1 এ দেখে এসেছি বেশ কিছু টিমের কাছ থেকে রাজকীয় কিছু পারফরম্যান্স। তবে ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এই মুহূর্তে আমাদের স্ক্রিনের সামনে আসবে আরডিএক্স, এন্ড বুম, স্ট্যান্ডিং দ্য টেবল টপার টিম, দ্যাট ইজ দ্য ব্রাজিলিয়ান মনস্টার ফ্লুজো উইথ 178 টোটাল পয়েন্ট। এক্স্যাক্টলি, তার পরবর্তীতেই ইন্দোনেশিয়ান আরো একটা চমৎকার টিম, দ্যাট ইজ তারা 173 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়তম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশি দুটো দলকে যদি আমরা সেখানে মেনশন করি, 15তম স্থানে থাকছে রেড হকস উইথ 72 পয়েন্ট, এবং হ্যাশট্যাগ 17 তে সেখানে কিন্তু থাকছে রেড ক্লিফ উইথ 50 পয়েন্ট। আজকে রেড হকস এর খেলা রয়েছে, আজকে তাদের সেই সমীকরণ ওয়াইজি খেলতে হবে, তাদেরকে ভালো অ্যামাউন্টের পয়েন্ট সিকিউর করতে হবে। এবং হ্যাশট্যাগ 12 এ থাকা টিম, যেই দলটাকে নিয়ে যদি আমরা আলাপ আলোচনা করি, টিম সলিড, তাদের কাছে রয়েছে 122টি পয়েন্ট। 11 এ থাকা টিম ফ্যালকনস, তাদের কাছে 127 পয়েন্ট রয়েছে। সো হ্যাশট্যাগ 12 এ যদি এন্ট্রি করতে চায় বাংলাদেশি দলগুলো, তাদেরকে কিন্তু অনেক বড় একটা পয়েন্টের গ্যাপ পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। অনেক বেশি বড় একটা জার্নি, এবং এই মার্জিন কভার করা ইটস টু হার্ড আরডিএইচ। সো আই থিঙ্ক সো বাংলাদেশি স্কোয়াড রেড হকস এই 15 নম্বর পজিশন থেকে উঠে আসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করবে আজকের টিমে। তবে ওভারঅল গেম স্ক্যাজুয়াল এই মুহূর্তে আমাদের সামনে, দ্য ফার্স্ট ম্যাচ উইল বি স্টার্ট ইন আওয়ার প্রেগেটরি ম্যাপ। ইয়েস, প্রেগেটরি দিয়ে আজকের প্রথম ম্যাচের আমরা জার্নিটা শুরু করব। তবে সেকেন্ড ম্যাচ, ইয়েস, নেক্সট্রা দিয়ে গল্পটা শুরু হলেও সেখানে থার্ড ম্যাচে থাকছে সেই পরিচিত ম্যাপ বারমুডা, এবং সেই ক্রমান্বয়ে আমরা সোলারা দেখবো আমাদের চতুর্থ ম্যাচে। পঞ্চম ম্যাচে থাকছে আলপাইন, এবং সর্বশেষ ম্যাচ, দ্যাট মিন্স 6th ম্যাচ will be start in কালাহারি ম্যাপ। এবং আরডিএস কালাহারি এই ওয়ার্ডটার সাথে সেই স্পার্ক, সেই স্পাইসিনেস হয়তো তুমি ফিল করছো। তবে প্রেগেটরি দিয়ে আজকের এই জার্নিটাও কিন্তু বেশ হার্ড হবে প্লেয়ারদের জন্য। ন্যাচারালি প্রেগেটরি দিয়ে শুরু হয় না গল্প, তবে সেখানে আমার মনে হয় প্রেগেটরিতে অনেক অনেক ব্যাপারে ফোকাস রাখতে হবে আমাদের দামাল ছেলেদের। এক্স্যাক্টলি, বাংলাদেশের দামাল ছেলেদের অবশ্যই পার্গেটরি সহকারে বাকি যে আপকামিং ম্যাপস গুলো রয়েছে সবগুলোতেই কিন্তু অনেক বেশি ফোকাস করতে হবে। টাইমিং ওয়াইজ দেন কৌলা কৌশলগত যে খেলাটা রয়েছে সেইটা আজকে থেকেই তাদের চলমান রাখতে হবে, যেন তারা বেশি থেকে বেশি পরিমাণের পয়েন্ট তারা ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ যুক্ত করতে পারে, তাহলেই তারা কিন্তু ওভারকাম করতে পারবে। বাট রাইট নাও আমরা দেখে নিব আজকের দিনের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটা, টিম লিস্ট। ইয়াস, কোন কোন টিম লড়াই করছে আজকের দিনে। উইক 2 ডে 1 এ থাকছে ফ্যালকন, থাকছে বাংলাদেশি স্কোয়াড রেড হকস, সেই সাথে সাথে ব্রাজিলিয়ান টিম দ্য সলিড তো থাকছে, জিওডব্লিউ থাকছে, থাকছে পি স্পোর্টস প্রিভিয়াস যেগুলো তো যথেষ্ট ভালো অ্যাগ্রেশন ছিল। অন্যদিকে বুড়িনাম ইউনাইটেড, দ্য ফ্লুকসও থাকছে, ব্রাজিল থেকে আরো একটি টিম মুভিস্টার 7, হ্যাভি, এইজি গ্লোবাল থেকে শুরু করে E1 esports and last but not the least that is WAG। Yes, অনেক 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 টিমের সামঞ্জস্যতা, এবং সেখানে আমরা থাইল্যান্ডের টিম দেখবো, বাংলাদেশি টিম রয়েছে, ব্রাজিলিয়ান টিম রয়েছে, আরডিএস, এবং লাটাম থেকে টিম থাকছে, মুভিস্টার 7 থাকছে। আমাদের সাথে বেশ চমৎকার চমৎকার কিছু কম্বিনেশন। টিম লাইন আপটা এই মুহূর্তে দেখে দিতে চাই। এক্স্যাক্টলি, টিম লাইনআপের দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহলে ফ্যালকন থেকে দেখতে পারবো অন ফায়ার, কেরোরো, পিনা, ওয়ান মোর দ্যান লিমিটেড 7। অন দ্য আদার সাইড বাংলাদেশি ছেলেদেরকে নিয়ে যদি আলাপ আলোচনা করি তাহলে সেই রেড হকস এর লাইনআপে দেখতে পারবো ব্লেড, নেজাদ, কুট্টুস, ফ্লিকার, কাপি। অন দ্য আদার সাইড ব্রাজিলিয়ান মনস্টার যদি কথা বলি টিম সলিডদেরকে নিয়ে, সেখানে রয়েছে হক, নিক 27, ট্র্যাপ 7, দেন সেখানে কিন্তু এক্স ডুয়াক্স 7 এন্ড বিজিপি 10। অন দ্য আদার সাইড ভিয়েতনামি টিম গো স্পোর্টস কে যদি কথা বলি, হ্যান্স, রিপ সহকারে তাদের বাকি প্লেয়ার্সরা কিন্তু তাদের দলের সাথে রয়েছে।
এক্স্যাক্টলি। তবে ভিয়েতনাম থেকে এই মুহূর্তে পি স্পোর্টস তাদের সাইড থেকে থাকছে বেশ চমৎকার কিছু অ্যাথলেট। নিরো থেকে এলবিসি, লাহো, নোলান অ্যান্ড জোহান সেখানে জোনাস যেখানে থাকছেন। এবং ওভারঅল আমরা যদি বুড়িরাম ইউনাইটেডের দিকে একটু লক্ষ্য করি, আরডিএক্স, গেট হাই, ওয়াসানা, জিওনা থেকে শুরু করে মশি এবং দ্য ক্রুজকে দেখছিলাম, ফ্লুক্সো দ্য ব্রাজিলিয়ান মনস্টার যার কথা বলছিলাম, MT7, ববস বুজিন, সেই ক্ষেত্রে আমরা জিউকে দেখছি, প্রোএক্স রয়েছে এবং মুভিস্টার 7, জোকার, ডিলা, গেমস কিং, হ্যাক্স অ্যান্ড টার্বো। নাইস কম্বিনেশন। টপ প্লেয়ারটিকে হয়তো বা বসিয়ে রেখে বাকি 4টি প্লেয়ারকে দিয়ে আজকে লড়াই করার প্ল্যানিং আছে নাকি সেখানেও পরিবর্তন আসতে পারে, আই ডোন্ট নো। তবে ইয়াস, লাইন আপ এখনো শেষ হয়নি, আরো বেশ কিছু টিম আজকের দিনে আমাদের সাথে থাকছে তাদের এই লাইন আপ নিয়ে। এক্স্যাক্টলি, ব্রাজিলিয়ান দলগুলোকে সেখানে আমরা নিয়ে কথা বলছিলাম, বাট এবার ভিয়েতনামের একটা সব থেকে স্ট্রংগেস্ট একটা টিম কিনে যদি আলাপ আলোচনা করি, দ্যাট ইজ হেভি। ডোন্ট ক্রাই, মুফাসা, অ্যালেন, খাবিদ অ্যান্ড ভুই তারা কিন্তু রয়েছে লাইন আপে। এজি গ্লোবাল টেবিল টপারেরই খুবই কাছাকাছি এই দলটা। থাইল্যান্ডের এই টিম থাকছে ডিউভারো, সাইফা, টিম এসআর, দেন চিনয়। অন দ্য আদার সাইড, ব্রাজিলিয়ান মনস্টার, অ্যানাদার E1 স্পোর্টস, লিওন, V-Team XP, PAO7, V-Team 9, দেন বম বম। অন দ্য আদার সাইড, ওয়েক esports, PLS1, টিকয়, এক্সবোর, দেন সাইরাস অ্যান্ড ভানবোকে সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্লেয়ার্স দে আর রেডি। অ্যান্ড আজকের দিনে গোল্টু ভাই একটা জিনিস কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং, প্রত্যেকটা ভিয়েতনামি টিমকে আজকে আমরা একটা লবিতে পাচ্ছি। ইটস টু বি অনেস্ট ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা মোমেন্ট। তবে আমার মনে হয় যে আরো বেশি মজার একটা ব্যাপার যে ফার্স্ট কোনো ফিমেল অ্যাথলেট যারা আসলে যুক্ত আছে আমাদের সাথে, ফিমেল একজন প্লেয়ার কি আমরা দেখছিলাম, ববম 7, রাইট? তো আই ডোন্ট নো লাইক এইরকম সিনারিওটা আসলে প্রত্যেকটা টিমের সাথে কখন হবে বাংলাদেশ থেকে, এখনো তেমন কিন্তু ফিমেল টিম আমরা পাচ্ছি না, স্কোয়াড পাচ্ছি না। সো আমার মনে হয় আমাদের গার্লস লাইন আপগুলো আরো স্ট্রং হওয়ার প্রয়োজন এখনো। তবে আফটার অল বয়েজ টিম যারা এখন এই মুহূর্তে লবিতে রয়েছে, এরকম একটা ইন্টারন্যাশনাল লবিতে খেলছে, রেড হকস, তাদের জন্য অনেক অনেক প্রত্যাশা। কমেন্ট বক্সে অডিয়েন্সদের ভালোবাসা দেখছি আমরা, সেই সাথে সাথে চিয়ার তো করতে চাইবো যারা ওয়াচ পার্টিতে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন, সবাই চিৎকার করে উঠুন, জানিয়ে দিন আপনার অনুভূতিটা। একবার রেড হকস তো হয়ে যেতেই পারে, তবে আজকে দিনে রেড হকসের পারফরমেন্স নিয়ে আপনার মতামতটা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। এক্স্যাক্টলি, মতামত অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে ফেলবেন। বাট টপ 3 র‍্যাঙ্কিং প্রেডিকশন কাস্টারদের দেখে নিলাম। ওইটা ভাই আপনাদেরকে যদি আলাপ আলোচনা করি, সেই ক্ষেত্রে আপনি সবার উপরে ফ্লুক্সোকে রেখেছেন #1 এ সেকেন্ড পজিশনে, PE স্পোর্টস, দেন অন দ্য আদার সাইড #3 তে আপনি রেখেছেন হচ্ছে মেক্সিকান টিম মুভিস্টার R7। এন্ড এদিকে যদি আইফারেস কম্পিটিশনে আলাপ আলোচনা করি, সেই ক্ষেত্রে উনি ভিয়েতনামি টিম PE স্পোর্টস কে সব থেকে এগিয়ে রেখেছেন, মুভিস্টার R7 তাদেরকে দ্বিতীয়তম স্থানে রেখেছেন এবং এজি গ্লোবাল দেখেও কিন্তু তৃতীয়তম স্থানে রেখেছেন। একদমই প্রথমেই গোল্টু ভাইয়াটা শেয়ার করে, আই ডোন্ট নো যে তুমি কি প্রমাণ করতে চাইলে, তবে তোমারটা এখন মেনশন করতেই হয়। আরডিএস প্রেডিকশন একদমই ক্লিয়ার, মুভিস্টার 7 প্রথমে রেখেছো তুমি, ভালো। মুভিস্টার 7 এর পর সেকেন্ডে রেখেছো কুড়িনাম এবং থার্ডে তুমি বাংলাদেশি টিম রেড হকসকে রেখেছো। তবে প্ল্যানিং আমরা যেভাবেই করি না কেন, এই যে প্রেডিকশনের ব্যাপারটা আরডিএস একটু মেনশন করতে চাইবো অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে, যে প্রেডিকশনটা কমপ্লিটলি আমার মনে হয় এক প্রকার আন্দাজে ঢিল ছোড়ার মতো। তবে সেখানে কিছু অ্যানালাইসিস হতেই পারে, লাইক প্রথমে ফ্লুক্সোকে রাখার যথেষ্ট রিজন আমার সাইড থেকে আমি বলবো যে রয়েছে, বিকজ অফ তারা ব্রাজিলিয়ান টিমটি চাইবে না তাদের অলরেডি #1টাকে সুযোগ বা ছেড়ে দিতে। ওকে, আমরা একটা রুম অফ প্রেশারে যুক্ত হব, সেই ইন্টারভিউ পর আবারও যুক্ত হচ্ছে আপনাদের সাথে, কোথাও যাবেন। Every wish has weight. Some lift you, some crush you. Me perdí mi graduación para estar aquí. Ahora mis amigos me firmaron esta camiseta y lo llevo en cada partido. Voltamos pro stage, agora não estou sozinho, estou com todo mundo que confia na gente. Họ nói rằng khu vực Việt Nam chỉ là lót đường, rằng xia đã hết thời, nhưng chúng tôi vẫn ở đây và bước tiếp. The louder the world believes, the heavier the silence feels before the fight. Every wish they carry, it pushes, it lifts. Pressure isn't what they fear, it's what keeps them fighting. They carry the weight of wishes, not as burden, but as fire.
এক্স্যাক্টলি এভরি সেকেন্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই ব্যাটল রয়্যালে, এই কাল্পনিক ময়দানে আপনার প্রত্যেকটা সেকেন্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট। অপোনেন্ট অবশ্যই তাকিয়ে থাকবে যে আপনি কোনো ভুল করলে সেই ভুলের মাসুল আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে এবং সেই ভুলটাকে ধরেই তারা আপনাকে কাউন্টার করে ফিনিশ করতে পারবে। অ্যান্ড প্রেডিকশন নিয়ে হচ্ছে গোল্টু ভাই আমরা সেখানে আলাপ আলোচনা করছিলাম। রেড হকসকে তৃতীয়তম স্থানে রাখার সেখানে আমি প্রপার যে রিজনটা দিব সেটা হচ্ছে গত উইকের যে লাস্ট ম্যাচেস গুলো রেড হকস খেলেছে তাদের আমরা গেম প্লে খুবই ভালো দেখতে পেয়েছি, স্ট্র্যাটেজি এক্সিকিউশন ইজ ফ্যান্টাস্টিক। অ্যান্ড আশা করছি কি গত উইকে তারা শেষ দিনে যেখান থেকে শেষটা করেছিল আজকের দিনের শুরুটা তারা যেন সেখান থেকে করতে পারে। টু বি অনেস্ট, রেড হকস প্রিভিয়াস লাস্ট উইকের লাস্ট ম্যাচটা যেভাবে আসলে শেষ করেছে ইটস কমপ্লিটলি হরেবল। তবে আমার মনে হয় যে রেড হকসের যে গ্যাপটা তৈরি হয়েছে সেটা তাদেরকে অনেক বেশি প্রবলেমে ফেলবে। আজকের দিনে টপ 3-তে আসা রেড হকসের জন্য চ্যালেঞ্জিং, তবে নট ইম্পসিবল। দিস ইজ ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025 এবং ইন্টারন্যাশনালি বা প্রত্যেকটা কান্ট্রি থেকে বেস্ট স্কোয়াড পার্টিসিপেট করছে এরকম একটা বিগ মঞ্চে। এবং ওয়ার্ল্ডে যেখানে আসলে প্রশ্ন আসে, যেখানে শুধু ন্যাশনাল নয় পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা সিনারিও, সেখানে আমার মনে হয় রেড হকসের জন্য খানিকটা প্রেশার তো থাকবেই, চ্যালেঞ্জ থাকবে, তবে সেটা ইম্পসিবল নয়। রেড হকস এটা সম্ভব। যেই পারফরমেন্সটা তারা দেখানো শুরু করেছিল উইক 1-এর তৃতীয় দিনে আমি মেনশন করব, সেখান থেকে যদি শুরুটা আজকে করতে পারে একটা ভালো পর্যায়ে তারা অবশ্যই যাবে। তবে সেখানে বাধা আসবে অনেক বেশি। আরডিএক্স স্পেশালি যারা অলরেডি টেবিল টপ ক্যাচ করে রেখেছে তাদেরও টার্গেট থাকবে, টেবিল টপে থাকা তাদেরও টার্গেট থাকবে। যারা আর্লি স্টেজ একটু পিছিয়ে আছে তাদেরকে প্রথমে টার্গেট করে লবিটাকে ইজি করা। সো আই গেস চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি রেড হকসের জন্য। এক্স্যাক্টলি চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি, প্রায় 50 পয়েন্টের মতো একটা বিশাল বড় গ্যাপ তাদের থেকে #12-এ থাকা টিমের। সেই 50 পয়েন্টের ওই গ্যাপটাকে যদি আপনি ওভারকাম করতে যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একদম ডে 1-এর ফার্স্ট ম্যাচ থেকেই কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করতে হবে। ইফ যদি আমরা ধরে নেই যে রেড হকস পার ডেতে সেক্ষেত্রে আপনার 90-95 করে পয়েন্ট সেখানে যদি কালেক্ট করতে পারে ইচ ডেতে, আই থিঙ্ক সো ইটস পসিবল তারা সেখানে কামব্যাকটা করতে পারবে। বাট এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি আমাদের ম্যাচের দিকে যাব। পারগেট্রির পুরো ময়দানে এই মুহূর্তে প্রস্তুত, আমাদের দেশের ছেলেরা প্রস্তুত, অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি টিম লবিয়ের সকলে কিন্তু এই মুহূর্তে প্রস্তুত এই ম্যাচের জন্য। এক্স্যাক্টলি। এন্ড এভরিওয়ান ওয়ান্স अगेन আপনারা প্রস্তুত হয়ে যান আজকের দিনের ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025 এর প্রথম ম্যাচ। প্রত্যেকটা প্লেয়ারের আমরা ফেস দেখছি, তাদের ফেসে সেই চিন্তার ভাঁজ রয়েছে, সেই সিরিয়াসনেস রয়েছে। স্পেশালি কুট্টুস এন্ড ফ্লিকারকে কি তুমি দেখেছো কিনা আরডিএস, ওই যে দুটো ছোট ক্যামে দেখা যাচ্ছে দুজন প্লেয়ারকে, সো তারাও যথেষ্ট সিরিয়াস ডিভাইস তুলে নিয়েছে হাতে। প্রথমেই প্লেন পাথ একটা বিশাল ধাক্কা দিয়েছে আমার মতে, কারণ মাথাউস বা স্কাইলর যেদিকে তাদের আসলে ল্যান্ডিং পজিশন চুজ করার ছিল তারা অনেকটাই ডিস্টেন্স তাদেরকে পার করতে হবে, খানিকটা নিচের দিকে লোয়ার গ্রাউন্ডের দিকে ঘেঁষে এসেছে জোনটা। তবে অন্যদিকে প্রথমেই এমটি ভিলাতে ফ্লুকজোকে দেখা যাচ্ছে খুবই কাছাকাছি। জিওডব্লিউ থাকবেন ব্রাজিলিয়ান টিম ফ্লুকজো, খানিকটা সেফ প্লে করতে চাইছেন কিনা, এবং একই সাথে আরো দুটো ফাইট হয়তো বা মুভিস্টার 7 ভার্সেস E1 আমরা দেখতে পাবো। মুভিস্টার আর 7 উইক 1 খুবই চমৎকার হবে, তারা কিন্তু সেই জায়গাতে শেষ করেছে, ভালো পয়েন্ট তাদের কাছে রয়েছে। উইক 2 এর শুরুটা অতটাও ভালো হয়নি যতটা তারা সেখানে চেয়েছে, বাট E1 স্পোর্টস তারা একটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তো পেয়ে গিয়েছে। আমরা বেশি দূরে নয়, কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছিলাম রেড হকসদেরকেও, তারা আরো একবার ফাইট ইনিশিয়েট করবে ওয়াগ স্পোর্টস এর সাথে। বাংলাদেশ ভার্সেস ভিয়েতনাম, ফ্লিকার নেজাদ একসাথে 1v2 সিনারিও। টিকয়কে পিক করতে পারবে কিনা, টিকয়কে পিক করে নিয়েছেন নেজাদ, সিজন দিয়ে খুব ভালোভাবে পিকটা করলেও বাট ইনস্ট্যান্টলি এক্সবোরের কাছ থেকে কভারটা চলে এসেছে। নেজাদকে রিভাইভ করতে হবে, ইনস্ট্যান্ট বেন্ডিং মেশিন ব্যবহার করে রিভাইভটাও কমপ্লিট করে নিয়েছে। কি কয় তাকেও রিভাইভ করে ফেলা হবে, কিল পায়নি এখনো পর্যন্ত রেড হক, বাট ফ্লিকার হি ইজ অলসো টেকেন ডাউন, তার কিলটা হয়তোবা কনফার্ম করে ফেলা হবে। মিনি ম্যাপে যখনই কিল নোটিফিকেশন পেয়েছে E1 স্পোর্টস কোনো প্রকার সময় অপচয় করেনি, ডাইরেক্ট এন্ট্রি নিয়েছে সেখানে ওয়াগদের উপরে আক্রমণ করার জন্য। টু বি অনেস্ট এক্স্যাক্টলি এটাই সত্য। তবে সেখানে এখনো কুটুস এন্ড ব্লেড টিমের দায়ভার নিজের কাছে রেখেছে। নেজাদ রিকল পেয়েছে ভরসার জায়গা সেটাই, তবে ব্লেডের উপরে অনেকটাই প্রেশার এসেছে, অনেকটা এইচপি লুজ করেছে। আমরা ক্রুজকে দেখছিলাম তিনি লং থেকে প্রেশার গুলো দিচ্ছে রেড হকসের উপরে, তবে ব্লেড নিজেকে আড়াল করেছে। প্রেশার আসবে আরো একবার, ব্লেড বের হতে পারবেন কিনা, ইউএমপি ওয়েপনটা তার কাছে থাকবে, তবে পেছন থেকে যেভাবে আসলে ক্রুজ তার একের পর এক চার্জ দিচ্ছে ব্লেডের জন্য, এটা খুবই ক্রুশিয়াল একটা পয়েন্ট ছিল। এখান থেকে বের হওয়া খুবই হার্ড ছিল।
দুপাশের প্রেসার ফেস করছে রেড হকস, তবে কুটকুশের জন্য সিনারিওটা যেন আরো বেশি অসম্ভব, কিছুই করার ছিল না, সুযোগটা একদমই ক্ষীণ। লাইক আরো একটি প্লেয়ার লুজ রেড হকস এর সাইড থেকে, এন্ড আমার মনে হয় সর্বশেষ প্লেয়ার হিসেবে নেজাত সেখানে সার্ভাইভ করছে, একদম চ্যালেঞ্জিং একটা ফেজে রয়েছে এই মুহূর্তে রেড হক। তবে অন্যদিকে আরডিএন যে ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা কথা বলছিলাম, আমরা কথা বলছিলাম যে E1 ওয়েট করেনি, ব্রাজিলিয়ান এই স্কোয়াড সুযোগ বুঝেই ওয়াগদের এগেইনস্ট এন্ট্রি নিয়েছে এবং লক্ষ্য করে এই মুহূর্তে ওয়াগ তারা কিন্তু ফাইট অ্যাভয়েড করছে না, বরং তারা পাল্টা আঘাত দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, নিচে আমরা পাও 7 কে দেখবো এবং এখানে হায়ার গ্রাউন্ড ধরে রেখেছে V10 XP। সামনে ওয়াগ esports এর প্রায় 4টা প্লেয়ারই রয়েছে অন দ্য আদার সাইড। সেখানে কিন্তু ভোল্ট মেকারের ব্যবহার একদমই শুরুতে দেখতে পেয়েছি, খানিকটা প্রেসারে পড়বে ফ্যালকনের অ্যাথলেটরা। মুফাসা উইন্ডো দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কম্পাউন্ড থেকে। রেড হকস তারা হিট লিস্ট মেরেছে মুভিস্টার R7 এর উপরে। মুফাসার সামনে প্লেয়ার ড্যামেজ ডিল করে যাচ্ছে এন্ড কেরোরোকে পিক করে নিয়েছে অ্যালেন। উইক 1 এ গোল্টু ভাই, অ্যালেনের পারফরম্যান্স জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং ছিল। M79 দিয়ে আমরা তাকে 1v4 করতে দেখেছি, M79 দিয়ে আমরা তাকে 1v3 বের করতে দেখেছি। নাও ফ্যালকনস অন ফায়ারের সামনে পুরো হেভি এর তিনটা প্লেয়ার নক বের করতে পারবে কিনা, টাইম প্লেনারে ব্যবহার করে ফেলা হয়েছে। বাট নো, অন ফায়ার কে আরো একবার মুফাসা ওনার কাছ থেকে পিক করে নেওয়া হয়েছে। কেউই কাউকে ছাড় দিয়ে কথা বলছে না, সবাই সকলের জায়গা থেকে যথেষ্ট ভালো পরিমাণের পারফরম্যান্স কিন্তু এখনো পর্যন্ত ডেলিভার করে যাচ্ছে। একদমই আরডিএস এবং টু বি অনেস্ট তাদের হ্যাভি পারফরমেন্স যেটা আসলে প্রত্যেকটা রাউন্ড প্রত্যেকটা মোমেন্টে তারা দেখাচ্ছে। টু বি অনেস্ট আমি আরো একটা ব্যাপার মেনশন করতে চাইবো যেটা আমরা গতকাল শেষ করে আসলাম আমাদের সিএস মোড, সেখানেও কিন্তু যথেষ্ট চমৎকার হ্যাভি পারফরমেন্স আমরা পেয়েছি, কামব্যাক পেয়েছি। আজকে দিনের প্রথম বিয়ার রাউন্ড উইক 2 ডে 1 এর প্রথম ম্যাচেই কিন্তু হ্যাভি তাদের পারফরমেন্স দেখানো শুরু করেছে। তবে ব্যাটল এখনো শেষ হয়নি আমার মনে হয়, কারণ মুভিস্টার 7 এন্ড E1 আরো একবার একত্রিত হয়েছে V10 লং থেকে প্রেসার দিবে। তবে গেমস কিং সুযোগ বুঝেই M6 দিয়ে ভালো একটা টেক ডাউন বের করবেন, V10 এক পিকেল লুজ করবে সেই ক্ষেত্রে। তবে E1 esports তারা হার মানেননি, যে কথাটা বলছিলাম, খানিকটা নিচ দিয়ে ঘুরে আসার চেষ্টা থাকবে, তবে সুযোগ নেই। জোকারের লং থেকে চার্জ, লায়ন ডাউন নেবেন, গেমস কিং এর এন্ট্রি, বাট লায়ন এবার পাল্টা আঘাত দিতে প্রস্তুত, খুব সুযোগ বুঝেই কিন্তু গেমস কিং কে কনফার্মটা করে নিয়েছে। আমার মনে হয় মুভিস্টার 7 তারা যে ওপেন ফিল্ডের ফাইটে রয়েছে, ইটস এ গুড ব্যাটল। তবে অবশ্যই E1 কে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না, যথেষ্ট স্ট্রং একটা লবি, যথেষ্ট স্ট্রং একটা টিম তারা। তবে এই মুহূর্তে চারপাশেই CR7 এর ইউজেস এবং মুভিস্টার 7 দেরকে একটু বুঝে শুনে ফাইটটা কমপ্লিট করতে হবে। থার্ড পার্টি ইজ কলিং গো esports। তারা অন্য প্রান্ত থেকে এই মুহূর্তে E1 দেরকে প্রেসার দিচ্ছিল। মুভিস্টার R7 দুটো প্লেয়ারকে হারিয়ে ফেলেছে এন্ড সাইফার নিজের অ্যান্টি লঞ্চারে কি সেখানে নিজেই নক হয়েছে কিনা, বাট টিম সলিড তারা সেখানে ফাইট ইনিশিয়েট করছে। ভারোস একা প্লেয়ার থাকবে, দুই দিক থেকে তার উপরে অ্যাটাক করা হচ্ছে। হক তার কাছ থেকে সেখানে কিন্তু আমরা কিলটা দেখতে পারবো। নিক 7 তাকে দেখবো সেখানে কিন্তু ডিউকে চার্জ করতে। যেই ভোল্ট মেকারটার ব্যবহার হয়েছে সেই ভোল্ট মেকার থেকেও অনেক বেশি ড্যামেজ সিকিউর করেছিল, প্রেসারে পড়েছিল, কিন্তু সেখানে এজি গ্লোবাল শুরুটা অত ভালোভাবে তারা করতে পারেনি। প্লেয়ারসদের এলিমিনেশন সেখানে এসেছে। বুরিরাম ইউনাইটেড আজকে কামব্যাক করার ডে, সেই ক্ষেত্রে সেটা করতে পারবে কিনা ওয়াসানা। ওয়াও, হোয়াট আ পারফরম্যান্স। এন্ড অন দ্য আদার সাইড গোল্টু ভাই #12 কিন্তু সেখানে ওয়াগ esports দে আর এলিমিনেটেড। They are eliminated and AG Global তারা আবারও ম্যান পাওয়ারটাকে রিকল করে নিয়েছে। শুধু AG Global নয়, রেড হকস বাংলাদেশের দামাল ছেলেরাও নিজেদের ম্যান পাওয়ার গুলোকে ক্যাচ করেছে এবং এই কামব্যাকই হতে পারে তাদের আরো একটা বিগ কামব্যাক। আমি জানি না ঠিক কতগুলো পয়েন্ট কালেক্ট করার সুযোগ পাবে এই ম্যাচে রেড হকস, তবে শুরুটা খুব বেশি মন্দ হয়নি। রেড হকসের ফাইটে জড়িয়েছিল, ম্যান পাওয়ার খুব বেশি কালেক্ট করতে পারেনি, অপোনেন্টদের কাছ থেকে পয়েন্ট খুব বেশি নিতে পারেনি। তবে ম্যান পাওয়ার যারা লুজ করেছিল সেগুলোকে আবার রিকল করে তারা ক্যাচ করেছে এই অবস্থানটা। তবে আমার মনে হয় যে রেড হকস এবার খানিকটা সাইলেন্ট পারফরম্যান্স দেখাতে পারে, খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ তাদের কাছ থেকে আমরা নাও পেতে পারি। তবে অন্যদিকে মুভিস্টার 7 যে থার্ড পার্টির কথা বলছিলে, GOW এন্ট্রি নিয়েছিল, ডেলা লং থেকে ফেস করছেন তিনটি প্লেয়ারকে, রিপ একাই প্রেসার দিয়েছে। তবে ভেহিকল নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে নিবেন বাকি প্লেয়াররা। গুড বাই ডেলা, নো মোর টাইম হ্যান্সা। যেটা বলছিলাম যে যখন ম্যান পাওয়ার থাকবে না, যখন টিমের সঙ্গী থাকবে না, টিমমেট থাকবে না, তখন তো অপোনেন্ট স্পট সুযোগ নিতে চাইবে এই আরডিএস, এবং সেই সুযোগটা নিয়েছে মুভিস্টার আর 7 এর উপরে GOW। তবে GOW এর 5টি এলিমিনেশন দেখে মনে হচ্ছে যে এই টিম হার মানবে না। উইক 2 ডে 1 থেকে যেভাবে তারা শুরু করেছে প্রথম ম্যাচ, রিয়েলি ব্রিলিয়েন্ট।
দেখুন ক্ল্যাশ স্কোয়াডে গো স্পোর্টস এর যেরকমই পারফরমেন্স থাকুক না কেন, ব্যাটেল রয়্যালে তারা উইক 1-এও প্রমাণ করেছে যে তারা অন্যান্য দলগুলোর সাথে কম্পিটিশনে এসেছে এবং তারা সেরা একটা কম্পিটিটর। এন্ড আজকের দিনেও কিন্তু সেটা বারংবার প্রমাণিত করে যাচ্ছে। টাইমিং দেখুন প্রত্যেকটা ফাইটের এবং পজিশনিংটাও কিন্তু খুবই ভালো। বাট বর্তমানে বুড়িরাম ইউনাইটেড তারা প্রেসার দিয়ে যাচ্ছে। ডেমন নিজেকে হিল করে ফেলতে হবে, সার্কেলের বাহিরে থাকায় একটা এক্সট্রা প্রেসার, একটা এক্সট্রা ড্যামেজ তো অবশ্যই সিকিউর করতে হচ্ছে। অন দা আদার সাইড এই মুহূর্তে কিন্তু হেভিদের উপরে অ্যাটাক করা হবে ফ্যালকনদের সাইড থেকে এবং কেরোরোর গ্রেনেডটা যাবে। কেরোরো মুফাসাকে নক নিয়েছে গ্রেনেড দিয়ে। এইবার উপর থেকে কম্পাউন্ডের এই সাইড থেকে একটা সাইড লাইন বানিয়ে জাম্প করলো, বাট এখনো পর্যন্ত কোনো নক আসেনি। সোয়েনা ডেমনকে নক করেছে M79 দিয়ে, কিটাও কনফার্ম করেছে। ডোন্ট ক্রাই, হি ইজ টেকেন ডাউন, বাট তাকে মেবি ফিনিশ করা যাবে কিনা দেখা যাক। ও মাই গড, ফ্যালকন কেরোরো হোয়াট আ পারফরম্যান্স, ওয়ান হ্যান্ডেডলি পারফর্ম করে গিয়েছে। তিনটা কিল একা সিকিউর করেছে। হেভি তাদেরকে কিন্তু একা সামাল দিয়েছে। একটা চমৎকার পারফরম্যান্স আমরা কিন্তু সেখানে কেরোরোর কাছ থেকে দেখতে পেয়েছি। এন্ড হেভি তারা এখন একটু হলেও কিন্তু প্রেসার ফিল করবে। টু বি অনেস্ট এক্স্যাক্টলি তাদের ফিল করার কথা হ্যাভি। তবে ফ্যালকন আমার কেন যেন মনে হয় RDH আমাদের উইক 1 যেই 3টি দিন আমরা পার করলাম সেখানে ফ্যালকন এবং ইভোস স্পোর্টস স্পেশালি দুটো টিমের নাম আমি মেনশন করতে চাইবো, তেমন পারফরমেন্স আমার মনে হয় তাদের ফ্যান বেস পাইনি তাদের কাছ থেকে। তবে এইবার সুযোগটা কিন্তু অনেক ক্ষীণ। তবে শুরু হয়েছে নতুন ব্যাটল, বুড়িরাম ইউনাইটেড ভার্সেস রেড হকস। একদমই মুখোমুখি, সেখানে থাকছে ড্যামেজের সংখ্যা অনেক বেশি, ডেঞ্জার জোন। তবে এন্ট্রি নিয়েছে ওয়াসানা, ফ্রন্টে পুরোপুরি রেড হকস লাইন আপ 2v1v1 সিনারিও। ব্লেডকে প্রথমেই ডাউন দেওয়া, ওয়াসানা এন্ট্রি নিয়েছে CR7 এর পারফেক্ট ইউজেস। বুড়িরাম ইউনাইটেড ওয়াসানার another চার্জ। কুটুশা সুযোগ ক্ষীণ হচ্ছে বারংবার। নেজাদ সুযোগ বুঝেই দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে ফ্লিকারকে। তবে ব্লেড বের হয়েছে, খুব ফ্রিকোয়েন্টলি বের হয়েছে। নেজাদ পারবে কিনা? নেজাদ ভালো একটা চ্যালেঞ্জিং ডিসিশন নিয়েছে, তবে ফ্লিকার একা পড়ে গেল কিনা খানিকটা। ইয়েস, এন্ড গুড বাই টু রেড হকস। দেখা হচ্ছে না আর প্রথম ম্যাচে। Yes, that's a bad luck, brother. তবে বুড়িরাম ইউনাইটেড যেইভাবে অ্যাগ্রেশন দেখালো, স্পেশালি ওয়াসানার ব্যাক টু ব্যাক দুটো শট ব্লেড এন্ড কুটুসের উপরে, অ্যামেজিং। তবে এমন ক্রুশিয়াল পয়েন্টে RDH তুমি কি মনে করছো যে এই যে এইভাবে নেজাদ এন্ড ব্লেড তাদের পজিশন চেঞ্জ করতে চাচ্ছিল, এটা কি কোনোভাবেই সম্ভব ছিল আদৌ? চেষ্টা তো করেছিল, বাট সেটা সম্ভব হয়ে উঠেনি। বাট যেহেতু প্লেয়ার সবগুলো একসাথে চলে এসেছিল বুড়িরাম ইউনাইটেড, সো সেই ক্ষেত্রে পসিবলও ছিল না। আই থিঙ্ক সো সেই ক্ষেত্রে যদি হেড টু হেড ব্যাটেলে তারা কম্পিট করতো, সেই ক্ষেত্রে কিছু অন্যান্য ফলাফল হয়তো আমরা পেতাম। বাট পেছন থেকে ফ্লিকার যিনি দাঁড়িয়েছিল, ওনার কিন্তু সেখানে পেছন থেকে চলে যাওয়ার হয়তো একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল যখন ফাইট ইনিশিয়েট হয়েছিল, বাট সেইটা হয়নি। বাট ফ্লুক্সও তাদেরকে নিয়ে আমরা কথা বলবো এই মুহূর্তে। তারাও সার্কেলের একদমই এজে রয়েছে, একটা হিট লিস্টের ব্যবহার করেছে তারা। ট্র্যাপ 7 তার উপরেই হিট লিস্টটা এসেছে। টিম সলিড, ব্রাজিলিয়ান টু ব্রাজিলিয়ান একটা ফাইট হয়তো আমরা দেখবো। বাট সার্কেলের একদম এজে যদি আমরা মিনিম্যাপে লক্ষ্য করি, সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মুভিস্টার R7 দেরকে। সার্কেলে একদম ডিরেক্ট এন্ট্রি করতে গেলে মুভিস্টার R7 একটা প্রেসার করবে, বিকজ ফুলম্যান রোস্টার একটা সাইডে নদীর পারে চুপচাপ বসে রয়েছে। যখনই তারা প্লেয়ারের অ্যাঙ্গেলটা একদম ওপেনে পাবে, তখনই আক্রমণ করে তারা ফিনিশার গুলো সিকিউর করার ট্রাই করবে। এক্স্যাক্টলি, আর ট্রাই তো করবেই। তবে যে ব্যাপারটা নিয়ে আসলে কথা বলছিলাম, বুড়িরাম ইউনাইটেড খানিকক্ষণ আগে যেইভাবে রেড হকসকে চার্জ করেছে, এবার নতুন ব্যাটলে ফ্লুক্সো থাকবে তাদের অপোনেন্টে, দ্য ব্রাজিলিয়ান টিম ফ্লুক্সো। তবে এন্ট্রি হয়েছে প্রথমেই ডাউন দেওয়ার চেষ্টা, তবে শুরুতেই ডাউন দিয়েছেন একটি প্লেয়ারকে মৌসি। সুযোগ বুঝেই ওয়াসানা বের হয়ে যেতে চায়, এক্স্যাক্টলি বের হতে পেরেছেন তারা। যেই কাজে ব্যর্থ হয়েছিল খানিকক্ষণ আগে রেড হকস, সেরকম ব্যর্থতা দেখতে হয়নি বুড়িরাম ইউনাইটেডের ওয়াসানাকে। এন্ড রাইট নাও বলা যেতেই পারে ব্যর্থতা সেই মুহূর্তে না আসলেও এই মুহূর্তে এসেছে। জাস্ট করে দেখালো বুড়িরাম ইউনাইটেড গুড বাই। #10 যেন তাদের গল্পের ইতি ছিল। এবং অন্যদিকে আমরা যদি পি স্পোর্টস এর কথা বলি, RDH সেখানেও ব্যাটলের সূচনা, সেখানেও চলছে ব্যাটল। এবং পি স্পোর্টস এর এগেইনস্টে এই মুহূর্তে ক্লিয়ার ভিশন কারা আসলে ডমিনেট করছে সেটা বোঝা কিছুটা কঠিন। তবে E1 কে আর দেখতে পাচ্ছি না লবিতে। লবিটা রিয়েলি আনএক্সপেক্টেড কিছু ফাইট বলো, যেখানে E1 এর এলিমিনেশন, বুড়িরাম ইউনাইটেড এর এলিমিনেশন, আনপ্রেডিক্টেবল থিং আই গেস।
দেখুন বুরিরাম ইউনাইটেড দেন ফ্যালকনস তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রায় সেই টপ 12 এর মতো যে সিচুয়েশনটা অথবা প্লেসটা সেটা তাদের দখলে রয়েছে। এই ম্যাচেও কিন্তু বুরিরাম প্রায় 11টা এলিমিনেশন নিয়ে গিয়েছে এবং তাদের কাছে প্লেসমেন্ট ওয়াইজ 1 কি 2 পয়েন্ট তারা সেখানে পেয়ে যাবে। সো তাদের কিন্তু ডেফিনেটলি তারা পয়েন্টগুলো পাচ্ছে ইচ এন্ড এভরি গেমে, হোক সেটা এলিমিনেশন পয়েন্ট অর প্লেসমেন্ট পয়েন্ট। তারা তাদের জায়গাটা আরো শক্তপোক্ত করে নিচ্ছে, ধীরে ধীরে এই ধারাবাহিকতা চলমান থাকলে তারা উপরের দিকে উঠে যেতে পারবে। বাট উইক 1 এর সেখানে জায়ান্ট মনস্টার ফ্লুক্সোকে আমরা আরো একবার দেখবো। তারা ফাইট ইনিশিয়েট করেছে #8 এ গো esports দে আর এলিমিনেটেড মুভি স্টার R7 এই ফাইটটা কি উইন করতে পারবে কিনা ডেলা গেমস কিং জোকার একসাথে বসে এই মুহূর্তে M79 বাট জিও নম্বর করেছে জোকার ইজ টেকেন ডাউন ডেলা ও মাই গড হোয়াট ওয়াজ দ্যাট মিড ওয়েপন দিয়ে ফ্লুক্সো প্লেয়ারকে উনি নক করে দিয়েছে মুভি স্টার R7 নাও দে আর অন ফায়ার গেমস কিং তার এলিমিনেশন পয়েন্ট গুলো কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা সিকিউর করতে দেখতে পাচ্ছি। ও MG what a scenario from the side of movie star R7 especially Dela যখন জোকার নক হলো তখন নিজের দলের অ্যাজ এ সেভিয়ার হয়ে সামনে এসে ফ্লুক্সোকে পুরোপুরি ভাবে ধুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে মুভি স্টার R7। ইয়াস একদমই, তবে সেই চিৎকারের সাথে একটু অ্যাড করতে চাইবো আরডিএস এই মুহূর্তে ফেস করছে ফ্যালকনদের সেই প্রেশার। মুভি স্টার 7 রা দুটো প্লেয়ার কনফার্ম হয়ে গেছে অলরেডি এবং দুটো প্লেয়ারকে নিয়ে স্ট্রাগলটা ফ্যালকনদের এগেইনস্টে খুব একটা ভালো যাচ্ছে না আই গেস মুভি স্টার 7 দের হ্যাক্স এবং আরো একটি প্লেয়ার ডেলা রয়েছে সেখানে। তবে লং থেকে কে রোরো এবং তার লাইনআপেই ওয়ান ফায়ার ভালো একটা প্রেশার দিবে দুটো প্লেয়ারকে। অলরেডি হ্যাক্সকে ডাউন দিয়েছে ডেলা, গুড বাই। ওয়াও, মুভি স্টার R7 দেখা হচ্ছে নেক্সট ম্যাচে। টিম সলিড সুযোগ বুঝে এই কাজের কাজটি করিয়েছে। তবে আমার মনে হয় টিম সলিড যে এবার নতুন ফাইটে তাদেরকে জানাতে হচ্ছে যেই ফাইটটা শেষ করার কথা ছিল ফ্যালকনদের সেই ফাইট শেষ করেছে টিম সলিড। তবে সেই রাগটা এবার উঠে দিতে পারে ফ্যালকনরা। অলরেডি প্রেশার এসেছে এবং টিম সলিডের একটি প্লেয়ার M7কে আমরা হারাতে বসেছে এবং একই সাথে বিদায় জানাতে হচ্ছে দ্য ব্রাজিলিয়ান টিম ফ্লুক্সোকে। লবিটা ইজি ছিল না, লবিটা বেশ স্ট্রাগলের ছিল ফ্লুক্সোর লাস্ট 5 স্কোয়াড এবং সেখানে এন্ট্রি টিম সলিডা ব্যাক টু ব্যাক বেশ কিছু প্রেশার। নিক 7কে আমরা দেখছিলাম অলরেডি পেছন দিক থেকে ঘুরে আসার চেষ্টা ছিল বাট সুযোগটা ইউটিলাইজ করতে পারছে না কেন জানো। বাট অন্যদিকে ফ্যালকন যেই রিদমটা দিয়ে তাদের আজকের এই গল্পটা শুরু হয়েছে সেই রিদমেও একটা ব্রেক থ্রু এসেছে আরডিএস। গুড বাই জানাতে হচ্ছে ফ্যালকনকে। এবং এই যে কিছু অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটল, অ্যাগ্রেসিভ ফাইট, কখন কার উপর কিভাবে প্রেশার আসছে এটাই আমার মনে হয় যে ধরা কঠিন হয়ে যাচ্ছে লবিতে। এবং খানিকটা কি আনএক্সপেক্টেড রোটেশন তুমি দেখছো কি? দেখুন হেভি যদি এই ফাইটটা টিম সলিডদেরকে প্রপারলি মাত দিতে পারে অথবা এই ফাইটটা যদি উইন করে তাহলে তাদের কিন্তু বুয়া নেওয়ার চান্সেস প্রায় বেড়ে যাবে অনেকটাই, যদি উইদাউট কোনো প্রকার কোনো ম্যান পাওয়ার না হারিয়ে তারা যদি এই ফাইটটা উইন করতে পারে। বাট ইটস টু মাচ টাফ। এইদিকে আবার যদি আমরা কথা বলি esports যারা একদম শেষ দিনে উইক 1 এর 110 পয়েন্ট করে একটা নতুন রেকর্ড তো তৈরি করেছে এই FFWS গ্লোবাল ফাইনালস 2025 এর সিঙ্গেল ডেতে সবথেকে বেশি পয়েন্ট নেওয়ার। বাট এখান থেকে হেভি তাদের কাছ থেকে দেখবো আমরা একের পর ড্যামেজ ডিল করা হচ্ছে। হেভি মাল্টিপল সাইড অ্যাটাক করছে, একদম সেন্টার পয়েন্টে ফেসে যাওয়ার পসিবিলিটিস রয়েছে। এন্ড সার্কেল, এই সার্কেল তো কোনোভাবেই এক্সপেক্ট করেনি হেভি, বিকজ তারা হয়তো বা ভেবেছিল সার্কেলটা তাদের দিকে আসবে। নাও esports and AG গ্লোবাল তারা অ্যাডভান্টেজে থাকবে। BT Nolan Laho, Frozen entry নিয়েছে Nolan knock করবে ডিওকে। AG গ্লোবাল now they are in danger. AG গ্লোবাল ধীরে ধীরে প্লেয়ার গুলো হারিয়ে ফেলছে। Nolan again আরো একটা সেখান থেকে বের করেছে এবং দেখতে দেখতে পুরো AG গ্লোবাল they are eliminated. Now the last three team Solid, esports and Heavy. লাস্ট 3 টিম সলিড, esports and Heavy রেশিওটা যদিও টিম সলিডের কাছে অনেকটাই বেশি, তবে সিনারিওটা একদমই আপার গ্রাউন্ড এন্ড লোয়ার গ্রাউন্ড আছে। আপার গ্রাউন্ডে থাকছে হ্যাভি এবং তাদের এই হ্যাভি পারফরম্যান্স এসেও যদি টিম সলিডের উপরে পড়ে যায় তবেই তারা পৃষ্ঠ হবে। তবে নিচে নেমে এসেছে হ্যাভিরা। অলরেডি ফ্রন্টে ব্যাটল শুরু হয়ে গেছে টিম সলিড ভার্সেস হ্যাভি। এন্ট্রিতে বেশ কিছু গ্লুয়াল ইউজ করেছে হ্যাভিরা এবং খানিকটা সারাউন্ডিং রোটেশন এগিয়ে আসছে। প্রথম ডাউনটা এসেছে হ্যাভির সাইড থেকে, প্রথম কিল নিক 7 কাদের মতো কাজ করলো। তবে হ্যাভিকে বুঝে শুনে রোটেশনটা নেওয়া আমার মনে হয় দরকার ছিল। এরকম একটা ক্রুশাল পয়েন্টে প্লেয়ার লুজ করা
এটা সিরিয়াসলি আমার মনে হয় হাবির জন্য একটা বিশাল চ্যালেঞ্জের ব্যাপার হবে শেষ মুহূর্তে এসে। যদিও পি স্পোর্টস তারা অপেক্ষা করছে, তারা ব্যাটলটার জন্য এখন প্রস্তুত নয়, তারা ওয়েট করছে কখন টিম হ্যাভি অ্যান্ড টিম সলিডের ব্যাটলটা শেষ হবে। এই দুটো টিমের ব্যাটলের পরেই কিন্তু পি স্পোর্টস এন্ট্রি নেবেন এমন একটা চিন্তা ভাবনা মনে হচ্ছে কেন জানো। তবে কম্পাউন্ড এবার আপার গ্রাউন্ড ধরে অ্যালেনকে চার্জের চেষ্টা করেছেন, সেটা ট্র্যাপ সাবেন। গুড বাই অ্যালেন, লেটস টু অ্যাটলেট ফ্রম দ্য সাইড অফ টিম হ্যাভি। এবং সেইখানে সেই হ্যাভি পারফরম্যান্সটা এবার যেন খানিকটা লাইট হয়ে এসেছে। আর দিয়ে শেষ জোনের দিকেই রয়েছি আমরা, ছোট্ট একটা মুহূর্ত। আই ডোন্ট নো কোন টিম নিয়ে যাবে এই ম্যাচে সে রাজকীয় বইয়া। হেভির পজিশন কিন্তু একটু আগেও যথেষ্ট ভালো ছিল, দেখুন একদম পুরো সেন্টার পয়েন্ট, যেখানে ম্যান পাওয়ারটা যদি টিকিয়ে রাখতে পারতো তাহলে বুইয়া ওয়ান কাইন্ড অফ তারা সিকিউর করতে পারতো। বাট এবার টিম সলিড তাদের পুরো ম্যান পাওয়ার রয়েছে, পিই স্পোর্টস তাদেরও কিন্তু ফুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে। যখনই বের হবে পিই স্পোর্টস তাদের উপরে প্রেসার দেওয়া হবে। টিম সলিড এই ম্যাচটা বুইয়া নেওয়ার পসিবিলিটিস এই টিমটার কাছে অনেক ভালো, তাদের প্লেসমেন্ট তাদের জায়গা বানানোটা কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে। বাট এইবার পিই স্পোর্টস তারা কি আদৌ দিবে কিনা? নেরোর গ্রেনেড যদি নক হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা অ্যাডভান্টেজ পাবে পিই স্পোর্টস, বাট নো, পারফেক্টলি গ্রেনেডটা অ্যাকুরেটলি থ্রো করতে পারেনি। হায়ার গ্রাউন্ডের দখলে রয়েছে টিম সলিড, কম্পাউন্ডের একদম ছাদের উপর উঠে বসে রয়েছে। যখনই পিই স্পোর্টসের প্লেয়াররা এই কম্পাউন্ডে রোটেট করার চেষ্টা করবে ঠিক তখনই কিন্তু সেখানে জুয়াজা 7 এন্ড ট্র্যাপ তারা কিন্তু আক্রমণ করবে। এন্ড হায়ার গ্রাউন্ড যেহেতু রয়েছে হেডশট কানেক্ট হওয়ার পসিবিলিটিস অনেকটা বেশি। বাট মুফাজা ডোন্ট ট্রাইকে দেখুন গোল্টু ভাই, তারা জাস্ট চুপচাপ বসে টাইমিং এর জন্য সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করে যাচ্ছে, আর কিছুই নয়। একদমই। এবং খানিকক্ষণ আগে যে সিনারি আমরা পি স্পোর্টসদের কাছ থেকে পাচ্ছিলাম, হ্যাভি এখন সেই মেন্টালিটি মেইনটেইন করছে। আই থিঙ্ক এটা খুবই ন্যাচারাল, কারণ প্রায়র মুফাসা তারা এটা ভালো করেই জানে যে ম্যান পাওয়ারের সেই ব্যাটলে তারা পিছিয়ে পড়বে। তবে আবার গ্রাউন্ডে থেকে ট্র্যাপ এবং আমার মনে হয় যে তার টিমমেটকে নিয়ে বেশ প্রেশার রয়েছে। পি স্পোর্টস অলরেডি নিরোকে চার্জ করা হয়েছে, ডাউন নিয়েছিল প্লেয়ারটি, রিকল পাবেন। তবে এন্ট্রিতে একের পর এক প্রেশার, একটা গ্রেনেড এবার চাইলেই কিন্তু সবকিছু উলটপালট করে দিতে পারে। নিচে নেমে আসবেন কিনা, নেরোকে বিদায় দিয়েছেন ট্র্যাপ সাবেন। আপার গ্রাউন্ডের ফুল পটেনশিয়ালিটি নিচ্ছিল টিম সলিড। তবে এন্ট্রিতে এবার মুখোমুখি ব্যাটলটা শুরু হবে। ডোন্ট ক্রাই, এলভিটির প্রেশারটা যেন তার জন্য একদমই সারপ্রাইজিং ছিল। গুড বাই হ্যাভি। লাহো এট লাস্ট শেষের কাজটি করলো, বিদায় দিয়েছে হ্যাভিকে। লাস্ট টু টিম, টিম সলিড ভার্সেস পি স্পোর্টস। ইটস এ 4v3 ব্যাটল। যদিও ম্যান পাওয়ারের এইচপি খানিকটা কম পি স্পোর্টস এর কাছে, তবে টিম সলিড সুযোগ দিতে চাইবেন না। প্রথম প্লেয়ারকে কনফার্মেশনের ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গুড বাই পি স্পোর্টস এন্ড ইটস এ ওয়াও, সিরিয়াসলি একটা রাজকীয় বইয়া নিয়ে শেষ করেছে প্রথম ম্যাচ। এন্ড ইয়াস, টিম সলিড একটা সলিড পারফরমেন্স পেলাম। RDH উইক 2 ডে 1 প্রথম ম্যাচ। টিম সলিড দ্য ব্রাজিলিয়ান টিম আরো একবার প্রমাণ করলো যে ব্রাজিলদের কাছে বুইয়ার সংখ্যাটা আমার মনে হয় খানিকটা বেশিই যাচ্ছে। ট্রু, একেবারেই পুরোপুরি সত্য একটি কথা। ব্রাজিলিয়ান টিমগুলো বুইয়ার দিক থেকে অন্যান্য দেশের টিমগুলো থেকে একটুখানি এগিয়েই থাকবে, কারণ নিচে নেই এভরিডে আমরা তাদেরকে বুইয়া নিতে দেখেছি। এবং সলিড এই মুহূর্তে তারা যেই স্থানে রয়েছে ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ, সেই স্থান থেকে তারা এক ধাপ দুই ধাপ হলেও কিন্তু উপরের দিকে যাবে। কারণ ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ আমরা টপে থাকা যে টিমগুলো ছিল তাদের মধ্যে পয়েন্টের গ্যাপ অতটা বেশি ছিল না। তো সেই ক্ষেত্রে তাদের উপরে যিনি রয়েছে পয়েন্টের গ্যাপ অতটা থাকার কথা নয়, একটুখানি উপরে হয়তো বা তারা যাবে। মুভিস্টার R7 তারা যেই চেষ্টাটা করেছিল, দেখুন মার্বেল ওয়ার্কস এবং ব্রাজিলিয়ার একদম পুরো মিডল পয়েন্টের সেই নদীর পাড়ের হাউসগুলোতে, কম্পাউন্ডগুলোতে যে ফাইটগুলো হয়েছে খুব চমৎকারভাবে মুভিস্টার R7 বের করেছে। বাট শেষমেশ মুহূর্ত যেই সার্কেলটা যেই ক্যারিশমা দেখিয়েছে, যেই শিফটিংটা দেখিয়েছে, সেটার কারণে মুভিস্টার R7 আর নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। such a bad luck Mr. Seven, Dilla and চেষ্টাটা দেখেছি হ্যাক্সের যে তারা যেভাবে বের হতে চেয়েছিল, তবে হয়ে ওঠেনি। টিম সলিড এসে মাঝখানে কাটি করলো। তবে আফটার অল এটাও মেনশন করতে হয় RDH বুড়িরাম ইউনাইটেড ওয়াসানার সেই কোপালের টিমটার ভাঁজ প্রেশারটা তারাও ফেস করেছে। লাস্ট মুহূর্তের সেই লাস্ট শটগুলো আমরা ফিল করছি, আমরা সেই মুহূর্তটাকে ফিল করতে টিম সলিডের এই চিয়ার আপটা, এই চিৎকারটাতেই বলে দেয় যে তারা কতটা প্রস্তুতি নিয়েছে উইক 2 এর জন্য। প্রথম ম্যাচ
শুধুমাত্র বুয়া নিয়ে তারা শেষ করেনি, তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে কতটা প্রস্তুতি টিম সলিডের কাছে রয়েছে। এবং এই একই সাথে আরডিএক্স আরো একটু অ্যাড করতে চাইবো আমি, রেড হক্স প্রথম ম্যাচটা কেমন গেল, বেশ কিছু ভুল ডিসিশন আমরা পেয়েছি আমার মনে হয়। অডিয়েন্সও সেটা নিয়ে বেশ আক্ষেপ জানাচ্ছিল কমেন্ট বক্সে, স্পেশালি পেছনে ওয়েট করা ফ্লিকারের ডিসিশন, সেখানে বসে থাকা লাস্ট মুহূর্তে তাকে যে আসলে এলিমিনেট করা হলো, এটা একদমই আনএক্সপেক্টেড ছিল। এবং হঠাৎ করে ফাইট অ্যাভয়েড করে এরকম একটা ক্রুশাল পয়েন্টে ব্লেড অ্যান্ড নেজা যেভাবে বের হতে চেয়েছে, সবকিছু মিলিয়ে রেড হক্সের পারফরমেন্স নিয়ে আমার মনে হয় প্রথম ম্যাচে খুব একটা হ্যাপি হতে পারেনি তাদের ফ্যান বেস। তবে সেকেন্ড ম্যাচ হতে পারে কামব্যাকের, আমার মনে হয় এখনো নিরাশ হওয়ার সময় নেই, বা এখনো পর্যাপ্ত সময় আছে রেড হক্সের কাছে। এক্স্যাক্টলি, সময় আছে, বাট সেই সময়টাকে আপনার কাজে লাগাতে হবে, এক্সিকিউট করতে হবে। যতগুলো ম্যাচ যাবে ততগুলো আপনার সুযোগ আপনার হাত থেকে হাতছাড়া হবে। পজিশন পয়েন্ট ইজ টু মাচ ইম্পর্টেন্ট। আপনি যখন পজিশনটা ধরে হোল্ড করে খেলবেন তখন শেষে গিয়ে আপনি কিন্তু এলিমিনেশন পয়েন্টও কিছুটা সিকিউর করে ফেলতে পারবেন, এবং সেইটা আমরা গতকালকেও, গতকাল নয়, গত উইকে সেখানে হচ্ছে আমরা ভালোভাবেই দেখতে পেয়েছি। যখনই বুরিরাম ইউনাইটেড ওয়াসানা ধীরে ধীরে তার ফুটস্টেপটা নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল, জাস্ট হোল্ড করছিল, কিন্তু রেড হক্স কাউন্টার করার তেমন কোনো চেষ্টা আমরা দেখতে পাইনি। হুট করে ওয়াসানা একটা অ্যাঙ্গেল পেয়ে ইনস্ট্যান্টলি হেডশটের মাধ্যমে একটা নক বের করে দিয়েছে। 4v4 হেড টু হেড কমব্যাট ব্যাটেলে যখনই আপনি দেখবেন যে আপনার অপোনেন্টের একটা প্লেয়ারকে আপনি নক করে দিয়েছেন, পুশ করতে মিলি সেকেন্ডও কিন্তু ভাববে না অপোনেন্টের টিম, তারা ইনস্ট্যান্টলি পুশ করবে এবং তখনই আপনাকে তারা প্রেসারে ফেলানোর চেষ্টা করবে। ফ্লিকার যথেষ্ট ট্রাই করেছিল পেছন থেকে কভার করার জন্য, বাট সেখানে ফাইটটা বেরিয়ে আসেনি। লেটস সি, আই থিঙ্ক তারা নেক্সট গেমগুলোতে এই যে তাদের যে ঘাটতিগুলো রয়েছে এগুলোকে প্রপারলি শুধরিয়ে দেন ভালোভাবে। যে গেমগুলো তারা প্রিভিয়াস উইকের লাস্ট ডেতে খেলেছিল ওই জায়গাতে এক্সিকিউশন তারা প্ল্যানগুলো কিভাবে করেছে সেইটা আজকের দিনেও করতে হবে, এবং আই থিঙ্ক তারা সেটা পারবে আপকামিং ম্যাচেসগুলোতে। ইয়েস, আই গেস সেটা তারা পারবে, কারণ আফটার অল ফার্স্ট ম্যাচের রিদমটা ক্যাচ করতেও কিছুটা সময় প্রয়োজন হয় রেড হক্সের, হয়তো সেই সময়টা লাগছে। ফার্স্ট ম্যাচ শেষ হয়েছে এভরিওয়ান, ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ বা গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025 এর অ্যাট লাস্ট উইক 2 শুরু হয়েই গেল। আফটার লং টাইম আমার মনে হয় ওয়েট করছিল অডিয়েন্সরা। সিএস মুডটাতে আমরা বারংবার একটা কমন আসলে প্রশ্ন পাচ্ছিলাম যে কবে আসলে শুরু হবে আবারও সেই নকআউট স্টেজগুলো, বিয়ার মুডগুলো, এবং বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা আবার কখনো পার্টিসিপেট করবে, কখন থেকে দেখবো আমরা সেই মুহূর্তগুলো। তো আমার মনে হয় অডিয়েন্স এই মুহূর্তটা অপেক্ষায় ছিল, এবং তারা এক্স্যাক্টলি সেটা এনজয় করছে, সেটা ফিল করছে যে কতটা এক্সাইটেড এই মুহূর্তে বাংলার প্রত্যেকটা অডিয়েন্স এবং প্রত্যেকটা মানুষ আমরা, এবং স্পেশালি আমি নিজে ফিল করছি যে কাস্টার ডেস্কে বসে আমিও কতটা এক্সাইটেড যে বাংলাদেশের লবিগুলোতে আসলে যে টিমগুলো পার্টিসিপেট করেছে চমৎকার ভাবে, স্পেশালি ফ্রি ফায়ার বাংলাদেশের সেই চমৎকার বিগ টুর্নামেন্ট FFWS বাংলাদেশ, যেখানে খুব চমৎকার ভাবে রেড হক্সের পারফরমেন্স আমরা পেয়েছি। তবে আমার মনে হয় সেখানে এখন পর্যন্ত সেই চমৎকার পারফরমেন্সটা মিস করছি আমরা, সেই মিসটাকে আবারও পেতে চাই, আবারও সেই অ্যাগ্রেশন পেতে চাই, লবিটা ইন্টারন্যাশনাল হোক, তবে আমাদের এক্সপেকটেশন কমবে না। আমরা চাইবো সবগুলো লবিতেই আমাদের এই বাংলাদেশি স্কোয়াডগুলো পারফরমেন্স একদমই অগ্নিবয়দের মতো থাকুক। রেড হক্স এখনো সেই অগ্নিবয় পারফরমেন্স দেখাতে পারেনি টু বি অনেস্ট, তবে অপেক্ষা করতে আমার মনে হয় দোষ কিসের, অপেক্ষা করছি আমরা। সেকেন্ড ম্যাচ আই গেস খুবই ভালো যাবে রেড হক্সের। ধৈর্য ধরতে হয়, আমার যতটুকু মনে হয় যে ধৈর্য ধরলে ভালো কোনো ফলাফল আমরা পেতেই পারি, অ্যান্ড সেটা আমরা জানি যে ধৈর্যের ফল মিষ্টি হয়, এবং দেখা যাক সেই ধৈর্যের ফল আমরা কিভাবে পাই আজকের দিন শেষে। অ্যান্ড কালকের দিনও হচ্ছে সেখানে রয়েছে রেড হক্সের ম্যাচেসগুলো, আজকের দিনও তারা প্রায় 6টি ম্যাচ খেলার কিন্তু সুযোগ পাবে। আদার যে টিমস তারা কিন্তু নিজেদের সেই কনসিস্টেন্সিটা মেনটেন রাখছে। অ্যান্ড আমরা এবার দেখে নিতে চাইবো সরাসরি আমাদের স্ট্যান্ডিংসটা, যেইখানে আজকের দিনের প্রথম ম্যাচেই ব্রাজিলিয়ান টিম সলিড তারা বুয়া নিয়েছে 30টি পয়েন্ট ফার্স্ট ম্যাচ থেকে। ওয়াও, ফ্যান্টাস্টিক। এন্ড #2 তে esports 16টি পয়েন্ট তারাও সিকিউর করেছে। #3 তে বুরিরাম ইউনাইটেড তাদের কাছে 12টি পয়েন্ট রয়েছে। দেখুন গোল্টু ভাই, বলছিলাম যে বুরিরাম কিন্তু এলিমিনেশনের দিক থেকে ভালোই মারকুটে ভঙ্গিতে অনেকগুলো পয়েন্ট সিকিউর করে দিয়ে চলে গিয়েছে। ইটস ট্রু, অনেকগুলো পয়েন্ট তারা কালেক্ট করে নিয়েছে, #3 তে প্রবেশ করেছে 12টি পয়েন্টের সাথে। তবে সেই ক্ষেত্রে আমরা #11 ওয়াককে দেখছি, ফ্লুক্সও খুব একটা বেশি পয়েন্ট কালেক্ট করতে পারেনি, #10 রয়েছে, এবং #12 সর্বশেষ টিম রেড হক্স যাদের কাছে কোনো পয়েন্ট নেই, মানে একটি ম্যাচ হাতছাড়া, কোনো পয়েন্ট ছাড়া, মানে প্রিভিয়াস উইকে যতগুলো পয়েন্ট ছিল এখনো সেই পয়েন্টটুকুই রয়েছে। তবে এবার গেম হাইলাইটস দেখতে পাচ্ছি আরডিএল, যেখানে সেই ক্রুশিয়াল পয়েন্টগুলো, স্পেশালি এই যে জেলাকে দেখো এন্ট্রি নিয়েছিল, সলিড কিভাবে
টার্গেট করেছে এটা লাগে। এন্ড অন্যদিকে ফ্যালকন টিম সলিডের উপর চড়াও হতে এসে কিভাবে নিজেদেরকেই নিজেদের অস্তিত্ব তারা হারিয়েছে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত বেশ এক্সাইটিং ছিল। এন্ড স্পেশালি মেনশন করতে হয় লাস্ট মুহূর্তটাকে, তিনটি টিম সেখানে হ্যাভি যেভাবে ডোন্ট ক্রাই এন্ড মুফাসাকে নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্নটা সফল হলো না। A very wacky leaderboard. You might even get to see some really outrageous point changes amongst that leaderboard overall. So this is game number 1. I really do not know what to expect for game 2 onwards because we're only getting a taste, an appetizer of what's to come. So if there are any teams that you feel haven't performed, ladies and gentlemen, do not panic. We still have 5 more games to go. Okay, we only played our first game today. We still have 5 more games to go. I assure you, any teams that are disappointed with their performance in game number 1, they will turn things up 2, maybe even 3 notches for game 2 onwards. But we do have to celebrate Team Solid for their booyah for this first game because, as the name suggests, they played really solid in that late game when it came to positioning and decision making and ultimately deciding when to apply that killing blow. I thought it was Heavy that was running the Steffi. It was actually Team Solid, which makes it even more impressive, right? Debilitate and more importantly, amputate limbs as they are walking out. Deny them abilities, deny them glue. এইখানে কিন্তু বাংলাদেশে বা অন্যান্য সিরিজে কিন্তু ভালো একটা ডমিনেটিং করে গেছে রেড হক্স, কিন্তু বুঝতে পারতেছি না ওয়ার্ল্ড টুর্নামেন্টে যায় তাদের কি হয়েছে। ভালো পারফরমেন্স বা অ্যাগ্রেশন যেগুলো আর কি দেখাইছিল ওইগুলা দেখাইতেছে না, কিছু বুঝতে পারতেছে না। তো যাই হোক, দেখা যাক লাস্ট ম্যাচগুলো কি করে, আরো বলতে পারতেছি না রেড হক্স কি করবে। তবে ভালো কিছু আশা করতে পারতেছি না, কারণ গেল 2টা ম্যাচ খেলছে, তারা কিছু করতে পারে নাই। আরসি খেলছে, আরসিও কিছু করতে পারে নাই। একটা ম্যাচ দ্বিতীয় দিনের একটা ম্যাচ যখন হচ্ছিল তখন তারা বুইয়ার কাছাকাছি যে পারে না, বুইয়া করতে পারে না। কিন্তু ওয়ার্ল্ড চ্যানেলগুলো এই কাস্টারগুলো কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সাপোর্ট করতেছে তাদের। আমাদের রেড হক্স বা আরসি যে টিমটা আছে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ সাপোর্ট করতেছে ওয়ার্ল্ড সিরিজের। যে ব্রাজিল চ্যানেলে যেটা আছে ফ্রি ফায়ার, গারিনা ফ্রি ফায়ার, তারা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি টিমদের বহুত রকমের কথা বলে বহুত রকমের করতেছে। আসলে ভাই তারা কি করতেছে এটা বলা যাচ্ছে না, তাদের মাইন্ড কি। তবে দেখা যাক, আজকে যেহেতু 6টা ম্যাচ, এক ম্যাচে নাই, বেশি না 3টা ম্যাচ যদি ভালো খেলতে পারে, তারা ভালো একটা পয়েন্টিং নিয়ে আসতে পারে, তাহলে ভালো একটা প্রাইজ মানি পাবে। এটা তো তাদের উপকার, আমাদের কিছুই না। তাদের এখন বলা যাচ্ছে না তারা কি করতে পারবে কি না আদতে। আসলে ওয়ার্ল্ডে যেই চ্যানেলগুলো আছে এগুলো নিয়ে দেখতে গেলে বড় বড় চ্যানেলগুলো, ফ্রি ফায়ারের অফিসিয়াল, বাংলাদেশি তো এটা তো আমরা বাংলাতে তো দেখি অল টাইম। তো তারা যেভাবে প্রেজেন্ট করতেছে রেড হক্স বা আরসিরে, কিন্তু ওইভাবে তারা পারফরমেন্স দেখাচ্ছে না। তারা পারফরমেন্স না দেখানোর কারণে বাংলাদেশের বদনাম হচ্ছে বা আর কি যেখানে ফাইট নিতে হবে সেখান থেকে ব্যাক আপ করার চেষ্টা করতে, তখনই মাইটটা খাওয়া যাইতেছে। তো এইভাবে তো খেললে তো দরকার ছিল না, যাওয়ার। ওইখানে বড় বড় টিম ভাই, এখানে তুমি শুধু বাংলাদেশের কিং, রেড হক্স বাংলাদেশের কিং, ওরাও কিন্তু ব্রাজিলের 2টা টিম আসছে, 2টা না 3টা টিম আসছে ব্রাজিলের। সব দিকে চিন্তা ভাবনা করে খেলতে হবে। থাইল্যান্ডের 3টা না 4টা টিম। তো তোমরা কি খেলতেছো একটু চিন্তা ভাবনা কইরে, মানুষ যেন ভবিষ্যতে তোমাদের মনে রাখে সেইরকম একটা পারফরমেন্স দাও। ঠিক আছে ভাই, ভালো করে খেলো। যেহেতু আমার চ্যানেলে অত ভিউ নাই, আবার অফিসিয়াল চ্যানেল থেকে লাইভ দেখাইতেছি, কপিরাইটও দিয়ে দিতেছে সব ভিডিওতে।
এই জন্য চ্যানেলের ভিউজও ডাউন হয়ে গেছে, বলতে পারতেছি না এটাতে আবার কি হয়। এটা তো আবার ইংলিশে, আমি তো সব কিছু সেট করে রাখছি বাংলাতে, আমি বলতে পারতেছি না, শুধু গেম প্লে দেখতে হবে। ওদের কাস্টিংটা একটু সাউন্ড কমায় রাখছি, তো দেখা যাক কি হচ্ছে। তবে রেডক্সের ভালো কিছু করা একটা দরকার, কারণ আরসির উপর ওরা তো নতুন, আর রেডক্স এর আগে একবারে যাই খেলে আসছে, তখন কিছু করতে পারে না। এইবারও যদি কিছু করতে না পারে তাহলে ভাই ওদের দিয়ে আর কিচ্ছু হবে না আশা করা যায়। মানে আমার টিমেরই, আমার অন্য গিল্ডের ওরা, রেডক্স একটা বড় টিম বাংলাদেশে, সব কিছুতে ডমিনেশন করেই গেছে, কিন্তু ওইখানে যে ওদের কী হয়েছে আমি বুঝতে পারতেছি না। ওরা সেই অ্যাগ্রেশন দেখাচ্ছে না, সেই ডমিনেশনগুলো করতে পারতেছে না। কেন পারতেছে না এটা শুধু তারাই জানে ভাই, তাদের প্ল্যানিং কি বুঝতে পারেন না। এইখানে তো ইন্ডিয়াতে পিটে আইছে, এবার ওই লিডোমা হইলো, রেডক্স কিন্তু ওইটাতেও খেলছে, ওইটাতে কিন্তু সিলেক্ট হইতে পারে নাই গ্র্যান্ড ফাইনালের জন্য, কিন্তু লিডোমে তো ভালো একটা পারফরমেন্স করছে তারা, প্রায় 100 কত জানি পয়েন্ট করছিল, 176 না 56 পয়েন্ট করে আসছিল। তারপরে বাংলাদেশে একটা কোয়ালিফাই রাউন্ড হলো যে ওয়ার্ল্ড সিরিজের জন্য, তখনও কিন্তু ওরা হাই পয়েন্ট মানে টপ লিডার বোর্ডে ছিল। তো সেইখান থেকে তারা ওইখানে যায়, সাধারণত কোন টিমের কথা বলবো, অ্যাগ্রেশন নাই, এক কথায় বলতে গেলে তাদের অ্যাগ্রেশনই দেখাইতেছে না, বুঝতে পারেন না। ব্লেড যে পজিশনে খেলতো ওইভাবে খেলতেছে না, ফ্লিকার যেভাবে স্নাইপিং করতো ওই পজিশনগুলো নাই। তারপরে নাম কি, নেজার যেভাবে খেলতেছিল ওইগুলো নাই, মানে একজন পড়ে গেছে, ওরা ব্যাকআপ করার চেষ্টা করতেছে। ভাই ওইখানে ফাইট লো হয়, আসি নাইলে গেছি, নাইলে তোমরা শুধু ব্যাকআপই করতেছো, এইভাবে কি খেলা হয়? তোমাদের তো একটা ম্যাচও আমি দেখলাম না যে এক ম্যাচে দ্বিতীয় দিনে মনে হয় 16 পয়েন্ট পাইছিল, তারপর থেকে বড় কোনো পয়েন্ট পাইছো না। তাইলে কি খেলতেছে এটা একটু চিন্তা ভাবনা করে খেলতে হবে ভাই, কারণ আমরা বাংলাদেশ থেকে বইসা থাইকা খেলা দেখতেছি, তোমাদের অবজার্ভ আমরাও করতেছি। তুমি ওখানে ওয়ার্ল্ড সিরিজে যায় নেজাদ না কি না বলে ইন্টারভিউতে বলে আমরা অবজার্ভ করতেছি। আরে ভাই তুমি ওয়ার্ল্ড সিরিজে গেছো, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কান্ট্রির বড় বড় টিম আসছে, ফুকসোর মতো টিম, ফুকসো, ইভোস, এদের তুমি অবজার্ভ করবা? এটা কোনো কথা বলবা? এগুলো কোনো কথা? এগুলো ইন্টারভিউ দিও না ভাই। আর খেলাটা একটু ভালো করে খেলো, কারণ আমরা কিন্তু অনেকেই কিন্তু হচ্ছে তোমাদের খেলা দেখতেছে, হ্যাঁ, অনেক লস। তো একটু ভালো করার চেষ্টা করো, দেখা যাক। আমি ইংলিশ চ্যানেলটাই দেখবো, কারণ রেডক্সে কীভাবে প্রেজেন্ট করতেছে এটা দেখতে হবে, কারণ আমরাও ভাই খেলি, বুঝো নাই, আমরাও খেলা বুঝি। তোমরা ওয়ার্ল্ড সিরিজ খেলতে পারো, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কি হয়েছে এটা বুঝতে পারতেছি না। তোমাদের কোনো অ্যাগ্রেশনই নাই, আরএসকের কোনো অ্যাগ্রেশন নাই, আরসি তাও কত ভালো কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আসছিল। তোমাদের কোনো অ্যাগ্রেশনই নাই, যেখানে ফাইট করতে হবে তোমরা ফাইট করতেছো না, তোমরা চলে আসতেছো ওইখান থেকে ব্যাকআপ করতে যে মার খাইতেছো। এটা কোনো কথা হইলো? এই যে ওয়াসানা, এইখানে যদি দুইজনে মিলে রাশ করতা, ওয়াসানা কিন্তু মার খেয়ে যাইতো, কিন্তু তোমরা রাশ করলা না, কি করলা? ওইখানে তোমরা দাঁড়াই থেকে দেখতেছো, ব্যাকআপ করার চেষ্টা করতেছো। ফ্লিকার চলে যাইতে পারতো, ফ্লিকার না যায় ওইখানে দাঁড়াই রইছে। তাহলে কি ভাই, কি করতেছ তোমরা? তো কিছুই করতেছ না। এই যে নেক্সট ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে, দেখা যাক ভাই, কারণ খেলা দেখে বাইরে আগুতেছে, কারণ ব্লেড যেভাবে মারছে, হ্যাঁ, বাংলাদেশের কোয়ালিফাই রাউন্ডে, ওয়ার্ল্ড সিরিজ কোয়ালিফাই রাউন্ডে ব্লেড যেভাবে মারছে, মানে অস্থির মারছে। আমি তো ফুল লাইভগুলো দেখছি, ফুল সাপোর্ট ছিল, যেহেতু আমার টিম। তোমরা না যায় আমরা গেলে পরে ভালো পয়েন্ট একটা পাইতাম। খেলতেছে ঘোড়ার টিম, এর আগে 2 রাউন্ডে কি খেললাম, সিএসও তো কোয়ালিফাই হইতে পারলাম না একটা টিমও। এখন বিআরএও আইসা মনে করো যে ওই যে নতুন প্লেয়ার যেমনি খেলে না এমনি খেলতেছ, তাইলে মিয়া কি খেলা ভালো লাগে?
এই যে আবার মার খেয়ে যাইবো, এই যে ব্যাকআপ করতে যাইতেছে, এটাকে পির কাছে মার খেয়ে যাইবো, কিন্তু একজন ব্যাকআপ করান লাগবে, তিনজনে মিললে 2-3টা কিল টান লাগবে। এই যে ব্যাকআপ করতেছে, দেখছো? এই যে দেখো প্ল্যানিংটা বুঝতেছি না। এখানে কিন্তু প্লেয়ার কিন্তু একটা, দেখো আশেপাশে কোনো প্লেয়ারই নাই, এখানে আশেপাশে কোনো প্লেয়ারই নাই। এই যে মার খেয়ে গেছে, দেখো এই যে শেষ ফ্লিকার কিন্তু মার খাইব। এই যে দেখো 2টা প্লেয়ার ছিল, 4 জনে মিলে মারতে পারতো না? পারতো, আর ফাইট নাই না। এই যে দেখো শেষ, টিমই শেষ, শুধু নেজা দেখায় আছে। এই যে দেখো ছোট করে দেখাইতেছে। এই যে দেখো ফ্লিকার মার খেয়ে গেছে, ওইখানে নেজা দো মার খেয়ে গেছে। এখন বাচ্চা রয়েছে কেউ নাই। এই কুট্টুস বাচ্চা রয়েছে, কুট্টুস পানির মধ্যে যাইতেছে, ওরা কিন্তু বিশ্রাইতেছে, ওরা হিটলিশ মারছে, ওরা মারলে এখন মাইরে হালাইব, এই আর কি। আর কেউ নাই, ওরে মারলেও আর বাঁচতে পারবো না। একটা লঞ্চ প্যাড যদি কিনা যদি পালাইতে পারে তাহলে বাঁচতে, নাহলে নাই, এটা শেষ। আরে ছাড়বো না। এই যে দেখো প্লেয়ার কিন্তু আসতেছে, এখানে কোনো কথা হলো। আর ওইখানে পিই 2টা প্লেয়ার ছিল, মাত্র 2টা আসছে, এখানে কিন্তু ফাইট নিতে পারতো। বুঝতে পারছো কি বলতেছে? বুঝতেছো? এই যে দেখো কিভাবে প্রেজেন্ট করতেছে এগুলো, কি বলবো ভাই। ওই যে পিই কিন্তু ওরা খুঁজতেছে, কুট্টুস কিন্তু দেখতেছে। হ্যাঁ, ওই যে গাড়ি লে কিন্তু হচ্ছে টিএস, নাম কি? এই যে দেখো PE Sports, this is a team that's hungry. They love eliminations. We'll see if they want to try and go for that one. Team SR from AG, they're not going to be happy himself because he gets shot to the ground. But Demon, the counterplay is there thanks to Cypher. Diani has finished off by 2. And all of a sudden, GOW not going to be looking too happy. Oh, the Wolves, they got a little too hungry here for some AG, but unfortunately, AG managed, after having such a wide এরকম কাছে কোনো ক্যারেক্টার স্কিল ম্যাটার করে না, কিন্তু ওদের স্কিল গেম প্লে স্কিল ভালো। কুটুস বাচ্চা রয়েছে না, বলতেছে পিই পিছে আসার একটা করছিল, ওইটা একটা ভুল করছে। এই যে এখন একটা প্লেয়ার আছে, আর এখন দাবড়াইব। দিয়ে হলাইছে, হ্যাঁ দিয়ে হলাইছে, সমস্যা নাই। That was a crazy play coming up from PE. Unfortunate that they weren't able to successfully make it to that highway in time. They got shot down before they could even reach it. So yeah, PE, they do have a pretty hard reset. They did get the buybacks in, so PE will be coming back into the game, but they just spent team solid. 3 eliminations. Nick though, Nick's going to be sniped there by Barrows. He does get picked up though, but all of a sudden AG Global now threatening ভালো একটা স্কোয়াড, এরা তো মারা শুরু করবে ভাই ভাই। মারা শুরু করে তখন চোখ মুখ দেখে না, সেরকম একটা মার দেয়। এই যে মারতেছে, দেখছো 5টা কিলো উঠাইছে, আর আমাদের বাংলাদেশ টিম করতেছে কি করতেছে, না রাশ খেলতেছে, না পুশ করতেছে, না কোনো কিছু করতেছে। দেখো একটা ডাউন হয়েছে, আর পিছে কিন্তু 2টা চলে আসছে। এই যে আরেকটা আসতেছে পিছন দিয়ে, এটা রিভাইভ কমপ্লিট। আমাদের প্লেয়ারগুলো কি করতেছে, ওই যে রেড হচ্ছে দেখা যায়, ওরা তো 4টায় আসছে, চারটায় রিভাইভ হয়ে আসছে, আবার কারে কিল দিব দিয়ে তারা উইনার বানাই দিতে পারলে না। ওদের কোনো অ্যাগ্রেশন দেখতেছে না, অ্যাগ্রেশন কেউ কোনো স্টিম থেকে কেউ দেখাইতে পারবে না যে রেড হক্স বা আরসি কোনো অ্যাগ্রেশন খেলার। ওরা শুধু কি হচ্ছে পজিশন পয়েন্ট দেওয়াই, তুমি কি করবো, তোমার তো কিল লাগবে না। দেখছো 7টা কিল এজি করে হয়েছে। এই যে আর একটা করবো, এই যে শেষ পুরো ফুল স্কোয়াডই শাটডাউন।
Team Solid going out as solid the first team team solid on পুরা ফুল Nextera. স্কোয়াড শাটডাউন Going out with a bang as এইটাকে well. বলে It looked খেলা like the team was going to তুমি 10 snowball in মিনিটের this মধ্যে round, 5 but they মিনিট get খেলবা shut down in কিল করবা 12th শেষ place. Oh my gosh, what a ওই shocking যে turn দেখো of events. R7 So এর we're কাছে not মার going to be খেয়ে seeing গেছে any back-to-back booyahs in this RHK game. মার We খেয়ে will be গেছে having a new already team secure a booyah. And দুটো over on the ডাউন other side, করছিল we do একটা have কিলো পায় Movistar's নাই R7. আর They've 7 just ফাইট picked up নিতে game চাচ্ছে না pick, কিন্তু ওরা নিতে as চাচ্ছে they're actually running and being এই যে chased ব্লেড by সামনে Red আগাইছে Hawks. এই যে Red ড্যামেজ Hawks খেয়ে running গেছে in অলরেডি as a four-man roster, but মার look at this though, the entire দেখো R7 কি lineup ফায়ার just দিল launching ওই themselves to তিনটা the ফায়ারই other দেয় না side of the map. And Red Hawks, I তিনটে think it ফায়ারই is দেয় wise না for them ফ্লিক not আর to pursue. We শুধু have ব্লেড seen what's ফায়ার happened in দিছে the past. Teams being launched and all of a sudden finding themselves feeding their bodies to এই যে other R7 teams. এখন But একটা ম্যান R7, they're কম not safe. They are এইদিকেই সব basically আসতেছে কে neighbors ভাই to সাইডে খেলা E1 and to Buriram as well, and Heavy. So জোনের we মধ্যে could be in যাইতে for a সমস্যা shooting বুঝতে range পারা যায় any moment now. But E1, they also have E1 another একটা target in ভালো their একটা sights. It's স্কোর Fluxo, ভাই who আরে is across মারবে the ভাই bridge. Man, there are so many teams here, Gideon. It is not funny. I kind এটার of feel মধ্যে bad for whoever has to lead their সবচেয়ে compound হার্ড if the টিম হলো circle takes ফ্লুক্সো an unexpected turn. Yeah, I think that right now RRQ E1 is an extremely dangerous spot. Look at that Easy pull to that Global northern side. This is why you see so many এই teams here. তিনটা টিম And হলো it looks হার্ড like, টিম if I'm seeing this বিআর correctly, বলেন আর WHG সিএস actually, বলেন they've already used their binoculars to এই scout তিনটা out টিমের সাথে the যদি northern একটা side of টিমের E1. সাথে They যদি give ফাইটে up the পারে museum to go even further north into the হেভি open টিভি তো play বাদ space দিলাম here, which এইগুলো is বাদ not a দিলাম bad thing for a couple of reasons. আরো One, যে they know টিম for a আছে fact ওগুলো বাদ nobody's there, দিলাম so এই তিনটা why টিমের not যে কোনো hold একটা on to টিমের সাথে museum যদি আরএসকে as the বা ring আরসি starts to পারে close in? They've got plenty of তাহলে space to play for, unless they're worried about ওদের whoever is coming in ব্যাপার from না Intellect Center. Now, besides that, টপ RHK, 2 তে চলে even গেল though they decided to টপ give up 2 তে on না that পারো fight, 3 তে পারো they were able to take some অ্যাপল eliminations against কিন্তু ওদের কোনো GOW, and অ্যাগ্রেশন they meet them once again. They এখন backed আপাতত away from অ্যাগ্রেশন R7 to দেখাচ্ছে face off against কিন্তু ওইভাবে GOW না one more time by Turbine. Oh my gosh, Tian getting a pick up there onto Flicker. Nejad is still stuck onto his teammate though, still thinking if they want to go for Hans, but I think after losing Flicker there, they are hesitating to go into the fight. But who isn't hesitating is Heavy running into Buriram. This is only a 3-man roster. Moshi already down to less than half of his health. On the other end though, we are seeing E1 being jumped on by WAG. Jonah though caught it, catching out Mufasa himself and getting a very crucial drop. And now Heavy not feeling too confident about this fight at all. Wastana dropping low, fighting into Kabi, but he goes down. And all of a sudden, Buriram not looking too healthy themselves, but neither are Heavy. 2 versus 2. Alan looking for his next target. We still have more. Kabi though getting caught by Jonah in the nick of time. Huge play for the team, and Jonah he eliminates Kabi. Heavy. They've lost the fight. They started with 4 versus 3, and now it's 1 versus 2. Man, they got grief. BRU got grief heavily this time. And even though the Heavy makes it out of here, we'll see whether they're able to make the full recovery. Because GOW as well as RHK, this has been a bloody war between the two from Turbines for quite some time, and it hasn't ended just yet. The recovery game keeps on getting disrupted because these two teams think very similarly about how to actually pull themselves back. Now, Evos has exploded, and oh no, Dian! He goes down to the launcher coming in from Netra, and they also trigger that elimination. GOW with only 2 eliminations need to make it a play, and it looks like they will go in for Kutush as he pops back out with the valiant dash. He's expecting somebody else to jump out of that window, but 25 HP, Ninja takes him down. Demon gone as well. Hans trying his best to cover it. No, he ends up going down as well. They managed to get revive at the bare minimum onto Demon, who's coming down with the end, but I think that the damage, it's already done, right? There's nothing much that they can do from this point onwards. RHK finally should end this fight sooner rather than later. ব্লেড কি করতেছে Yeah, I think Rip already knows that there's no way he gets out of this. No! ওই যে থার্ড পার্টি চলে Really আসছে waste time, but Team SR, থার্ড পার্টি চলে AG, আসছে they actually catch out Red Hawks and they এই যে might have থার্ড to go পার্টি for a করবো bit of a skirmish এটা তো before they make বলতেই it হবে into that ওরা next থার্ড পার্টি circle. করে But বেশি who কিল else is করে skirmishing? It is Fluxo and Fluxo WAG. versus Now WAG, they are WAG. on this second level, so Fluxo is going to have to try and fight their way up there if they do want to aim for these eliminations. But it seems like they are that hungry. But GOW, they have run into a completely different issue, losing players left, right, and center on the other side of the map. But back here, Fluxo playing with this window, with these blue walls into WAG. They're trying to find an angle, and Butson, he may have just found one on that second level, but he can't find that window. Please, has
এখনো কোনো করে না। এখন হলো পজিশন পয়েন্টের জন্য বসে থাকতে হবে তাদের, কারণ 5টা কিল হয়েছে, পরবর্তীতে বেশি না 3টা কিল করবো বাস, পজিশন পয়েন্ট 2-তে আসবো বাস, কিংবা বুয়াতে নিতে পারবো না, পজিশন পয়েন্ট 2 হইলেই হবে, কিন্তু তারা চলতেছে না, হোল্ড করতে হবে। ওই যে উপরে যে ইটা আছে, উপরে কিন্তু কেউ নেই, এই যে বিল্ডিং এর উপরে, ওইখানে কি লঞ্চ প্যাড মেরে ওরা উঠতে পারে না, ওদের কি চোখে পড়ে না পজিশন, এই যে এখানে বিল্ডিং এর পজিশনে উঠতে পারে না তারা, কি খেলতেছে বুঝতেছে। How many glue walls did it take? The A1 has already been thrown towards that second floor. 2 members already caught in between. Cluster grenades, with the help of the Alvaro, is already going to open things up. Counter nade back. Again, ওদের প্রেসারে রাখছে, ওরা এদের প্রেসারে রাখছে। এই যে রেড অফ শেষ, as RHK fall back into facing R7 after being chased by AG Global from the southern side up towards Museum, and finally RHK gets beamed down in 10. 10 নম্বরে শেষ, এটা কোনো কথা হলো? Has also, oh wait, no, RHK got beamed down in কেন 11. ওইখান থেকে একটা লঞ্চ প্যাড মেরে আসা যেত না বিল্ডিং এর ছাদের উপরে, 4 জন প্লেয়ার আইসা ওইখানে 2 জন হোল্ড করা যেত না, এই যে করতেছে না, এই যে করতেছে না, playing on the outside might be a little smarter here. Kind of depends on what AG want to do. মানে এরা যে কোন সেন্সে যে খেলতেছে ওরাই ভালো জানে। Really want to force a fight inside that compound. They might try and wait for them to exit through that front door and get high. And Jonah, they're getting ready to make their way through, but it looks like Movie Stars, they're going to be the ones to find a better position first. But at the same time, they are getting very, very close to what could be a potential firefight. They see AG on that rooftop there, 4 players hiding in one corner. And Joker's just waiting for that moment. He just wants anybody to stick their head out so they can get that one tap. Anybody at all. But AG, they have some grenades cooked up. They're trying to punch them away, so they have that moment so that they can jump down. I have to say, AG, they put themselves in a really weird spot. And looks like the fight has finally broken up between Fluxo and WAG and Fluxo. Seems like they're the ones on the losing end of this, with only bots remaining for the team. WAG still have the entire roster. Oh, Fluxo unsuccessful in this attack of theirs. Yeah, but WAG were super prepared, right? Oh man, these reinforced glue walls with the glue wall UAV, with the glue wall UAV, disgusting. PE get bumped out unfortunately with Fluxo. We'll see how this pans out for them, right? They still have 1 member still left with no eliminations whatsoever. Shut down here by WAG. বাইরের চ্যানেলগুলো কি বলবো দেখছো? Favorites now, R7. They're at full fighting force. They see Jonah. They quickly take him out, and that's going to be RRQ falling out in 7 as well. They've had a tough time, especially in the latter half of the game. The mid game was going all right until it didn't from Heavy, and they recognized that. Now we see that Falcons trying to control the center here of the current ring. Eventually, once it starts pulling through, that's when Falcons will become gatekeepers. R7 southern side gatekeepers. They see E1 crossing around on the eastern side into the Falcons. This could be an opportunity. As you see R7 now solely moving towards the eastern side from the south. The grenades are coming up towards Falcons. They're hoping that they can get a little bit more, but Denla is already finding one. Kiroro needs Leon as Joker takes off his head, stealing away an elimination. E1 eliminated, and now it's R7 facing off. Oh, a good shot from Games King onto On Fire. This might initiate R7 এর একটা প্লেয়ার ডাউন হয়েছে, রিভাইভ দেওয়ার লাগে 2টা প্লেয়ার হয়েছে দেখছো? Time Turner pull him back up. WAG on the opposite side with AG Global on that roof, looking down towards R7's side. It's a battle of attrition now. Falcon এখন খাই দিই। Yeah, lots of throwables being thrown at Falcons, but the Falcons are still holding firm. But the circle is also moving, and you can see WAG and AG. They have a piece find for now. As they're going to occupy their side of it, but it looks like the monster truck finally moving here with AG's roster. They do find a little hidey hole to hide behind for now. WAG, they're still hiding within the building. They will need to move at some point, and they will be one of the last teams to move if they don't leave anytime soon. AG position themselves very far forward in this new pathing of that circle, and now running into Movie Stars, R7, and Della and Joker. Regret the decision. Sniper and you just get rid of 2 players off the bat. Fluxo in the meantime get taken out in the back lines, and now we have our top 4 teams, Gideon.
Luckily দেখছো for ওইদিকে R7, they তিনটা কিলো are একটা now কিলো দুইটা guarantees কিলো them at হইলে least 4th place এদিক at this থেকে point. R7 আসে Frustrating for Fluxo, but at the very least, the timing ট্রাই coming in করলে from এই AG যে Global দেখো was great to punish R7, এজি but this গ্লোবাল opens বুইয়া up an opportunity. কনফার্ম Oh, I thought it লেখা did না for WAG to mirror them, but ফ্যালকন বুইয়া Falcons take নিতে advantage of পারবে the না entire situation, ডাব্লিউএজি finally চারটা প্লেয়ার mirroring ছিল তিনটা WAG. So this trail that আরে they have শালা made গাড়ি is জোনের going to মধ্যে cost them লেগেছে a বোকা lot as চোদা R7 is looking to hold on. He gets hit by the A1, but he never had his Tatsuya dash জোন to টান begin with. দিয়েছে As he পিছে is locked out দেখছো of it, he is hoping that he can do his best behind this monster truck as এর AG পজিশনের Global has লাগে thrown এখন out খেলতে Riptide হবে Rhythms to try and 70 secure this টুর্নামেন্টে বলে elimination. 70 With one member still left, they start চিন্তা turning their করা যায় attention towards the Falcons, who have been কিরকম mirroring অ্যাগ্রেশন WAG 18 this কিল entire এই যে time, 19 and they're looking to secure 20 points কিল as বুই two এখন finds থেকে in রিভিউ Tapina. হতে দেখো WAG already with time turning. Kororo says hello as Exports in the back tries it. ফ্যালকন কিল Falcons দিছে get eliminated. WAG hold them off. ভালো করছে They hold them off, but now their final opponent, their এটা দুইটা final ডাউন এই raid যে loss একটা is ডাউন going to be দেখছো none other than গ্রেনেডও ডাউন AG, and এই the যে শেষ Expo already সেকেন্ডের hitting the মাথায় ground, শেষ followed by his teammate. এইরকম Please, বুইয়া one. এরকম বুইয়া কেউ করতে পারবে না AG ভাই Global lock-in game number 2, AG a very Global. decisive booyah and a enormous scored surge team of up. points after that Yes. round as well. AG, you know, this team, they have been crushing it in Clash Squad, and for the second week here in Battle Royale, ক্লাস করে they've যে already মায়ের woken খুলে up দিছে in ভাই game number টিমটা 2. Wow, that was অস্থির really মায়ের disgusting দিছে game. I mean, every decision that they made, it feels planned out খেলাগুলো from the দেখা get-go. Their spread একবার between মাথা Falcopia, নষ্ট Plazaria, and the southern side of Plazaria. তবে বাংলাদেশের টিম তোমার জন্য কি বলবো কিছু বলার নাই যেহেতু আমার চ্যানেলে ভিউজ নাই আবার এই গাড়িনার থেকে কপিরাইট মারতেছে এর লেগে নাকি ভিউজ আসতেছে না নাকি বুঝতে পারতেছি না তবে RHK বা RC ভালো কোনো পারফরমেন্স করতে পারবে না কারণ তাদের অ্যাগ্রেশনই নেই অ্যাগ্রেশন না থাকলে সেইখানে কিছু করতে পারা যায় না আমরাও খেলতেছি আমরা বিআর র্যাঙ্ক খেলি হ্যাঁ কিন্তু এরকম একটা বোকাচোদা খেলা আমরা দিই না যেখানে হ্রাস করতে হবে সেখানে কিন্তু হ্রাসই করি কিন্তু তোমরা কি করলা বাল করলা তোমাদের দিয়ে কিচ্ছু দিব না এটা আমরা বুঝতে পারছি আমাদের যাইতে নেক্সট টাইম আমরা যাওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ With the Free Fire esports ecosystem, and this man, he has been so close to claiming a major title for years, and he unfortunately hasn't been able to claim one. But this might be the year for Dew to finally stake his claim at a title worthy of being a major champion, and at this rate, a world champion. Just with how AG Global, they look like they're at a next level. But at the same time, I feel like I am also gassing the team up a little bit, because one of the issues we have seen in the past with AG Global is that they have a bit of a consistency issue. They have days where games like this, where they play at 200%. This is an AG that you don't always get to see, because there are other days where AG just kind of fall flat on their face, and you kind of wonder, is this the same team that I was cheering for? So I have high hopes, but it's going to be up to AG to continue to prove to us that they are playing at their absolute best at the global finals this year. Yeah, and I think they're playing good so far, but let's look at the game standing to see how truly well they actually did in this game. Let's have a look-see. They are currently coming off a 34 total point. Oh my goodness. And this is what we're more used to, right? If somebody has 34 points, then we're expecting the rest of the lobby to be significantly less. Only the top 5 are able to break into the double digits with Team Solid and Buriram United. Unfortunately, 2 points away. And even the Red Hawks, honestly, finding eliminations of themselves from some of the other members. Even Fluxo struggling to find any eliminations, but they snuck into the ring to at least get them 6 placement points. Yeah, quite surprised that Fluxo did not pick up any eliminations. I thought the team would play a little bit faster today, but I kind of wonder if they're feeling maybe a little bit of the heat, a little bit of the pressure, so they decide to take a bit of a back seat in the games today. But for Red Hawks, I think the team, after game number 1 and just seeing the score line and how all the other teams played, I think they're also starting to realize that today is elimination day. Today is the day to pick up those elimination points and to inflate and bloat your score line. Because if you don't do it today,
Redhawks only have one more play day left, and it is too late to leave your point scoring day to the very last day. But now the standings for 2 days' games, not the overall standings. AG top of the scoreline, 44 points, feeling fantastic. We know Team Solid, they got eliminated really early in that round just now, but thankfully because they scored a few points and they had that 30 points from round number 1, still able to sit in second place with 38 points. And in third place, Movie Stars R7. You know, this team is still kicking, they're still fighting, sitting in third place. I do expect them to continue this very consistent play because I think Clash Squad again দেখিয়েছে উনি এবং তার দলকে খুব চমৎকারভাবে কভার করেছে। একদমই লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত টেস্টটা ছিল ভালো অ্যান্ড ওয়াগ প্রমাণ করলো যে প্রত্যেক ম্যাচ ভালো হতে হবে, নট লাইক দ্যাট এই ম্যাচ ওকে অ্যান্ড ব্যাটল রয়্যাল পয়েন্টের মধ্যে লড়াই চলে, স্ট্যান্ডিং এ লড়াই চলে, তো সেখানে ওয়াগ তারা ট্রাই করছে আবারও ম্যান পাওয়ারটাকে ক্যাচ করে নেওয়ার জন্য, প্রত্যেকটা ভিয়েতনামি স্কোয়াডের জন্য, থাইল্যান্ডের স্কোয়াড অপরচুনিটি ব্রাজিলিয়ানরা যেভাবে ডমিনেট করছে লবিতে, এটা আসলেই প্রশংসনীয়। তবে টিম স্টার্স এই মুহূর্তে আমাদের সামনে যেখানে দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যাথলিট কে সেটা অলরেডি আমরা দেখে নিচ্ছি। আই গেস খানিকটা বোঝা যাচ্ছে টিমের মধ্যে মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যাথলিটটা আসলে কে। এন্ড ডিউ সেখানে রয়েছে, ওভারঅল স্কাইলার ইউজেস ছিল তার সাইড থেকে এবং ওভারঅল ড্যামেজ এবং লক্ষ্য করো আরডিএইচ এলিমিনেশন পয়েন্ট, 8টি এলিমিনেশন, 4টি অ্যাসিস্টের সাথে নকআউট 7টি এবং 4400 ড্যামেজের সাথে এবার ডিউর অবস্থানটা কতটা ভয়ঙ্কর সেটা তিনি কিন্তু প্রমাণ করলেন স্ট্যান্ডিং এ। অবশ্যই, এবং সেখান থেকে টিম এসআর তার কাছেও 7টি এলিমিনেশন পয়েন্ট আমরা দেখেছি। সাইফা 5টি এলিমস বের করেছে, বারোসের কাছে 2টো এলিমস রয়েছে। অ্যাসিস্টের দিক থেকে উনি সব থেকে উপরে, 8টি অ্যাসিস্ট তার কাছে আমরা দেখতে পেয়েছি। অ্যান্ড ড্যামেজের দিক থেকেও প্রায় সব থেকে বেশি ড্যামেজ সিকিউর করেছে, ডেলিভার করেছে সেখানে এজি ডিউ। খুবই চমৎকার একজন প্লেয়ার। অ্যান্ড ক্যারেক্টার স্কিল নিয়ে যদি আলাপ আলোচনা করি গোল্টু ভাই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে এইবারও কিন্তু এজি গ্লোবালের কাছে আমরা প্রায় 2টো সুজিকে দেখতে পেয়েছি। যেহেতু গোল্ড মেকার এগুলো ব্যবহার করা হয়, এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনার টোকেন খুবই ইম্পর্টেন্ট, সো দ্যাটস রিজন সুজিটাকে অনেক বেশি পরিমাণে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে বর্তমানে। একদমই অনেক বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে এই ক্যারেক্টারকে। তবে স্কাইলারকে পারফেক্টলি ইউজ করেছে প্রিভিয়াস ম্যাচে ডিউ অ্যান্ড মোকো, ম্যারো অ্যান্ড আরভন, এই প্যাকটাকে অনেক বেশি ইউজ করা হচ্ছে রিসেন্টলি। সেই সাথে রকির কম্বিনেশন অনেক সময় দেখা যায় আফটার অল ট্যাকটিক্যাল মার্কেট। ইয়াস, যেটা বলছিলাম যে টিম বুস্টার টেকটিক্যাল মার্কেট প্রচন্ড বা ইউজেস বেড়েছে আফটার ম্যাচ অফ 51 অ্যান্ড VSK94 এই ওয়েপনটাকে প্রপারলি ইউজ করেছে পুরোটা গল্প জুড়ে, পুরোটা ম্যাচ জুড়ে ডিউ। আমি যে ব্যাপারটা আসলে তোমাকে বললাম যে ফ্যান হতে হয়েছে আরো একবার ডিউর, কারণ তিনি যেভাবে প্রত্যেকটা মুহূর্তে তার স্নাইপিং গুলো প্রোভাইড করছিল, তার প্রেশার গুলো প্রোভাইড করছিলেন তিনি, রিয়েলি অ্যামেজিং। অ্যান্ড এই অ্যামেজিং পারফরমেন্স তার টিমের জন্য যে ভালো কিছু বয়ে নিয়ে এসেছে এটাও সত্য। একটা ভালো এলিমিনেশন পয়েন্টের সাথে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট 34 পয়েন্ট ইন এ সিঙ্গেল ম্যাচ, ইটস কমপ্লিটলি ব্রিলিয়েন্ট। তবে ইয়াস গাইস, এই মুহূর্তে ওয়েপন প্রোগ্রেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে খুব ক্লিয়ারলি ভিজুয়াল কোন ওয়েপনটাকে সব থেকে বেশি কোন সার্কেলে ইউজ করা হয়েছে আরডিএস। এবং লক্ষ্য করো লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে লাস্ট সার্কেলে M590 ইউজেসটা কিন্তু বেড়েছে প্রথম দিকের তুলনায়। এক্স্যাক্টলি, আমরা সার্কেলের মধ্যে M590 এবং VSK এর ব্যবহারটা কিন্তু সেখানে দেখতে পাচ্ছি এজি গ্লোবালের কাছ থেকে সব থেকে বেশি করা হয়েছে। অ্যান্ড সার্কেল 4-এ কিন্তু কোনো প্রকার ফাইট তারা সিকিউর করেনি। ইচ অ্যান্ড এভরি সার্কেলে, 6ষ্ঠ সার্কেল পর্যন্ত যে এজি গ্লোবাল তারা যেই ফাইটগুলো ইনিশিয়েট করেছিল সেখানে সার্কেল 4 একেবারেই পুরো খালি ছিল, সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে। বাট তার আগে ওভারঅল স্ট্যান্ডিংটা একবার দেখে নেওয়া যাক। এজি গ্লোবাল আরো একবার তাদের সেই স্থান দখল করেছে 193 পয়েন্ট নিয়ে, সবার উপরে এই দল। দ্বিতীয়তম স্থানে রয়েছে ব্রাজিল থেকে ফ্লুক্সো, 192 পয়েন্ট নিয়ে তারা থাকবে। এবং তৃতীয়তম স্থানে ভিয়েতনামি টিম, ভিয়েতনাম থেকে আগত PE স্পোর্টস, তাদেরও পয়েন্টের সংখ্যা 192। বাংলাদেশি দুটো দল রেড হকস এবং রেড ক্লিফ 15 এবং 17তম স্থানে রয়েছে। এবং #12-এর যে একটা সমীকরণ আমরা করেছিলাম অথবা বলেছিলাম, সেই সমীকরণটা ধীরে ধীরে আরো কঠোর হয়ে যাচ্ছে, অনেক বেশি কঠোর হয়ে যাচ্ছে আরডিএইচ। এবং দুটো ম্যাচ শেষেও সেখানে #15টাকে চেঞ্জ করতে পারেনি তারা।
আরো গ্রুপের পারফরমেন্সটা এখনো বাকি আছে। এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ যারা এতক্ষণ পর্যন্ত যুক্ত আছেন আমাদের সাথে। চলছে আরো একবার জানাতে চাই ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025। এতক্ষণ আমি গোল্ডু ভাই যুক্ত ছিলাম আরডিএইচ এর সঙ্গে, তবে এবার আরডিএইচ এর সঙ্গে আরো একটা নতুন ফেস কানেক্ট হবে, যুক্ত হবে। এবং আমি স্বাগতম জানাতে চাইবো আইএফআর কে এই স্টেজ এখন এই ডেস্ক তোমার, এবং আমি আবারও যুক্ত হবো কিছুক্ষণ পর। যুক্ত থাকুন আমাদের সাথে। একদমই অনেক বেশি ধন্যবাদ গোল্টু ভাই। যুক্ত হয়ে গেছি অডিয়েন্সে, স্বাগতম জানাই ফ্রি ফায়ার ভার্সেস গ্লোবাল ফাইনালস 2025 এর আজকের আমাদের অন্য আরো একটি নতুন সপ্তাহতে, যেখানে ব্যাটল রয়্যাল মোড কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। সো আরডিএইচ অনেক বেশি ধন্যবাদ তোমাকেও জানাতে চাইবো, কারণ তুমি কিন্তু আমাদের আসলে সামনে আসলে বলা চলে যে সামনে যে নেক্সট দুটো ম্যাচ আছে সেই দুটো ম্যাচে কিন্তু তোমার ফোকাস আছে। সো জানতে চাইবো প্রিভিয়াস দুটো ম্যাচের ছোট্ট একটা সামারি। এক্স্যাক্টলি, প্রিভিয়াস দুই ম্যাচের মধ্যে আমরা মাল্টিপল টিম থেকে যথেষ্ট ভালো পারফর্ম দেখেছি। সলিডের কাছে একটা বুইয়া রয়েছে, এজি গ্লোবালদের কাছে একটা বুইয়া রয়েছে, এবং সেইখানে কামব্যাক দেখিয়েছে মুভিস্টার R7। ফ্যালকনও যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছে। বাট সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করার আগে গেম স্কেজিউলের দিকে একবার নজর দিয়ে আসতে চাইবো। গেম নাম্বার 1 এ টিম সলিড, গেম নাম্বার 2 তে এজি গ্লোবাল তারা বুইয়া সিকিউর করেছে। তৃতীয় ম্যাচ বারমুডা ফ্রি ফায়ার হিস্ট্রিতে সব থেকে পুরনো ম্যাপ, এবং এই ম্যাপের সম্বন্ধে ইন ডিটেলসে সব থেকে বেশি পরিমাণের ডিটেলস রয়েছে আমাদের টিমসদের কাছে, প্লেয়ার্সদের কাছে। লেটস সি বারমুডাতে দলগুলো কিরকম পারফর্ম করতে পারে। আসলে বারমুডা যখন পুরাতন ম্যাপের কথা বললে আসলে সেখানে আমার একটা জিনিস মনে পড়ছে আরডিএইচ, এই বারমুডা যেন নিজের ঘরের মতো, নিজের ঘরের রাস্তা চেনাটা যেমন যত সহজ, ঠিক তেমন আসলে বারমুডার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আসলে ট্রান্সপোর্ট করা বা এক জায়গাগুলো চেনাও কিন্তু ততটাই সহজ। কারণ প্লেয়ার্স গুলো এতটা বেশি এই ম্যাপে প্লে করেছে যে তাদের আনাচে কানাচে কোন জায়গাতে কতটুকু অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে প্লে থেকে ফিনিশ করা যায়, বা কতটুকু আসলে চান্সেস আছে পাইপ উইন করা, হাই রিচ থেকে আসলে কতটুকু কাভার পাওয়া যাবে, লো রিচে কতটুকু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, সবকিছু কিন্তু তারা খুব ভালো করেই জানে। এন্ড আমি আসলে বলতে চাই রেড হকস এর ব্যাপারে, আমি জানি অডিয়েন্স আপনারা অনেকটা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। রেড হকস এর উপরে এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি হয়ে যাবে। 12টি ম্যাচ শেষ করে তাদের কাছে পয়েন্ট ছিল 72 পয়েন্ট, এখন আরো দুটো ম্যাচ শেষ করে তাদের কাছে পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে 6টি। দ্যাট মিনস 14টি ম্যাচ করে শেষ করে তাদের কাছে কিন্তু রয়েছে 78 পয়েন্টস। এন্ড আসলে একটা জিনিস কিন্তু মেনশন করতে হয়, সেটা হচ্ছে কিন্তু 12 নম্বরে থাকা টিম নোভা লিজিয়নের কাছে রয়েছে 140 পয়েন্ট। দ্যাট মিনস আমাদের এই সাইড থেকে কিন্তু রেড হকস থেকে 62 পয়েন্টস এক্সট্রা কিন্তু নিতে হবে, বাট যেটা কিনা আজকের দিনই তাদেরকে সামহাউ ম্যানেজ করতে হবে আরো বেশি পয়েন্ট। এক্স্যাক্টলি, বাট তার আগে সেখানে আমরা হচ্ছে রিজিয়ন রিপোর্টের দিকে আরো একবার নজর দিব। থাইল্যান্ডের দলগুলোকে একবার দেখে নেওয়া যাক। এজি গ্লোবাল স্ট্যান্ডিং এর 7তম স্থানে আমরা প্রিভিয়াস উইকে দেখতে পেয়েছিলাম তাদেরকে 149 পয়েন্ট ছিল সেই দলটার কাছে। এলিমস 88, এভারেজ ড্যামেজ 4361। টিম ফ্যালকন তারা 11তম স্থানে ছিল আমাদের প্রিভিয়াস উইকে, আই মিন গত সপ্তাহতে। তাদের ওভারঅল পয়েন্ট ছিল 127। দেন এলিমিনেশনের পয়েন্টে যদি কথা বলি 75, এবং এভারেজ ড্যামেজ সেখানে 4551। বুরিরাম ইউনাইটেড স্পোর্টস তাদের পজিশন ছিল #10 পয়েন্টের অ্যামাউন্ট 132, এলিম 74, এবং এভারেজ ড্যামেজের পরিমাণটাও কিন্তু খুবই ভালো ছিল। থাইল্যান্ডের দলগুলো আইএফআরএস এই দ্বিতীয় উইকে অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে এসে কিন্তু খুব ভালোভাবেই কামব্যাক করছে, এবং ওভারঅল স্ট্যান্ডিংয়ে নিজেদের যে পজিশনটা অথবা জায়গাটা আরো স্ট্রং করে নিচ্ছে। এন্ড স্পেশালি আমাদের কিন্তু এজি গ্লোবাল তার এখন বেশ ভালো পজিশনে আছে। এইজিদের ব্যাপারে আমরা যদি বলি এই সেট থেকে অলরেডি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের একটা বুই এসেছে। লুক এট ডিউ, তিনি কিন্তু আসলে আমাদের বলা চলে যে ফুটবল প্লেয়ার ভিক্টর গায়ে করেছেন মতন কিন্তু সেলিব্রেশন করে যাচ্ছেন। সো লেটস সি যে এবার সে তার মতন একটা টপ নচ পারফরম্যান্স দিতে পারবেন কিনা, লেটস সি। এন্ড এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের জন্য জিওডব্লিউ স্পোর্টস রয়েছে। এন্ড আমরা যদি বলি জিওডব্লিউ স্পোর্টস এর সময় ভালো যাচ্ছে না, তাদের সিএস থেকে বাদ পড়েছেন, এবার ব্যাটল রয়্যালে কিছু একটা করে দেখাতে হবে যেভাবে হোক না কেন। অল গেমার্স গ্লোবালরা যেই পারফরমেন্স তারা দিয়ে যাচ্ছেন, যে অ্যাভারেজে তারা প্লে করে যাচ্ছেন, সেখানে কিন্তু তাদের প্রেশার অনেক বেশি কম। এন্ড আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু লেফট সাইডে একটা স্ট্যাটস দেখতে পাচ্ছি। টপ 3 মোস্ট এলিমস এর মধ্যে কিন্তু সবার উপরে আছেন আমাদের এইজি সাইফা, যার এলিমস টোটাল রয়েছে 40 এলিমস। এর পরেই রয়েছে কিন্তু স্নাইপার অ্যাথলিট ফ্রম ফ্লুক্স অফ 35 এলিমস নিয়ে কিন্তু তিনি থাকবেন MT7। এন্ড তারপরে রয়েছে গেমস কিং, আমাদের মুভিস্টার R7 এর অন্যতম নক্ষত্র যাকে বলা হয়ে থাকে। হি ইজ নান আদার দ্যান গেমস কিং, যার এলিমস রয়েছে 34 এলিমস। ফেভারিট উইপন কিন্তু সেখানে M590।
এলিমিনেশনের সর্বোচ্চ তালিকায় আমরা দখলদারিত্ব অথবা রাজত্ব দেখতে পাচ্ছি থাইল্যান্ড, ব্রাজিল এবং মেক্সিকোর। সেখানে তিনটি দেশ থেকে তিনটি প্লেয়ার, সাইফা, MT7 খুবই চমৎকার একজন প্লেয়ার। E1 স্পোর্টস প্রিভিয়াস ম্যাচে বুয়া নেওয়ার সুযোগ থাকলেও বাট সেখানে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি বিকজ অফ ওপেন গ্রাউন্ড সিনারিও। ওপেন গ্রাউন্ডের একটা পজিশনে ফেসে গিয়েছিল, মাল্টিপল সাইড থেকে এই দলটার উপরে অ্যাটাক করা হয়েছিল। বাট ওয়াগ স্পোর্টস ফ্রম ভিয়েতনাম, এই দলটা খুব ভালো একটা কিন্তু কামব্যাক করেছে প্রিভিয়াস ম্যাচে। বাট স্টিল তাদের অবস্থা কিন্তু ভালো নয়। RDH, ইফ আই ওয়ান্ট টু মেনশন, তারা কিন্তু এই মুহূর্তে 90+ পয়েন্টস নিয়ে আছে। বাট যেটা কিনা আসলে থাইল্যান্ডে থাকা টিম বা ওয়াইল্ডদের থেকে আমরা এটা আসলে আশা করতে পারি না। অ্যান্ড সেখানে কিন্তু মেনশন করতে হয় আমাদের রেড হকসদের ব্যাপারে, তাদের অবস্থা কিন্তু ভালো নয়। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সেই 4 নক্ষত্রকে কুট্টুস, ফ্লিকার, দ্য মাস্ক ম্যান, সঙ্গে ব্লেড এন্ড নিজাদ রয়েছে। প্রিভিয়াস ম্যাচে দারুণ খেলেছে শুরুর দিকটাতে, তবে যেন আসলে ব্যাক টু ব্যাক কমব্যাট ফাইটের কারণে টিকে ওঠাটা মুশকিল হয়ে গিয়েছে। রেড হকস মিলের সাইডে কিন্তু ওয়াগ নেমেছে, সেখানে ক্ল্যাশ করবে না। ড্রপ ক্ল্যাশে একটা বড় পরিবর্তন বা ড্রপ লোকেশনে পরিবর্তন এনেছে। আমরা EWC তে যেটা দেখেছি RDH যে তাদের লোকেশন কিন্তু রিমনাম ভিলেজে ছিল বারমুডা বা স্টার্টিং ম্যাচে, বাট এবার পরিবর্তন ওয়াগদেরকে কিন্তু নিয়ে নেওয়াটা খুবই ইজি ছিল। স্টিল রেড হকসটা কিন্তু চেঞ্জেস করছে নিজের পজিশনে। E1 হতে পারে তাদের নেক্সট টার্গেট এই সাইড থেকে। লেটস সি, দেখা যাক কি হয়। এই মুহূর্তে আমরা এজি গ্লোবালদেরকে দেখতে পাচ্ছি, তারা কিন্তু সার্কেলটা পেয়েছে। অন দ্য আদার সাইড বুরিরাম ইউনাইটেডের সাথে তাদের দূরত্ব মোটামুটি ভালোই, বাট এজি গ্লোবালের প্লেয়াররা উপরে উঠবে না পিকের, তারা নিচের দিকেই চলে যাবে। একদম সাইডে যেই টুকটাক উড হাউস গুলো ছিল অথবা কম্পাউন্ড গুলো ছিল সেখান থেকে লুট করেই তারা স্যান্তোসার দিকে এই মুহূর্তে রোটেট করছে। বাট বি কেয়ারফুল, স্যান্তোসাতেও সেখানে টিমস যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে। এবং দেখা যাক এজি গ্লোবালের এই ম্যাচের মধ্যে পারফরমেন্সটা কিরকম ভাবে তারা ডেলিভার করতে পারে। 12 টিম স্টিল অ্যালাইভ অ্যান্ড বাংলাদেশি দল রেড হকস, তাদের উপরেও নজর থাকবে। শুরুতে কিন্তু থাইল্যান্ড ভার্সেস ভিয়েতনাম দেখতে পাচ্ছি। অ্যালেনকে একা পেয়ে গিয়েছে এবং এইখানে অ্যালেনকে কভার করার মতো তেমন কোনো প্লেয়ারও নেই। সো সাইফা তার আরো একজন প্লেয়ারকে সঙ্গে করে নিয়ে খুব সহজেই হয়তো অ্যালেনকে পিক করে নিতে চাইবে টিম এসআর। পেছন থেকে অনার আক্রমণ এন্ড চার্জ বাস্টেড দিয়ে স্কিলটা পিক করে নিয়েছে। ইয়াপ, AZ অল গেমার্স গ্লোবাল রাইট নাও তারা আছেন অ্যান্ড তাদের প্রথম এলিমিনেশন কিন্তু পেয়ে যাবেন। ওভারঅল এলিমস লিডারে কিন্তু এবার ডিউ কিন্তু তার নামটা লিখে ফেলবেন টপ 5-এ। যদি এই ম্যাচে ডিউ একটা বড়সড় কিল অ্যামাউন্ট গ্র্যাব করতে পারে তাহলে গেমস কিংকে কিংবা MT7 কেও কিন্তু টপকে যাওয়া তার কাছে সম্ভব। দ্যাট মিনস ওভারঅল পুরো স্ট্যান্ডিংস জুড়ে টপ পজিশনে কিন্তু AZ প্লেয়ার গুলোই থাকবে। AZ দের দুটো প্লেয়ার, R7 এর দুটো প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছি আমরা। লেটস সি এবার R7 তেমন আসলে কনসিস্টেন্সি ধরে রাখতে পারেন কিনা, টার্গেট কোন একটা দলকে করতে পারেন। বাট লুক এট দ্য টিম, R7 কিন্তু এবার একদম আসলে মাউন্টকে কভার করে ধরে আছেন। ফ্যালকনের উপর আক্রমণের একটা বড় চেষ্টা হতে পারে, বাট কেরোরা আগে থেকেই বুঝে গিয়েছেন যে এই সাইডে আক্রমণ আসতে পারে এবং জায়গাটাকে কিন্তু আগে থেকে ছাড়তে হবে। এক্স্যাক্টলি, দেখা যাক মুভিস্টার R7 এই মুহূর্তে তারা অবজারভেটরির একদম উপরিতম স্থানে রয়েছে। রেড হকস 3-1 স্প্লিটেশনটা মেনটেন করছে। কুটুস একটু দূরত্বতে রয়েছে। ক্লক টাওয়ারে থাকা E1 স্পোর্টসদের দিকে নজর ছিল, বাট সেই নজরটা এবার ঘুরিয়ে নিয়ে সলিডদের দিকেও নজরটা দিতে হবে। ব্রাজিলিয়ান দুটো দল দুই দিকে দুই প্রান্ত থেকে কিন্তু আক্রমণ করে যাচ্ছে RHK এর উপরে। ক্লক টাওয়ারের দিকেই রোটেট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে E1 স্পোর্টস। তারা জায়গাটি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ায় পুরো ক্লক টাওয়ারের এখন কন্ট্রোলটা থাকছে RHK দের কাছে। মুভিস্টার R7 ভার্সেস ফ্যালকন। শুরুতে গেমস কিং কে পিক করে নিয়েছে বামে চতুর্দিক থেকে। গেমস কিং এর বাকি প্লেয়াররা এসে কেরোরোকে আক্রমণ করে ফিনিশ করলো। জোকার এলিমিনেশনটা লুফেছে বটে, বাট এই দিক থেকে আবার দেখা যাচ্ছে যে ফ্যালকনের বাকি প্লেয়াররাও কিন্তু এই মুহূর্তে চলে এসেছে কভার করার জন্য। মুভিস্টার R7 সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা ফাইট ইনিশিয়েট করবে না। একটি এলিমিনেশন পেয়েছে, এবার কাটালোস তুয়া হয়ে রোটেশনে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এই সাইড থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ওয়াগ স্পোর্টস, দ্য টিম ফ্রম ভিয়েতনাম অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড এবার কিন্তু মেক্সিকানদের এগেনস্টে যাবেন। লাটাম ভার্সেস ভিয়েতনাম, কি হবে প্রশ্ন সেখানে। লুক এট R7, তারা স্পট করতে পেরেছে ওয়াগ আছে TQ, যিনি কিনা বর্তমানে টপ নচ একটা প্রিডেটর। সেই প্রিডেটরকে কিন্তু আমরা যদি বলি এই সাইড থেকে আসলে বলা চলে যে কোনোভাবে সফল হয়ে উঠতে পারছে না। গেমস কিংদের প্রেশার। অন দ্য আদার হ্যান্ড ZOW RHK এর এগেনস্টে গিয়েছেন, ব্লেডকে নক করে ফেলা হয়েছে। ব্লেড এই মুহূর্তে ফিনিশ
হয়ে যাবেন এন্ড R7 esports তাদের প্রথম এলিমিনেশন পেয়ে যাবেন। ওয়াগ esports ব্যাকফুটে যাচ্ছে না এন্ড থান্ডারবোল্টের ব্যবহার কিন্তু করা হয়ে গেছে বা বোল্ট মেকারের ব্যবহার এন্ড সেখানে কিন্তু প্রেসার নিচ্ছেন গেমস কিংরা। 60 এর উপর ড্যামেজ আসতে পারে, গেমস কিংদের হেলথের অবস্থা ভালো নয়। প্রথম নক নিয়ে নিয়েছেন এই সাইডে গেমস কিং, এক্সবোরকে নক করেন, PLS1 নক করেছেন, TQ তিনি কিন্তু হ্যাক্সকে নক করে ফেলবেন। আমাদের M590 এর দৌড়ান, PLS1 এর আউট নক বেরিয়ে আসবে। গেমস কিং সাইরাসকে নক নিয়ে নিয়েছেন, জেলে এগিয়ে যাবেন, ক্লোজের মধ্যে প্রেসার হবে, নক করে নেবেন রাইট চাও, TQ কে ফিনিশ করা হয়েছে। প্রেসার ফর টিম R7 এই সাইড থেকে এলিমিনেট হয়ে যেতে পারে। ফ্যালকনদের এন্ট্রি যেন আরো একটা বড় কিল ফিড খুলে দেওয়ার আসলে সম্ভাবনা রাখছে এই সাইড থেকে। ওয়াগদের সেখানে এক্সবোরকে মাত্র ফিনিশ করা হয়েছে। ভাগ্য ভালো যে PLS1 উনি সময় থাকতে বেরিয়ে গিয়েছে। আরো একবার লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার করতে দেখা যাবে ডেলা জোকারকে, বাট চাইলে ফ্যালকনের প্লেয়াররা সেই লঞ্চ প্যাডটাকেই অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সেই সেম পাতে এগিয়ে গিয়ে চেস করতে পারে। বাট ওয়াগ তারা কি আরো একবার এইখানে আসবে নাকি উপর দিক থেকে অন্য কোনো জায়গায় চলে যেতে চাইবে? উপর থেকে প্লেয়ার নাম ছিল, দেখে যেহেতু ফেলেছে, ড্যামেজ দিবে কেরোরো, হাওয়ায় থাকা সেই প্লেয়ার এক্সবোরকে নক ফিনিশ কমপ্লিট করলো। আরো একটা খেলোয়াড় টিকয় সেখানে নামছে সামনের দিকেই এবং সেই প্লেয়ারকে ওয়ান মোর পিক করে নিতে চায় এন্ড ফ্যালকনের সম্পূর্ণ প্লেয়াররা সেই খেলোয়াড়টাকেও কিলে কনফার্ম করতে চায়। 12 টিম স্টিল অ্যালাইভ। রেড হক্সকে আমরা একটু আগে ফাইট ইনিশিয়েট করতে দেখতে পেয়েছি, বাট সেই ফাইটার এন্ডিং এখনো পর্যন্ত জানা হয়নি। ব্লেড চুপচাপ বসে রয়েছে ক্লক টাওয়ারে। মাল্টিপল টিম সলিড, PE স্পোর্টস এন্ড E1 স্পোর্টস তারা রয়েছে ফ্যাক্টরিতে এবং এই ফ্যাক্টরি থেকেই তারা নজরটা রাখছে ক্লক টাওয়ারের সাইডে প্লাস আকাশের দিকেও, যে আদেও কোনো প্লেয়ার কি রিকল হয়ে নিচের দিকে নামছে কিনা। হিট লিস্ট এসেছে আমাদের পাওয়ার ওপরে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে ম্যাচের 6 মিনিটে আমরা এসেছি, শুধুমাত্র দুটো প্লেয়ারকে লুজ করতে দেখতে পাচ্ছি আমরা এন্ড সেখানে কিন্তু আমরা বলা চলে ফ্লুক্সোদেরকে দেখতে পারবো। প্রেসার ক্রিয়েট হবে, ব্যারোস নক করেছেন, VSS এর প্রেসার ছিল বাট জিন এলিমিনেট হয়ে যাবেন টিম আসারের তরফ থেকে। ববসকে এলিমিনেট করা হবে ফ্রম ব্যারোস এন্ড এই সাইডে কিন্তু সামনে পুশ করা হবে ফ্লুক্সোদেরকে উদ্দেশ্য করে, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড LBT এলিমিনেট করবেন রেড হক্স এর ব্লেডকে এন্ড এই সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি গিউ তিনি কিন্তু অলরেডি রয়েছেন এন্ড সামনে উড়াল দিয়ে মার্স ইলেকট্রিককে আসলে যদি বলি হোল্ড করে তিনি থাকবেন। নেজাদকে স্পট করা হয়েছে, নেজাদের পজিশন যেই জায়গায় আছে, গ্রেনেড একটা কিন্তু ম্যাচ চেঞ্জ করে দিতে পারে। ব্যারোস স্পট করেছেন নেজাদকে ছাড় দেওয়া হবে না, ব্লকার ছুটে দেওয়া হবে, সামনে পেছন থেকে আক্রমণ। টিম এসআর সেখানে কিন্তু চার্ট বাস্টের ব্যবহার এন্ড নেজাদ would be taken down by টিম এসআর। এক্স্যাক্টলি, তাকেও পিক করে নেওয়া হয়েছে। ফ্যালকন আবার সেখানে GOW esports এর উপরে একটা হিট লিস্ট ব্যবহার করেছে। এজি গ্লোবালরা মার্স ইলেকট্রিকে এখন শান্তি মাথায় থাকতে পারবে, বিকজ মিনি ম্যাপে আশেপাশে তাদের তেমন কোনো টিমসকেই আমরা লক্ষ্য করতে পারছি না। এতগুলো সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও স্টিল 12 টিম অ্যালাইভ অন দ্য আদার সাইড। ভোল্ট মেকার দিয়ে পুরো ক্লক টাওয়ারকে একটা রণক্ষেত্র বানিয়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে প্লেয়ার্স গুলো। PE স্পোর্টস এবং টিম সলিড একে অপরের মুখোমুখি, তারা খুবই কাছাকাছি রয়েছে। অন দ্য আদার সাইড রেড হক্স থেকে ব্লেডকে আরো একবার খাবি ধারা নক করা হয়েছে। ACAT এর সেই শটটা কোনোভাবে বাঁচতে দেয়নি, বাট উনি কি সেভ হতে পারবে কিনা? উপরে উঠে বসে রয়েছে MT7, তার কাছ থেকেও এলিমিনেশন এসেছে। রেড হক্স এর প্লেয়ারদেরকে এলিমিনেট করছে, বাট এই মুহূর্তে টিম সলিড তাদের কাছ থেকে অ্যাটাক যাবে এন্ড এই তৃতীয় ম্যাচে #12 এ আরো একবার টিম রেড হক্সদেরকে বিদায় জানানো লাগছে আমাদেরকে। অন্যদিকে PE স্পোর্টস ভার্সেস টিম সলিড এই লড়াইটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত চলমান। নোলান টেকেন ডাউন। Yes, নোলান নক হয়ে গেছে, নেরো প্রেসার করছে, নো চান্সেস গোয়িং ডাউন। তিনি কিন্তু MP5 প্রেসার করবেন, নক নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। LBT উইথ MP5 লেভেল 3 যেন CS মোডে ফিরে এসেছেন। আরো একটা বার নলেনের সেখানে কিন্তু আমরা চার্জ বাস্টারের ব্যবহার দেখতে পারবো। PE স্পোর্টস তাদের প্লেয়ার্স গুলোকে এই মুহূর্তে রিকল করতে চাইবেন। হোয়াইটদেরকে দেখা যাচ্ছিল টিম সলিড এবার কিন্তু চলে গিয়েছেন। যদি সেইখানে নোলেন যদি গ্র্যাব করতে পারে তাহলে কিন্তু চান্সেস অনেক বেশি থাকবে। গুয়াক্সা তিনি সেই সুযোগ আবার রিভাইভও করে ফেলেছেন। PE স্পোর্টস দ্য হান্টিং প্রেডেটর যাকে বলা হয়ে থাকে, একটি ম্যাচে একটা রেকর্ড সম পরিমাণ পয়েন্ট এনেছেন। আরো একটি বারের মতো বিদায় আমরা দেখতে পারবো আরো একটি প্লেয়ারের। যতটুকু দেখে মনে হচ্ছে যে দলটা প্রবাবলি নর্মাল যে মেটা ফেভারিং গান আছে সেগুলো নিয়ে এতটা বেশি কমফোর্টেবল নয়। তারা অনেকটা বেশি কমফোর্টেবল তাদের যেই গান পাওয়ার MP5 লেভেল 3 বিজন এগুলো নিয়ে অনেক বেশি কমফোর্টেবল। অন দ্য আদার হ্যান্ড ফাইট কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে AZ এর সঙ্গে ওয়াগ esports এর। বাট এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেসার যাবে ব্যারোস এন্ড টিম এসআর। What a finish! E1 esports এর এন্ট্রিও সেখানে হয়েছে। What a complete fight and ওয়াগদের সেখানে বিদায় হয়ে যাবে #11 এ।
এজি গ্লোবাল দেখুন ফুল প্যাকেজ এই দলটা, সেখানে আপনি যদি বম্বারকে বলেন বম্বার তার কাজটা সম্পূর্ণরূপে কিন্তু উনি করতে পারে। অ্যান্ড বাকি আদার রোলের প্লেয়ারদেরও খেলা আপনি একবার জাস্ট লক্ষ্য করুন, সকল জায়গায় সকল দিক থেকে পারফেক্ট একটা দল, এবং তারা প্রত্যেকটা ম্যাচে প্রত্যেকটা ফাইটে প্রত্যেকটা সিনারিওতে সেটা প্রমাণিত করেছে। এবং এই মুহূর্তে তাদেরকে আরো একবার আমরা দেখতে পারবো ক্লক টাওয়ারের দিকে মেবি নজরটা রেখেছে, বাট বি কেয়ারফুল বিকজ হাভেলিতে কিন্তু সেখানে কম্পাউন্ডে চুপচাপ বসে রয়েছে E1 স্পোর্টস। সেখানে হিট লিস্টের ব্যবহারটাও দেখতে পেয়েছি আমরা। ফ্যালকন তারাও খুবই ক্লোজ, হেভি তাদের কাছ থেকে আমরা হিট লিস্টের ব্যবহার দেখবো। দুটো এলিমিনেশন হেভি এর কাছে রয়েছে। এখনো পর্যন্ত সব থেকে বেশি ডমিনেটিং এবং অ্যাগ্রেসিভ প্লে নিয়ে যদি আলাপ আলোচনা করতে হয় তাহলে সেটা বলতে হবে এজি গ্লোবালদেরকে। প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড এবং সেখানে এলিমিনেশনের যে হাংগ্রিনেস এবং ডমিনেশনের একটা মিশ্রণ গেম প্লে আমরা এজি গ্লোবালদের কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি। অত বেশি ওভার অ্যাগ্রেস নয়, টাইম টু টাইম ফাইট ইনিশিয়েট করা এবং টাইম টু টাইম ফাইটগুলোকে ফিনিশ করা। সার্কেলের দিকে যদি নজর দেই, ফ্লুক্সো তারা সার্কেলের প্রায় অনেকটা বাহিরে, হেভি একদমই এই যে বাকি টিমগুলো সার্কেলের একটুখানি কন্ট্রোল পেলেও দেখা যাক এই ম্যাচটা বুয়া কাদের দখলে যায়। ফ্লুক্সো এখানে কিন্তু 25 নকের যে কম্পাউন্ডমেন্টস গুলো আছে সেই কভার নেওয়ার জন্য অনেকটা রাস্তা ঘুরে যাচ্ছেন। এবার প্রেসার প্রথমে গিয়েছে ফ্রিজিং গ্রেনেড দিয়ে, কিন্তু অপোনেন্টের জোসেফকে ডিসেবল করা হয়েছে, তারপরে ব্লকার গিয়েছে, বাট গ্রেনেডটাকে নেরো পারফেক্টলি কিন্তু এন্ট্রি করাতে পারেনি দলের আইজিএল, দলের নেইডার, দলের নেতা। এন্ড এবার কি করবেন, চারটা প্লেয়ার একসঙ্গে নেড আসলে কিন্তু খেলা খতম হয়ে যাবে। গ্রেনেড গিয়েছে, নক তিনি নিয়ে নিয়েছেন এই মুহূর্তে। FFWS esports নেরো প্রেসার ফেলেন, এসে ব্যবহার ওয়াল ব্রেক করে ঢুকে পড়েছেন আলবিটি। এন্ড লেটস সি নেরো এই মুহূর্তে এন্ট্রি নেবেন, চার্জ বাস্টার এন্ট্রি হবে সেখান থেকে। একের পর এক প্রেসার চারকে নক করা হয়েছে। স্পোর্টস সেখানে কিন্তু ধুলির সাথে মিশিয়ে দিবেন, আমাদের আর কেউ নয়। That's a COW esports E1 wants to grab some kills from this position, but they can't because hard cover, solid cover কিন্তু বিদ্যমান আছে। যদি এই সাইডে যে পজিশনটা ধরে রেখেছে আমাদের টিম পি স্পোর্টস, তাহলে কিন্তু তাদের জন্য বলা চলে যে খুবই ভালো পজিশন। তারা এখান থেকে লঞ্চ প্যাড নিয়ে কিন্তু হাওয়েলির ছাদে উঠতে পারে কিংবা ফ্যাক্টরিতে মুভ করতে পারে, যেখানে মুভিটা R7 আছে। দুটো থেকে একটা অপশন তাদেরকে গ্র্যাব করতে হবে, নতবা আর্লি যদি বলি আর্লি যদি তাদেরকে চেঞ্জ করতে হয় পজিশন, তাহলে কিন্তু সেখান থেকে বলা চলে যে তাদের জন্য একটু বিপদ থাকতে পারে। আর সাভেনদের সঙ্গে বুরিরাম ইউনাইটেডের ফাইট আমরা দেখতে পারি, যেখানে হেভি স্পোর্টস পেছন চাইলে আছে। বলা চলে যে হেভিদের সঙ্গে বুরিরামে ফাইট হওয়ার বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। বুরিরামদের প্লেয়ারদের ব্যাপারে যদি বলি, চারটা প্লেয়ারই কিন্তু এই মুহূর্তে একদমই ছাদের উপরে আছে, প্রেসার ক্রিয়েট করা হয়েছে। মশি এই মুহূর্তে বুটজিনে নকটা নিয়ে নিয়েছে। এক্স্যাক্টলি, একদম হায়ার গ্রাউন্ডের পুরো কাজের কাজটা সেখানে কিন্তু করতে দেখতে পেয়েছি আমরা। মশির কাছ থেকে নক নিয়েছে, বাট কিল কনফার্মেশনটা এখনো পর্যন্ত দেখতে পাইনি। জিউ সেখানে নিজের প্লেয়ারকে ট্রিটমেন্ট ওয়াই এর মাধ্যমে হয়তো বা রিভাইভটা কমপ্লিট করতে চাইবে। বুটজিন স্টিল তাকে নক করে রাখা হয়েছে। মশি এই মাত্র গিয়ে নিজের কিলটা কনফার্ম করতে পারলো। ফ্লুক্সো সেখানে নজরে পড়েছে মুভিস্টার R7 দের। ওয়াও, মশি অ্যাগেইনস্ট স্ট্রাইক করলো। গেমস কিংকে সেখানে টেকেন ডাউনটা করা হয়েছিল, বাট সেখানে নিজেদেরকে আরো একবার রিকল করে ধীরে সুস্থে ম্যাচটা প্লে করতে চাচ্ছে। যেহেতু গোল্ড মেকারের ব্যবহার হয়েছে ওপেন গ্রাউন্ডে, মুভিস্টার R7 সতর্ক থাকতে হবে। তাদের কাছে কোনো প্রকার কোনো পার্মানেন্ট কভার নেই। পেছন থেকে আবার পি স্পোর্টস তারা ক্লক টাওয়ার থেকে এন্ট্রি নিতে পারে, সো বি কেয়ারফুল। নাও হেভি তাদের সামনে একটু একটু করে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্লুক্সো আক্রমণ হতে পারে, সারপ্রাইজ পেতে পারে এবং সারপ্রাইজ দিতেও পারে আবার ফ্লুক্সো। ববস একটা প্রপার হেডশট কানেকশন পেলেও সেখানে নক এখনো পর্যন্ত আসেনি। পাল্টা কাউন্টারে নেরোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই স্কিল ব্লকারটাকেও কিন্তু সেখানে একে একে ডিস্ট্রয় করা হয়েছে। সাইফা ক্লোজ রেঞ্জে ঢুকবে, এজ গ্লোবাল একটা ফিনিশ করতে পারে কিনা ফ্লুক্স, তারাও সেখানে ফিনিশ করে যাচ্ছে। ফ্যালকন একে একে প্লেয়ার গুলো আসছে, এলিমিনেশন পয়েন্ট সিকিউর করে যাচ্ছে। বারোস তার কাছ থেকে পারফেক্ট কভার দেখতে পাচ্ছি আমরা। টিম এসআর খুবই দ্রুত তাকে রিকল করে ফেলতে হবে, তাকে রিভাইভ করে ফেলতে হবে, না হয় শেষ মুহূর্তে গিয়ে ম্যান পাওয়ারের যে একটা ঘাটতি সেইটাতে কিন্তু ভুগতে হতে পারে এজি গ্লোবালদেরকে। AG right now on top, the predator of the game, the hunter modes has been turned on by this team AZ Global. বুরিরাম ইউনাইটেড দলের আইজিএল কে বাঁচানো তীব্র প্রচেষ্টা। পি স্পোর্টস তারা কিন্তু শাটডাউন হয়ে যাবেন। নেরো শেষ পর্যন্ত পারেননি। হেভি স্পোর্টস যারা নিজেদেরকে এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ রেখেছেন, তারা কিন্তু এই সাইড থেকে আরো একবার জেগে উঠবেন। R7 ভার্সেস বুরিরাম, যেখানে এন্ট্রি নিচ্ছেন হেভি স্পোর্টস রাইট নাও। লেটস সি
বুড়িরামদের সঙ্গে কি পারবেন কিনা একটা রিপ্লেট রিদমের ব্যবহার স্নাইপারের শট এসেছে সেখানে কিন্তু গ্রেনেডের আক্রমণ চলে বুড়িরাম দুটো সাইড থেকে প্রেসার গেমস কিং এর আক্রমণ বসিকে নক করা হয়েছে কিলস গুলো অ্যালেনের কাছে যাচ্ছে একের পর এক প্রেসারে চোখের পলকে বিদায় নিয়ে ফেলবেন আমাদের বুড়িরাম ইউনাইটেড #6 ফর দ্যাম ফার্স্টটি পজিশন পয়েন্ট পাবে হেভি স্পোর্টস এর যে আসলে বলা চলে যেই অবস্থানে তারা আছেন সেখান থেকে লঞ্চ পেরে ব্যবহার মাস্ট বি করতে হবে এন্ড এবার কিন্তু R7 এর সঙ্গে ফাইট শুরু হবে সলিডদের এন্ড ট্র্যাপকে এলিমিনেট করা হয়েছে টিম সলিড এলিমিনেট হবে রাইট নাও দিস ব্রাজিলিয়ান ভার্সেস লেট আউট E1 ভার্সেস টিম R7 যেখানে লিওন বলেছিলেন তিনি কিন্তু আসলে রিভেঞ্জ নিতে চান R7 এর সঙ্গে বাট তিনি কি পারবেন কিনা এজিরা যে কোনো সময় ঢুকে পড়তে পারে এন্ড অলরেডি কিন্তু টিম এজি গ্লোবালরা থার্ড পার্টি করা শুরু করেছেন ডিউ তিনি কিন্তু নক নিয়ে নেবেন পাও 7 এর তাদের সেখানে দেখুন ট্যাকটিক্যাল মুভগুলো দেখুন সম্পূর্ণ প্লেয়ারদের কাছ থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি তারা মনস্টার ট্রাকটা নিয়ে এসে নামিয়ে সেখানে কিন্তু কভার তৈরি করেছে বাট এইবার ডান বাম দুই দিক থেকে অ্যাটাক করা হবে E1 স্পোর্টস এর কাছে সুযোগ রয়েছে কিলগুলো লুফে নেওয়ার হেভির উপরে পুশ করে দিয়েছে জিও অবস্থানটা অতটাও ভালো নয় সাইফা তার উপরে কিন্তু এই মুহূর্তে অস্কার ব্যবহার করা হয়েছিল বাট ক্লোজ রেঞ্জে এন্ট্রি করবে বিডিন এক্সপি নক করেছে বিডিন এক্সপি নিজের কিলটা কনফার্ম করে নেবে খাবি এইচপি লুজ করছে from movie star কাছ থেকে একটা গেমস কিং সেখানে E1 এর উপরে অ্যাটাক করে একে একে প্লেয়ারগুলোকে সিকিউর করে নিচ্ছে সাইফা from AG গ্লোবাল নিজের দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সম্পূর্ণ চেষ্টা মুফাসা কি পারবে এই উইকেট টিকিয়ে রাখতে বাট প্লে জোনে নক হয়েছে টিম SR সেই কিলটাও হাতছাড়া করতে দেয়নি এন্ড মুভি স্টার R7 লেটস সি তারা এই ম্যাচে বুয়েটা সিকিউর করতে পারে কিনা E1 স্পোর্টস তাদের কাছেও সুযোগ রয়েছে সবথেকে বেশি এই ম্যাচটাকে বুয়েতে রূপান্তরিত করার Let's see, let's move into fight. Start হয়ে যাবে R7 versus E1 right now. Games King RPG. Let's see, charge হয়ে গিয়েছে বিতিনে ক্লোজ এন্ট্রি টাইম টার্নারের ব্যবহার কিন্তু করে দেওয়া হবে এই সাইডে বিতিনের তরফ থেকে প্রেসার ওভার প্রেসার সোকার বিতিনকে নক করেছে বাট নো চান্সেস রাইট নাও This is Bitin show where the booyah goes to the Brazil team E1 esports right now. শেষ পর্যন্ত আরো একটি ম্যাচে এই সাইড থেকে কিন্তু ব্রাজিলের কাছে গিয়েছে E1 esports এই সাইড থেকে কিন্তু তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বুইয়া পেয়ে যাবেন ফ্রম টিম সলিড টু টিম E1 এই সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি পুরো ম্যাচ জুড়ে ব্রাজিল হয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় ম্যাচ এজিদের দখলে ছিল তৃতীয় ম্যাচে এসে এইজিরা লাস্ট মোমেন্টে ভালো প্রেশার কিন্তু পেয়েছে তবে আগে আসলে যে জিনিসটা মেনশন করতে হয় ম্যাচের ব্যাপারে এখনই বলতে হবে লাস্ট ফাইটের দিকে যে যখন E1 লঞ্চ প্যাডে ব্যবহার করে এই সাইডে আসে টাইম টার্নের ব্যবহারটা করে হার্ড কভার রেখে সেখানে আমরা যদি বলি যে দেখো এইজি গ্লোবালরা কিন্তু হেভিদের অ্যাগেন্সে ফাইটে যেতেই হবে হাই গ্রাউন্ডে ছিল দেখে ইউয়ানরা খানিক থেকে তো কম তারা আসলে বলা চলে যে প্রেশার কিন্তু আসলে দিতে পেরেছে এইজিদের ওপর অ্যান্ড এইজিরা সেখানে কিন্তু দেখো হেভি স্পোর্ট যখন ছিল তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল বাট সেখানে কিন্তু রেজাল্ট এমনভাবে বেরিয়ে আসেনি R7 আবার সেখানে এন্ট্রি নিয়ে ফেলে তো ওভারঅল মিলে কিন্তু লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত আমরা দেখতে পেয়েছি রেজাল্ট কি এসেছে পাও 7 Vitin XP Vitin 9 লিওন এন্ড ফিমেল অ্যাথলিট বম 7 মিলে কিন্তু এই সাইড থেকে বুইয়া চলে যাবে E1 esports এর কাছে 3 ম্যাচের মধ্যে আমরা প্রায় দুটো ম্যাচের মধ্যে কিন্তু ব্রাজিলিয়ান টিমদেরকে বুইয়া নিতে দেখতে পেয়েছি ফার্স্ট ম্যাচ টিম সলিড লাস্ট এই তৃতীয় ম্যাচটা কিন্তু সেখানে E1 তার বুইয়াটা সিকিউর করেছে ইটস আমার মনে হয় এভারেজ পুরো খেলাটাই হচ্ছে টাইমিং এর খেলা আপনি যদি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তাহলে আপনি ম্যাচের মধ্যে ভালো রেজাল্ট কিন্তু বয়ে নিয়ে আসতে পারবেন E1 স্পোর্টসকে আপনি দেখুন তারা জাস্ট পারফেক্ট টাইমে লঞ্চ প্যাডটার ব্যবহার করে পেছনে গিয়েছে এজি গ্লোবালদের সেখানে একটা পাথরের কভার ছিল দুর্দান্ত নলেজ সেখানে তারা কিন্তু ব্যবহার করেছে অ্যান্ড যখন কিনা হেভি এজি গ্লোবাল R7 এই দলগুলো যখন ফাইট করছিল E1 স্পোর্টস জাস্ট নিজেদের পজিশনটা হোল্ড করে সেইখান থেকে অ্যাঙ্গেলে যে প্লেয়ারগুলোকে পেয়েছে জাস্ট সেই প্লেয়ারগুলোকেই পিক করেছে আদারওয়াইজ তারা কোনো ওভার অ্যাগ্রেস করেনি ভেতরে ঢুকে যায়নি জাস্ট এই যে বসে বসে অপেক্ষা করেছে বিকজ তাদের সেখানে মাইন্ডসেটটা তখন এমনই ছিল যে উই হ্যাভ এনাফ এলিমিনেশনস মেবি অ্যান্ড আমাদের শুধুমাত্র এখন জাস্ট বুইয়াটা সিকিউর করতে হবে দ্যাটস রিজন জাস্ট হোল্ড করলো অ্যান্ড শেষ একটা চমৎকার বুইয়া কিন্তু গ্র্যাব করে নিয়ে আসলো সেই হোস্টেল হাউস যেন আজকের দিনে একটা বড় ভাগ্য বদলের জিনিস হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড রেড হক্সের ব্যাপারে বলছিলাম ভালো যায়নি রেড হক্সের প্রিভিয়াস ম্যাচ একদমই ভালো নয় স্প্লিটেশন যেন রেড হক্সের মধ্যে একটা বড় ভাঙন
এই ম্যাচ শেষ করে অল গেমার্স গ্লোবালদের কাছে 24টি পয়েন্ট এসেছে। E1 এর কাছে সেই মুহূর্তে কিন্তু যুক্ত হয়ে যাবে বুইয়া, তবে তারা পেয়ে যাবেন 21 পয়েন্টস। R7 মুভিস R7 তারা পেয়ে যাবেন 21 পয়েন্টস। পি স্পোর্টস এর কাছে দেখো 10টি পয়েন্টের গ্যাপ কিন্তু সেখানে ছিল। পি স্পোর্টস 11 পয়েন্টস, টিম সলিডের কাছে 11, হেভি স্পোর্টস পেয়ে যাবে 10টি পয়েন্টে। উইলিয়াম ইউনাইটেড স্পোর্টস এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তারা 9টি পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছেন। টিম ফালকনসের কাছে 8টি, ফ্লুক্সের কাছে 3টি পয়েন্টে। ওয়েগ অ্যান্ড জিওডব্লিউ স্পোর্টস দুটো ভিয়েতনামি টিম সেখানে মাত্র 2টো পয়েন্ট আনতে পেরেছে। অ্যান্ড রেড হকস বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা টেবিলের একদমই তলানিতে একটি মাত্র পয়েন্ট নিয়ে, যেখানে এইজি গ্লোবাল ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচে প্রায় বলা চলে RDH 50+ পয়েন্ট, সেখানে রেড হকসের 3টি ম্যাচে সবে মাত্র 7 পয়েন্ট। একটি পয়েন্ট নিয়ে এই ম্যাচ থেকেও তারা কিন্তু একদম নিচেদের দেখতে পাচ্ছি আমরা এখনো পর্যন্ত, যেটা আপনি মেনশন করলেন। রেড হকসের 7টি পয়েন্ট মাত্র এসেছে। অ্যান্ড যদি এইভাবে চলমান থাকে তাহলে হয়তোবা সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হতে আর বেশি দূর আমাদেরকে যেতে হবে না। বাট তার আগে আলাপ আলোচনা করব স্ট্যান্ডিংস নিয়ে। আজকের দিনের সবার উপরে এখনো পর্যন্ত রয়েছে অল গেমার্স গ্লোবাল ফ্রম থাইল্যান্ড 68 পয়েন্ট তাদের কাছে উইথ 1 বুইয়া। অ্যান্ড দ্বিতীয়তম স্থানে রয়েছে টিম সলিড উইথ 49 পয়েন্ট ফ্রম ব্রাজিল উইথ 1 বুইয়া। অ্যান্ড হ্যাশট্যাগ করে দেখা যাচ্ছে মুভিস্টার R7 দেরকে, তাদের কাছে রয়েছে 47 পয়েন্ট। কোনো প্রকার কোনো বুইয়া তাদের কাছে নেই। বাট মেক্সিকোর এই দলটা বারে বারে খুবই চমৎকার পারফরমেন্স কিন্তু শো করে যাচ্ছে ইচ এন্ড এভরি গেমে। আমি আসলে মাঝখানে আরো 3টে টিম বাদ দিয়ে ওয়াইডের কথা বলবো। দেখো তারা কিন্তু টিম ম্যাচ শেষ করে 25 পয়েন্ট আনতে পেরেছে। স্ট্রাগল করছিল যে দলটা, সেই দলটার কাছে 25 পয়েন্ট, দ্যাটস এনাফ গুড। অ্যান্ড হেভি স্পোর্টস স্ট্রাগল করছে বেশ বেশি। ফ্লুক্সও তাদেরও ঠিক একই অবস্থা। অ্যান্ড জিওডব্লিউ স্পোর্টস 15 টোটাল পয়েন্টস, বাট রেড হকস স্যাডনেস দিয়ে ভরপুর। রেড হকসদের কাছে এলিমস এসেছে 6, প্লেসমেন্ট পয়েন্ট এসেছে 1, অ্যান্ড টোটাল মিলিয়ে কিন্তু 7 আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাইড থেকে। অ্যান্ড যেভাবে হোক না কেন জাম্প করতে হবে, কারণ RDH দেখো যে পয়েন্টের গ্যাপটা কিন্তু ক্রমই বেড়ে যাচ্ছে, যেটা কিনা কভার করাটা রেড হকসের জন্য নেক্সট ম্যাচ একটু টাফ হয়ে যাবে। এই ফাইটের কথা বলছিলাম, বোল্ট মেকারের ব্যবহার ছিল। গেমস কিং সেখানে কিন্তু ম্যাচ ঘোরানোর জন্য প্রস্তুত ছিলেন, অনেকগুলো নক তিনি বের করেছিলেন। ডোন্ট ক্রাই দের ফ্রেশার হেভি স্পোর্টসের ব্যাপারে বলতে চাই RDH যখন ফাইট চলছিল মসজিদের সঙ্গে ফ্লুক্স কিংবা R7, তখন কিন্তু হেভি স্পোর্টস কোনো আওয়াজও করেনি। তবে যখন সুযোগটা পেয়েছে কামড় বসিয়ে দিয়েছেন, যেন আসলে হিংস্র এক গর্জন। R7 দের সঙ্গে ব্যারোসকে প্রথমে নক নেওয়ার পর খুবই ইজি ফিনিশে, বাট সেখানে কিন্তু ফিনিশিং টাচটা আর আশা হয়নি। তোকার চেষ্টা করলেও স্নাইপার অ্যাথলিটে আসলে M590 এগেইনস্ট ক্লোজে টিকে থাকাটা খুবই টাফ। এক্স্যাক্টলি। এবং আমার কাছে জানি না কেন এফআরএস একটা জিনিস কিন্তু খুব ভালোভাবেই আমি নোটিস করছি এবং আমার মনে হচ্ছে, দেখুন এইজি গ্লোবাল নিয়ে কথা বলি, ব্রাজিলিয়ান টিমগুলোকে নিয়ে কথা বলি, দেন মুভিস্টার R7, নোভা লিজিয়ান ফ্রম মেক্সিকো, এই দলগুলোকে নিয়ে কথা বলি, তারা কিন্তু খুব কনফিডেন্ট ভাবে প্রত্যেকটা ফাইট ইনিশিয়েট করছে। বাট আমাদের দেশের টিমগুলোর মধ্যে আই থিঙ্ক সেই কনফিডেন্সটার একটু ল্যাকিং হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেটা যদি তারা শুধরিয়ে ফেলে আরো ভালো ফাইট তারা বের করতে পারবে। বাট এবার টিম স্ট্যাটস নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করব। MVP তালিকায় হয়তোবা পাও 7 থাকতে পারে, 3টি এলিমিনেশন তার কাছে রয়েছে। দেখুন এলিমিনেশনের খাতায় অতটা বেশি কিন্তু তারা এলিমিনেশন নেয়নি, 3, 3, 6, 8, 9টি এলিমিনেশন পয়েন্ট। অ্যান্ড এর পাশাপাশি একটা বুইয়া 12টি পয়েন্ট নিয়ে টোটাল 21টি পয়েন্টের একটা চমৎকার ম্যাচ কিন্তু E1 স্পোর্টস এই মুহূর্তে শেষ করলো। এইরকম ধারাবাহিকভাবে খেলতে থাকলে আই থিঙ্ক সো স্ট্যান্ডিং এ তারা আরো উপরের দিকে উঠে যেতে পারবে। অ্যান্ড এই সাইড থেকে আমরা যদি বলি যে পাও 7 অনেকগুলো নক কিন্তু তিনি বের করেছিলেন। অ্যান্ড গেম MVP অ্যাজ ইউজুয়াল সেখানে তো পাও 7 হয়ে যাবেন 3টে এলিমিনেশনের সঙ্গে 2721 ড্যামেজ অ্যান্ড 2টো অ্যাসিস্ট কিন্তু তিনি করেছেন। স্কাইলারের ব্যবহার তিনি করবেন, সুজির সঙ্গে মোকোর সঙ্গে কিন্তু মারোর ব্যবহার, আর বোনের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি VSK94 কিন্তু সেখানে তার ফেভারিট উইপন রয়েছে। M8 পাওয়াটা খুবই কষ্টসাধ্য এখনকার দিনে, এখনকার মেটাতে। এন্ড সঙ্গে যদি বলি RDH AWM পাওয়াটা যেন আসলে স্বপ্নের মতন। এন্ড যেহেতু আসলে পুরো ই স্পোর্টস এর বা এই যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লবিতে M8 আসলে ব্লু জোন ক্যাপচার করলে পাওয়া যায়, নতুবা আসলে খুব অল্প সময় পাওয়া যায়। তো সেখানে VSK94 খুবই অল্টারনেটিভ ভাবে ভালো কাজ করে, কার 98 এর থেকে বেটার কাজ করে। এন্ড টেকনিক্যাল মার্কেট বা টিম বুস্টারের কারণে কিন্তু সুজি ব্যবহার করতে হয়, টোকেনে কিন্তু অনেক বেশি প্রয়োজন। সঙ্গে কিন্তু রাফায়েলের আসলে ব্যবহারটা আমরা এই সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি না। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড সার্কেল অ্যানালাইসিস নিয়ে যদি আমরা কথাবার্তা বলি, শুরুতেই আমরা ফ্যালকনদেরকে অনেকটা বাহিরে দেখতে পেয়েছিলাম। ফ্লুক্সোরা অলওয়েজ সার্কেলটা মেনটেন করলেও লাস্টের দিকে তারা মার্সেলের দিকে পেছনের দিকে চলে এসেছিল। ফ্যালকন দেখুন কতটা লেটে তারা সার্কেল এন্ট্রি করেছে। অ্যান্ড অলসো মুভিস্টার R7 এই যে গ্লোবালের পজিশনটার দিকে যদি নজর দেন তাহলে দেখবেন তারা
খুব অল্প স্বল্প রোটেশন কিন্তু সেখানে করেছে, অত বেশি রোটেট তারা করেনি। সো সার্কেল প্রেডিকশন ইজ টু মাচ ইম্পর্টেন্ট, এবং সেইখানে এজি গ্লোবাল খুবই ভালো সার্কেল প্রেডিকশন দেখিয়েছে। ফ্যালকন এত দূরে সার্কেলের এতক্ষণ বাইরে থাকার সত্ত্বেও তারা ভেতরে এসেছে। মুভিস্টার R7 অলসো E1 স্পোর্টসের যে রোটেশনটা ছিল, দ্যাট ইজ ফ্যান্টাস্টিক। ফার্স্ট সার্কেল কিন্তু বলা চলে যে অনেক বেশি ফাইটস আমরা দেখতে পেয়েছি। হেভি স্পোর্টস, ফ্লুক্সো, আমাদের E1 এবং বুরিরাম ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই কিন্তু কিল পেয়েছে। রেড হকসও কিন্তু সেখান থেকে কিল পেয়ে গিয়েছে। মুভিস্টার R7 প্রথম সার্কেলের পর সেখানে কিন্তু ফোর্থ সার্কেলে কিল আসে 3টে, লাস্ট সার্কেলে 1টি। অ্যান্ড সলিডদের ব্যাপারে কিন্তু একই, প্রথম দ্বিতীয় সার্কেলে পাওয়ার পর চতুর্থ সার্কেলে গিয়ে কিন্তু তাদের কাছে কিল চলে আসে। ফ্লুক্সোদের কিল শুধুমাত্র সেকেন্ড সার্কেলে 1টি এসেছে, তবে তারা কিন্তু একদম আসলে বলা চলে পোডিয়াম পর্যন্ত ফিনিশ করতে পেরেছে বা ট্রাই করেছে। অ্যান্ড এইদের কথা যদি বলি, প্রত্যেকটা সার্কেলে 4-3টে করে কিল আনা, দ্যাটস হিউজ ফর আ সিঙ্গেল টিম। অ্যান্ড লেটস সি যে এই সাইড থেকে নেক্সট ম্যাচে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেড হকসের যাত্রাটা কিন্তু কোনো একটা সময় এসে থেমে যাচ্ছে। এই যেন আসলে বলা চলে না যে আরেই আসলে মজার ছলেই বলি, সেটা হচ্ছে ধরো অনেকগুলো কিভাবে বুঝাবো যে অনেকগুলো মানুষ একসঙ্গে আছে, সবাই একসঙ্গে লাইক পৃথিবীতে এসেছে, এবং একটা সময় এসে কিছু একটা সিঙ্গেল একটা মানুষের আসলে হায়াত চলে গেল বা একটা সময় সে তার যাত্রা শেষ করলো। রেড হক্সের অবস্থাটা এমন যে সবাই তাদের যাত্রাটা একদম শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারছে, তবে রেড হক্স পারছে না। একটা সিঙ্গেল টাইম এসে যেন হঠাৎ ফিনিশ হয়ে যাওয়া, যেন হঠাৎ করে আসলে শেষ হয়ে যাওয়া। রেড হক্সের এমন পারফরমেন্স আমরা কখনোই আশা করিনি, কারণ আমরা জানি রেড হক্স কি করতে জানে, কি করতে পারে। অ্যান্ড আশা করি যে শেষ 3টে ম্যাচে একটা বড় চমক আমরা দেখতে পারবো। এক্স্যাক্টলি, আমরা আশা করতেই পারি তাদের কাছ থেকে খুবই চমৎকার পারফরমেন্স আমরা আপকামিং গেমগুলোতে দেখতে পারবো। এবং আদার যে মাল্টিপল টিমগুলো রয়েছে তারাও কিন্তু একটা গেম যদি অন্যরকম যায়, প্রিভিয়াস ম্যাচটাতে তারা খুব ভালোভাবে কিন্তু কামব্যাকটা করে নেয়। লেটস সি আপকামিং যেই ম্যাপগুলো রয়েছে সেই ম্যাপগুলো কিন্তু অনেক বেশি সেখানে নজরে রাখতে হবে টিম রেড হক্সকে, সেই ম্যাপ অনুযায়ী তাদেরকে পারফরমেন্সটা দেখাতে হবে। সার্কেল অ্যানালাইসিসে আমরা এজি গ্লোবালের কিছু ফিনিশেস বের করার সমীকরণ দেখছিলাম, তারা কিন্তু সার্কেল 3 এই সার্কেলে কোনো প্রকার কোনো ফাইটই এঙ্গেজ করেনি। সো মাল্টিপল টিম লাইক আমরা অনেকগুলো দলের কাছ থেকে দেখেছি তারা এমন এমন সার্কেল গিয়েছে ব্যাক টু ব্যাক 2 সার্কেল, সেখানে তারা কোনো প্রকার কোনো ফাইট এঙ্গেজ করেনি, জাস্ট পজিশনের দিকে নজরে ছিল। সো এই দিকেও নজর দিতে হবে। অ্যান্ড লেটস সি আপকামিং যেই ম্যাচেসগুলো রয়েছে অথবা পরবর্তী যে ম্যাচেসগুলো রয়েছে সেগুলোতে টিম রেড হক্স কীরকম ভাবে পারফর্ম করতে পারে। পয়েন্টের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অনেক বেশি পরিমাণের বেড়ে যাচ্ছে। একদম। অ্যান্ড এই সাইড থেকে কিন্তু আমরা একটা বলা চলে যে খুব ছোট্ট একটা বিরতিতে চলে যেতে চাইবো। অডিয়েন্স কেউ কোথাও যাবেন না, সঙ্গেই থাকবেন আমাদের সঙ্গে। 3টি ম্যাচ শেষ হয়েছে, ফিরবো আরো 3টি ম্যাচ নিয়ে, সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ। Expectations for the Free Fire World Series Global Finals 2025. They carrying the weight of expectations from fans, teammates, regions, and most of all, themselves. Some will rise and crush all doubts against them. Some others, they shake, crumbling under pressure. We'll witness how they face the burden of meeting those expectations through their own eyes. अलग पाथ क्रिएट हो रहा था तो मनु का एक अलग पाथ क्रिएट हो रहा था कॉमन शाउट दे बोला जाए एकदम लास्ट वर्ड টা অনেক জোরে উই বিলিভ ইন একটা ছাদে করো, একটা ছাদে নামছে আরে আমার তো না সুদার আর কই ইন্টার করতে হবে chạy chạy anh em bắn anh em chạy ra tới kìa hỏi knock nice WAG and Red Hawks came in with massive support from their fans, but ended the day at the bottom of the standings. For some teams, day one was a harsh reality check. For others, it's just a smooth start beginning of their campaign. Tá aparecendo vocês? É hora de gravação. Não deixe hesitação. Vai, irmão. Amém. Bora. 0, 1, 2, 3, sai do fluxo. Rapaziada, começando um vlog aqui no canal. Bora. Tira. 70. Tá dentro da bandeira. 70 no outro. Claro comigo, tem 100 na esquerda, irmão. 100 no outro, tira. Tô marcando o outro. Joguei no outro. Roda pra direita. Vou voltar.
champions, Fluxo crushing all doubts against them with a 178 points performance. Fluxo dominated day 2, and now it's up for everyone playing in day 3 to keep up. ไปดูงานระดับโลกมันรีบติดอะไรอ่ะ We have a gift to you, so it's gonna give you lucky today. Oh, really? This is our gift for you. Esse é o nosso presente. Oh, thank you so much. I hope you like it. Of course, I'm gonna like it. All right. Say hello. Ya. Untuk in game nanti akan dijelasin sama Lim, jabarin sama Lim di step. One team, one voice, one body, Evos, go! มีสกิลอะไร2อ่ะสกิล2อ่ะมีอะไรนี่กูกดอันนี้ได้นะอันนี้ได้นะเข้าใจปะ Ingat, tidak ada orang yang cuma punya satu tugas. Apa yang terjadi di 3 minggu ini itu juga karena kau. Viva! Ya udah gua ambil sini aja. Kita potong-potong gitu. Jagain aja. Evos, bro. Tarik kanan, Cok. Kanan naik dong. Fokus Arsenal. Fokus kanan lagi. Oh, beda tim. Kanan banget 3. Santai, brother. มาซัดออกมาไปเป๊ะโดดมาเจอเลยซ้ายอะไรอย่างนั้นโมโหมาดิโดดเล่นกับเพื่อนหน่อยแกโอ้กูเล่นอยู่แกรู้นะแกตอนนี้ป้านกูช่วยหน่อยช่วยเดี๋ยวโดนแข่งให้กูช่วยได้ไหมช่วยเยี่ยTiga lagi, Dit. Oh, benar. Sedang. Through their own eyes, we'll see the journey continue. Who will crush doubts and burn bright to the grand finals? All right, survivors, we're halfway through today's matches, but to spice things up a little before we continue, let's have a bit of a chat with one of AG's players. We have Du over here. Hi, Du. So I kind of want to ask you, in the second game, AG's 34 points is the current highest point per round in FFWS 2025. Can you tell me what exactly went right and how did it go for you guys? ในเกมที่2ทีมเราทำได้34แต้มซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ต่อเกมว่าเกิดอะไรกับเราเกิดอะไรขึ้นกับเราในเกมนั้นทำไมเราถึงทำได้ขนาดนั้นคะดวงดีด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับมือสไนโหดครับก็เลยได้34คะแนนครับมือสไนเรียกกันหน่อยนี่ไม่ใช่เพราะว่ามีมือสไนโหดครับเลยได้คะแนนเยอะแล้วก็ดวงดีด้วย because we have a good teamwork, good sniper. Yeah, we have the best sniper. That's why we got a lot of the points and also lucky. Oh, so are you confident that AG can secure more points than just 34 in upcoming matches? เราคิดว่าเราจะทำได้มากกว่านี้ไหมในเกมที่เหลือได้ครับได้วันนี้ได้แน่นอน Sure, I can guess that. Yeah, sure, of course. Sounding very confident. Okay, on to the next question, which is also the last. AG is currently number 1 in the overall standing. How confident are you in maintaining that spot for the knockout stage? ตอนนี้คือทีม AG อยู่อันดับ1ของตารางเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราจะรักษาอันดับจนจบการแข่งขันในรอบน็อกเอาท์คะได้ครับเพราะว่ามันเป็นเบสิกพื้นฐานครับ Yes, of course we can do it because it's just a basic standard for us. Oh my God, the confidence is pretty high today, but I'm liking that answer. Thank you so much, Du. Thank you once again. And survivors, we're gonna go back to the casters. Take it away, casters.
খুবই চমৎকার একটা ইন্টারভিউ সেখানে কিন্তু আমরা দেখলাম। অ্যান্ড ডিউ উনি বলছে যে এটা তাদের বেসিক গেমই, তারা সেই বেসিক গেমে খেলেই এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছে। কনফিডেন্স সেটা খুবই হাই, উনি কিন্তু সেটা দেখাচ্ছিল। অ্যান্ড কেনই বা কনফিডেন্স এতটা উঁচু মানে থাকবে না, কারণ তারা উইক 1-এও যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছে, উইক 2-তেও যথেষ্ট ভালো পারফর্মার, স্টিল এখনো পর্যন্ত ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ সবার উপরে তাদের অবস্থান। সো এইভাবে চলমান থাকলে একটা টিমের কনফিডেন্স তো অবশ্যই উপরে থাকবেই। একদমই। অ্যান্ড আসলে ব্রেকের সাইডে একটা স্টার্টিং আমরা যেটা দেখেছি ব্রেক কন্টেন্টে, সেখানে শুরুতে একটা জিনিস বলতে হয়, ওয়াগ অ্যান্ড রেড হক্সদেরকে নিয়ে এতটা হিউজ সাপোর্ট নিয়ে আসা দলটা হতাশ হয়ে যাচ্ছে, নিজেরা হতাশ করছে তাদের ফ্যান্সদেরকে। সামহাও ভিয়েতনামি টিম ওয়াগ সেভাবে জ্বলে উঠতে পারছে না, রেড হক্স বাংলাদেশ থেকে সেভাবে জ্বলে উঠতে পারছে না। কারণটা কি সেটাও কিন্তু আমরা আসলে বুঝে উঠতে পারছি না। বাট রেড হক্সের জন্য আমার কাছে মনে হয় যে স্প্লিটেশনটা অনেক বেশি আসলে ইস্যুস ক্রিয়েট করছে। আমি যদি ভুল না বলি আরডিএস, তুমি আমার সাথে একমত হওয়ার কথা। আমরা যদি দেখি যে প্রিভিয়াস যেই ডেতে আসলে রেড হক্সটা খেলেছে, সেদিন কি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি, যেই সব ম্যাচেসগুলোতে রেড হক্সটা শুরুর দিকে কনসিস্টেন্টলি আসলে পারফেক্ট জোন রোটেশনস নিচ্ছিল, পারফেক্টলি তারা যেভাবে আসলে যদি বলি যে আমাদের কি বলবো যে আমাদের টিম গেমের মতন বা একসঙ্গে থেকে থেকে যে জোন রোটেশনগুলো নিচ্ছিল, তাদেরকে তো একদম পোডিয়াম পর্যন্ত তাদের ম্যাচটা তারা গড়াতে পেরেছে। সো আজকের দিনের শেষ 3টা ম্যাচে কিন্তু এমন কিছু একটা ফলো করা প্রয়োজন। টিম গেম অবশ্যই প্রয়োজন। এত বড় একটা গ্লোবাল স্টেজ, সেখানে আপনার টিম গেমই আপনাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেক বেশি সহায়তা করবে, এবং আমরা সেই টিম গেমটাই দেখতে চাইবো রেড হক্সের কাছ থেকে আপকামিং ম্যাচেসগুলোতে। এবং ইতিমধ্যে আমরা প্রায় 3টি ম্যাচ কিন্তু শেষ করে ফেলেছি আইএফআরএস, অ্যান্ড আমাদের আপকামিং যে 3টি ম্যাচ, সেখান থেকেও যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স আশা আমরা করতেই পারি আমাদের দেশীয় দল টিম রেড হক্সের কাছে। প্রিভিয়াস ম্যাচে E1 স্পোর্টস, টাইমিং, প্লেসমেন্ট, এভরিথিং যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স তারা দেখিয়েছে। এজি গ্লোবাল কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করে যাচ্ছে। মুভিস্টার R7 ফ্রম মেক্সিকো, তারাও কিন্তু কনসিস্টেন্টলি পারফরমেন্স এখনো পর্যন্ত কিন্তু দেখিয়ে যাচ্ছে। সো চলুন সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে তো আলাপ আলোচনা চলবেই, বাট তার আগে আমরা একবার গেম স্কেডিউলটা দেখে নিই। ইয়েস, গেম স্কেডিউলটা দেখে নিতে চাইবো এই মুহূর্তে। পরবর্তী ম্যাচে সোলারা নতুনত্ব সেই ম্যাপে আসলে জানান দিতে হবে টিমদেরকে। কিছু জিনিস রয়েছে, কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে কিনা আসলে বড়ই চমকপ্রদ। প্রথমে বলতে চাইবো সুপার স্লাইডের ব্যাপারে। সোলারাতে আপনি যখন কোনো ড্রপ ক্ল্যাশে এঙ্গেজ হবেন, আপনি সুপার স্লাইড ব্যবহার করলে কিন্তু খুবই ইজিলি আসলে ফল ব্যাক করতে পারবেন, নিজের দলকে বাঁচাতে পারবেন। তবে সুপার স্লাইড আপনাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে যদি কোনো টিম থাকে, তাহলে কিন্তু আপনারা নিস্তার নেই। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড সে ফ্রস্টি ট্র্যাকগুলোর ব্যবহার তো আমরা দেখতে পাবোই। সোলারাতে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা দেখতে পাই যে লাইক বেন্ডিং মেশিনের অ্যামাউন্ট একটু বেশি, তো সেগুলোর দিকেও নজর রাখতে হবে। এবং ফাইটস খুবই দ্রুত হয়, রোটেশনাল ক্লাচ খুবই দ্রুত আমরা দেখতে পাই, রোটেশনাল ফাইট আমরা খুবই দ্রুত দেখতে পাই। সো অলওয়েজ ফাইটের জন্য রেডি থাকতে হবে। ফার্স্ট সার্কেলেও আমরা ফাইটের পরিমাণটা বেশি দেখতে পারি, এবং মিডল স্টেজেও ফাইটের পরিমাণটা অনেকাংশেই বেশি দেখতে পারি। ফ্লুক্সো তারা কিন্তু আজকের দিনে এখনো পর্যন্ত মোটামুটি ভালোই পারফরমেন্স তাদের কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয়তম স্থানটা এখনো পর্যন্ত এই দল থেকে কেউ নিয়ে নিতে পারেনি। 192 পয়েন্ট নিয়ে এখনো পর্যন্ত সবার উপরের তালিকায় রয়েছে এই দলটা। অন দ্য আদার সাইড মুভিস্টার R7, তাদের কাছ থেকেও আমরা কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করতে দেখতে পেয়েছি। ওয়াগ স্পোর্টস একটি ম্যাচ যথেষ্ট ভালো গিয়েছে, বাকি ম্যাচগুলোর দিকে হচ্ছে এখন নজর থাকবে যে ওয়াগ স্পোর্টস এই ভিয়েতনামি দলটি কিরকম পারফরমেন্স করে। বাট আইএফআরএস একটা জিনিস কিন্তু মেনশন করতে হচ্ছে যে মেক্সিকান টিমগুলোর অথবা মেক্সিকো থেকে যে টিমগুলো আগত হয়েছে, তাদের পারফরমেন্স কিন্তু যথেষ্ট ভালো তারা দেখাচ্ছে। মেক্সিকান আর লাটাম থেকে যারা এসেছে তারা কিন্তু খুবই ভালো করেছে। প্লেয়ার কোচে আমরা চলে আসবো। পাও 7 তিনি জানান দিচ্ছে on the team that's all talk but no show. I think it should be esports. We appreciated against them a lot in scrims. They love to talk even when they lose, though honestly they are not that good. And যদি বলি যে এই সাইড থেকে একটা বড় সড়ো স্টেটমেন্ট কিন্তু পাও ছুড়ে দিচ্ছেন স্পোর্টস এর জন্য। দ্যাট ইজ যে আসলে তাদেরকে খুবই যেন তুচ্ছতা ছিল করার মতনই, বাট সত্যটা যেন বেরিয়ে এসেছে E1 এর থেকে। অ্যান্ড আমি আসলে পার্সোনালি RDH দেখতে চাইবো স্পোর্টস এর জবাব ম্যাচে কিভাবে দেয়। অলরেডি PE স্পোর্টস তারা কিন্তু অনেক ভালো পজিশনে রয়েছে। দেখুন উইক 1 এর লাস্ট ডেতে তারা 110 পয়েন্ট সিকিউর করেছে। ইনফ্যাক্ট আজকের দিনেও ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কনসিস্টেন্ট টিমেরগুলোর মধ্যে তাদের নামও আসে। তারা প্রত্যেকটা গেমের মধ্যে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স দেখিয়ে যাচ্ছে, তারা পয়েন্ট সিকিউর করছে, ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ তারা নিজেদের জায়গাটাকে আরো স্ট্রং করে নিচ্ছে।
ফ্যালকনস তাদের দিকেও সেখানে নজরটা গিয়েছিল একটু আগে। দেন এই মুহূর্তে পি স্পোর্টস দেখেও আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম রেড হকস, আমাদের বাংলাদেশের সেই তামাল ছেলেরা ফ্লিকারকে দেখা যাচ্ছে হয়তোবা একটুখানি চিন্তার ভাঁজ সেখানে আমরা প্লেয়ার্স গুলোর কপালে দেখতেই পাচ্ছি। 79 points. RHK needs roughly 18.5 points per game in the last 9 games to stay in the race and advance to the grand finals. RHK প্রত্যেকটা ম্যাচে রাফলি 80 থেকে 90 পয়েন্ট করে কিন্তু সিকিউর করতে হবে শেষ 9টা গেমে। এন্ড এই সাইডে বলা চলে যে রেড হকসের কাছে 79 পয়েন্টস আছে। সো তারা যদি এই সাইড থেকে আইডিট পার ম্যাচে যদি তারা বলা চলে 18 কিংবা 19 করে পয়েন্টস আনে, তাদের কিন্তু ওভারঅল 170 পয়েন্টস দরকার 9টা ম্যাচে। দ্যাট ইজ কোয়াইট আউট অফ হ্যান্ড রাইট নাও ফর টিম রেড হকস। পয়েন্ট রেশিওটা সেখানে তো দেখলামই আমরা, 18 করে পয়েন্ট, 18 প্লাস পয়েন্ট তাদের প্রত্যেকটা গেমে প্রয়োজন যদি তারা #12 নিজেদেরকে আপগ্রেড করতে চায় অথবা তুলে নিতে চায়। দেখা যাক পারবে কিনা। একটা পয়েন্ট রেশিও সেখানে তো আমরা দেখতে পেয়েছি এবং সেই পয়েন্ট রেশিও ওয়াইজ যদি খেলতে পারে রেড হকস ভালো কিছু আমরা আশা করতে পারি এবং সেইটা আমরা আমাদের পরবর্তী ম্যাচ সোলারাতেই দেখতে পারবো। রেড হকস যদি একটা ভালো কামব্যাক দেখিয়ে 20 or 25 পয়েন্টসের মতো সিকিউর করতে পারে সোলারাতে, আশা করব কি সকলেই সেখানে একটু হলো হ্যাপি হবে। মুভিস্টার R7 গেমস কিং উনি ওনার সে বারংবার সাইনগুলো শো করছে এবং উনি যে হ্যাপি তার দলের পারফরমেন্স থেকে সেটাও উনি দেখাচ্ছে যে আমরা এতটা স্ট্রং পজিশনে বর্তমানে এসে পৌঁছেছি, আমাদেরকে পেছনে ফেলে আপকামিং নিচে থাকা যেই টিমগুলো রয়েছে তারা কোনোভাবে হয়তো বা উপরে যেতে পারবে না। অ্যান্ড লেটস সি দেখা যাক মুভিস্টার R7 তাদের কনসিস্টেন্সি কি আদৌ ধরে রাখতে পারে কিনা। Yep, and I would also say যে আসলে ফ্লুক্সো এই মুহূর্তে কিন্তু অ্যাডভান্স টু গ্র্যান্ড ফাইনালস ধরা যায়। আর ভাই এই পয়েন্ট নিয়ে যদি তারা বাকি 9 ম্যাচ নাও খেলে তাহলে কিন্তু তাদের কোনো রিস্ক থাকছে না বলা যায়। বাট লেটস সি যে রিস্কে নিতে চাইবেন না কেউই, কারণ এই সাইডে সোলারা ম্যাপে স্বাগতম জানাই ওয়াইল্ড মিল থেকে শুরু করে রাইডার্স ক্লাব, সঙ্গে কিন্তু যদি বলি আমাদের রয়েছে ডেল্টা আইএল। এন্ড আমি আর জানতে চাইবো সোলারাতে তোমার প্রিয় জায়গা কোনটা? অ্যাকুয়ারিয়াম আমার সব থেকে চমৎকার একটি জায়গা। সেখানে আমি যখন প্লে করি আমি যাই, হ্যাঁ অলওয়েজ গিয়ে সেই ডলফিনটাকে আমি দেখি, সেই মাছটাকে আমি দেখি, উপভোগ করি এই ম্যাপটাকে। বাট এইবার আমরা ম্যাচের নিয়েও আলাপ আলোচনা করব, দেখবো ফ্লাইট পাথটাকে মিডল অফ দ্য ম্যাপ এবং ডেল্টা আইসল্যান্ডের সাইডে কি আদৌ কোনো টিম যাবে কিনা। ইয়েস, মুভিস্টার R7 থেকে একটা প্লেয়ারকে আমরা যেতে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড রেড হকস তারা উইন্ড মিলের সাইডে চলে গিয়েছে, তেমন কোনো দল আশেপাশে নেই। বাট গেমস কিং সহকারে তার আরো কিছু প্লেয়ার হয়তোবা দ্রুতই সেই সাইডটাতে চলে যেতে পারে। আর গেম সিং স্প্লিটেশন যেন একটা জিনিসই বলছে যে এখানে কিন্তু আসার সম্ভাবনা আছে ওয়াইল্ড মিলের দিকে যাওয়ার। দ্যাট মিনস রেড হকস ভার্সেস মুভিস্টার R7 হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। পি স্পোর্টস যাদেরকে নিয়ে এই মুহূর্তে কথা উঠেছিল E1 এর তরফ থেকে, বাট ZOW স্পোর্টস নিচের দিকে কিন্তু আছে। প্রিভিয়াস ম্যাচের রিভেঞ্জ নিতে পারবেন কিনা প্রশ্ন সেখানে। নেরো ওপেনে দৌড়ে যাচ্ছেন, একটা কামড় যদি বসিয়ে দেন ডেমন, কাজ ডেমন কিন্তু অতর্কিত হামলা এর আগেও দেখিয়েছেন। এন্ড আমরা LBT-কে দেখতে পারবো ওয়াল দিয়ে কিন্তু তিনি প্রস্তুত। কিছুটা ট্যাকটিক্যাল প্লে ছিল এখান থেকে, ডেমনকে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা, বাট রিপ অন দ্য আদার এন্ড কিন্তু অ্যালেনকে নক নিয়ে প্রথম যদি বলি ফার্স্ট ব্লাড তিনি কিন্তু তুলে নিয়েছেন। ZOW স্পোর্টস এখানে কিন্তু আছেন, নেরো হিল করছেন সেখান থেকে, লাহো তিনি কিন্তু জয়েন করবেন পি স্পোর্টস। এই সাইডে আমার কাছে মনে হয় যদি নেরো পেছন থেকে খানিকটা ড্যামেজ দিতে পারেন, LBT ক্লোজে কাজটাকে শেষ করতে যাবেন অথবা লাহোই মধ্যে ক্লোজে এন্ট্রি নিয়ে ফেলতে পারেন। ওভারঅল ড্যামেজ লিডার্সে PAO7 যিনি কিনা পি স্পোর্টস এগেইনস্ট স্টেটমেন্ট ছুড়ে দিয়েছেন, তিনি কিন্তু এই সাইড থেকে সবার উপরে আছেন। এন্ড কেরোরো রিপকে প্রথম নক করবেন, অনেকটা দূরে কিন্তু রিপ নেমেছিলেন, সেখানে কাজটা হয়েছে বাট তিনি ফিনিশ হয়েছে। একটা স্কিল ছুড়ে দেওয়া হবে নেরো বা ক্রায়ো মাইন্ড কিন্তু গিয়েছে, বাট যেই জায়গায় ছুড়ে দেওয়া দরকার ছিল পারফেক্টলি কিন্তু ডিপ্লয় হয়নি, কারণ সামনে কিন্তু কম্পাউন্ডমেন্ট আছে। এক্স্যাক্টলি, গো স্পোর্টস এর দুটো প্লেয়ার এই মুহূর্তে কম্পাউন্ডের একদম দ্বিতীয়তম ফ্লোরে থাকবে, তাদের উপরেও সেখানে আক্রমণটা করা হয়েছে। এইচপির খানিকটা ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। পি স্পোর্টস এই লড়াইটাকে খুবই সহজে তারা নিয়ে নিতে চাইবে। ভেতরে এন্ট্রি করলো মিলি ওয়েপন দিয়ে, সেখানে নক করা ট্রাই, বাট তার আগেই নোল্যান্ড সেখানে কিন্তু নকটা বের করে দিয়েছে। কিলটা কনফার্ম করা হলো 1v1 ফাইট। এলবিটি উইনচেস্টার দিয়ে ফিনিশটা সেখানে কিন্তু কমপ্লিট করলো নেরো এবং নোল্যান্ডকে সেখানে রিভাইভটা তো দিয়ে দেওয়া হবে। নোল্যান্ড অলরেডি রিভাইভ, দেন নেরোকেও কিন্তু সেখানে রিভাইভ করে ফেলা হয়েছে। হেড টু হেড ব্যাটেলে, কমব্যাট ব্যাটেলগুলোতে আমরা পি স্পোর্টসকে
এর আগেও অনেক বেশি শক্তিশালী দেখতে পেয়েছি, আজকের দিনে এই ফাইটগুলোতে অনেক বেশি স্ট্রং তারা। অ্যান্ড এই মুহূর্তে বুড়িরাম ইউনাইটেড ভার্সেস এবি 1v1 ব্যাটল। ডোন্ট ট্রাই, জোয়েনাকে পিক করতে পারবে কিনা, অস্কার ব্যবহার করে বেরিয়ে গিয়েছিল, বাট জোয়েনা নকটা বের করে নিয়েছে। ডোন্ট ট্রাই ইজ ফিনিশড, অ্যান্ড তাকে কভার করার মতো আর কোনো প্লেয়ার আশেপাশে না থাকায় সে কভারটাও পর্যাপ্ত পরিমাণে পায়নি। মুফাসা ভার্সেস মশি রাইট নাও একের পর এক 1-1 ব্যাটল চলছে। ডোন্ট ক্রাই রিভাইভ হয়ে গিয়েছেন, মশিকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু সামনে চেঞ্জ করাবে। মশির পজিশনটার দিকে তাকা, মশি একটু পরপর ব্যাকফুটে যাচ্ছে, নিজের পজিশনটাকে চেঞ্জ করছে, তাতে করে গেট হাইরা কিন্তু আসলে সেখানে কভার দিতে পারে। টাইম ক্রিয়েট করছেন মশি এই সাইড থেকে, প্রেশার ক্রিয়েট করার চেষ্টা ছিল মশি, সেখানে কিন্তু নক দিয়ে নেবেন মুফাসার জন্য। অ্যান্ড বুড়িরাম ইউনাইটেড কমপ্লিটলি হেভি স্পোর্টসের দুটো প্লেয়ারকে ফিনিশ করার মাধ্যমে কিন্তু কিল পেয়ে যাবেন। Falcon versus the Buriram United, Thailand's monsters. থাইল্যান্ডের দুটো মনস্টার কিন্তু একে অপরের কাছে যাবেন। প্রিডেটর ভার্সেস মনস্টার, যেখানে প্রথমে কিন্তু প্রিডেটরদের এন্ট্রি হবে, দ্যাট মিন্স বুরিরাম ইউনাইটেড প্রথম কিল পেয়ে যাবেন। মশির আক্রমণ ছিল লং থেকে, মারণ ব্যবহার করে আসলে যেই পরিমাণ ফিনিশটা তিনি দিয়ে বা ড্যামেজ তিনি পাবেন সেটা কিন্তু খুবই বলা চলে যে ভালো ড্যামেজ আসবে। কেরোরকে উদ্দেশ্য করে প্রেশার জোয়েনা, সেখানে কিন্তু তিনি প্রথম ড্যামেজটা দিয়েছেন। অ্যান্ড গ্রেনেডের প্রস্তুতি নিচ্ছেন নেইডের। জোয়েনা কি করবেন, পিনা ওয়াসানাকে নক করে ফেলেছেন এই সাইড থেকে, সামনে আক্রমণ চলবে। কেরোরকে ড্যামেজ করা হয়েছে, পিনা তিনি কিন্তু ক্লোজ ইনিশিয়েট করার চেষ্টা, গেটাইকে ওয়ান শট প্রোভাইড করতে হবে, বাট গেটাই সেজ নো মোর টু পিনা। তার কিল থেকে তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে কনফার্ম করে ফেলবেন। সামনের দিকে কেরোরো প্রেশার করাচ্ছেন, অ্যাবসেন্ট মাইন্ডে ছিলেন, অ্যান্ড জোয়েনা সেটাকে কাজে লাগে রিভাইভ করবেন। অ্যান্ড ডাবল কিল ফর জোয়েনা, প্যান্টাল এলিমিনেশন কমপ্লিটেড বাই Buriram United Esports, the another predator, the monster of this game. They are none other than Buriram United. ফালকনদের সাথে সে ফাইটটা তারা খুব ভালোভাবে বের করে নিয়ে আসতে পেরেছিল, বাট যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম আমরা, অথবা যে এক্সপেক্টেড ফাইটটা ছিল রেড হক্স এবং মুভিস্টার R7 দের মধ্যে, সেইটা হয়তো বা খুবই দ্রুত শুরু হয়ে যাবে, কারণ মুভিস্টার R7 অলরেডি উইন্ডমিলে পৌঁছে গিয়েছে এবং সেখানে রেড হক্সদেরকে আমরা 3-1 স্প্লিটেশনে দেখতে পাচ্ছি। মুভিস্টার R7 তারাও সেম স্প্লিট মেনটেন করছে এবং একদম পেছনে থাকা প্লেয়ার তাকে যদি পিক করে নেওয়া যায়, আই মিন ফ্লিকারকে যদি পিক করে ফেলে মুভিস্টার R7 এর প্লেয়ার্সরা, সেই ক্ষেত্রে রেড হক্স আরও একবার বিপদে পড়ে যাওয়ার পসিবিলিটিস রয়েছে। দেখুন একেবারে অফ অ্যাঙ্গেলে রয়েছে ফ্লিকার, কোনোভাবে হয়তোবা যখন তার টিম এই মুহূর্তে ক্লোজ রেঞ্জে গিয়ে শর্ট রেঞ্জ ফাইটে এঙ্গেজ করবে তখন কভার করা খুব টাফ, বিকজ মুভিস্টার R7 এর প্রত্যেকটা প্লেয়ার একদম কম্পাউন্ডের প্রায় ভেতরে চলে এসেছে, বাকি রেড হক্সের প্লেয়াররাও ভেতরে চলে এসেছে, বাট ফ্লিকার সে অনেকটা দূরে তার দল থেকে, নেজাদের উপরে এই মুহূর্তে ড্যামেজ দেওয়া হয়েছে, আর মাত্র একটা শট কানেক্ট হলেই কিন্তু রেড হক্সের নেজাত এই মুহূর্তে নক হতে পারতো। উইনচেস্টার দিয়ে ওয়ালগুলোকে ডিস্ট্রয় করে ফেলা হচ্ছে। ডেলা চেষ্টা করছে ফার্স্ট ওপেনিংটা বের করার। ফার্স্ট ওপেনিং বের হলে কিন্তু আসলে গেমস কিংদেরকে থামানো বেশ মুশকিল হবে। গ্রেনেডের প্রস্তুতি চলছে, গ্রেনেড যেতে পারতো, বাট জেলা সেখানে যেটা গ্রেনেডের সাউন্ড দিয়ে তাদের পজিশন চেঞ্জ করার চিন্তা ভাবনা করছেন। হোয়াট আ পারফেক্ট স্ট্র্যাটেজি ফ্রম জেলা, গ্রেনেডের আওয়াজ দিয়ে কিন্তু প্লেয়ারদের পজিশন চেঞ্জ করার চেষ্টা। এই মুহূর্তে কিন্তু নক দিয়ে নিয়েছেন ফ্লিকার। লুক অ্যাচিভ দ্য বাংলার বাগ, যাকে বলা হয়ে থাকে দ্য কোচ অফ ফ্রি ফায়ার বাংলাদেশ স্পোর্টস, দ্যাট ইজ নান আদার দ্যান ফ্লিকার। এই মুহূর্তে কিন্তু ডাবল নক তিনি নিয়েছেন, বাট স্টিল কিন্তু তিনি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। বাংলাদেশি এমভিপি ফ্লিকার তিনি কি করবেন, লেটস সি। বাংলাদেশের গর্ব রেড হক্স প্রেসার ক্রিয়েট করার চেষ্টা, গেমস কিং নক হতে পারেন, ব্লেডের এন্ট্রি হবে, ব্লেড কিন্তু নক করেছেন এই মুহূর্তে। গেমস কিং এর উপর আক্রমণ, ব্লেডের প্রেসার, একের পর এক রেড হক্স অ্যাডভান্টেজ, বাট স্টিল রেড হক্স তারা কিন্তু সামহাউ একটা ফিনিশ বের করতে পারছে না। একটা ফিনিশ যদি মেক করা যায়, গেমস কিংকে যদি সামহাউ পিক করে ফেলা যায়, তাহলে কিন্তু অনেকটা অ্যাডভান্টেজ পাবে। গ্রিপকে নক করা হয়েছে, অন ফায়ার তিনি কিন্তু এই সাইড থেকে কিলটা পেয়ে যাবেন। ফ্যালকনরা প্রথম ম্যান পাওয়ার অ্যাডভান্টেজটা এই সাইড থেকে তুলে নিয়েছেন। ইয়েস এক্স্যাক্টলি, এবং ইউএভিটাকেও কিন্তু সেখানে ডিস্ট্রয় করে ফেলা হয়েছে। গো ই স্পোর্টস তারা ফ্যালকনের অন ফায়ারকে দেখা মাত্রই সেখানে কিন্তু ফিনিশটা কনফার্ম করলো। একটা কিল অবশ্যই অন ফায়ার ফ্যালকনের জন্য পিক করতে পারলেও পরবর্তীতে আর অত বেশি সুযোগ দেওয়া হয়নি। এবার মুভিস্টার R7 রা একদম ভেতরে ঢুকে পড়েছে, রেড হক্সদের প্লেয়ারদেরকে পিক করে নিচ্ছে। গেমস কিং এর হেলথের অবস্থা একটুখানি বাজে ছিল, বাট আরো একবার নিজের হেলথটাকে বাড়িয়ে নিয়েছে। সেখানে ব্লাইন্ডকে ফিনিশ করে ফেলা হয়েছে। জোকার তার কাছ থেকে কুট্টুসের নকটাও আমরা দেখতে পারবো। অ্যাগেইন রেড হক্স দে আর ইন ডেঞ্জার। ফ্রস্টি ট্র্যাকের একদম কাছাকাছি ফ্লিকার থাকায় উনি আর সময় অতিবাহিত করেনি, উনি ফ্রস্টি ট্র্যাক ধরে বেরিয়ে পেরেছে এবং তার কাছে আই থিঙ্ক টোকেন্স থাকবে এনাফ, যেটা দিয়ে উনি তার প্লেয়ারগুলোকে দ্রুতই রিকল করে আরো একবার এই কাল্পনিক ময়দানে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে।
Yes, and Kuttus literally কাটানা দিয়ে ডেটাকে নক করেছে। That was surprising. বলা চলে যে স্কাইপ নয় কাটানা দিয়ে নক করাটা। And এই সাইডে কিন্তু আমরা ক্রায়ো মাইন্ডের ব্যবহার করতে দেখতে পারবো। পি স্পোর্টস ভার্সেস সোয়াগ রাইট নাও E1 তারা কিন্তু এন্ট্রি নিচ্ছেন। And PE ভার্সেস যদি E1 হয়ে যায় আমি দেখতে চাই পি স্পোর্টস কিভাবে সেটার জবাব দিবে। And স্টিল কোনো কিন্তু কিল আসেনি। জোন ইজ শ্রিঙ্কিং and রেড হকস once again another time 0 points for the team. আরো একবার সেখানে বিদায় নিয়েছে টিম রেড হকস #12 এ পজিশন পয়েন্টও আই ডোন্ট থিংক সো তারা পাবেই না এন্ড সেখানে এলিমিনেশন পয়েন্টও অতটা বেশি নেই তাদের কাছে। সো আরো একবার খুবই কম পয়েন্টের সাথে সেখানে হচ্ছে ফিনিশ হতে হয়েছে এন্ড হেভি তাদেরকে হচ্ছে আমরা দেখবো এই ম্যাচ থেকে। রেড হকস কোনো প্রকার পয়েন্ট সেক্ষেত্রে লুফে নিতে পারেনি। E1 তাদের উপরে হিট লিস্টের ব্যবহার এসেছে এবং ব্যবহার হয়েছে। এজি গ্লোবাল তাদেরকেও দেখতে পাচ্ছি আমরা এবার হিট লিস্ট ব্যবহার করে করে অপোনেন্টকে চেজ করতে। ফ্যালকন 93 পয়েন্ট নিয়ে এবার তারাও এই ময়দানে অবস্থান করবে, বাট তারা এখন ফাইট ইনিশিয়েট করছে। একটা প্লেয়ার নক তো হবে, এক্সি সেখানে কিন্তু ফিনিশটাও বের করে নিয়েছে। মুভিস্টার R7 এখন মাল্টিপল ফাইটে এঙ্গেজ করছে। ফার্স্টেই লুট আছে, দেন পরবর্তীতে যখন তারা বুঝতে পেরেছে যে এইবার ফাইট করার পালা, একে একে রোটেশন নিচ্ছে দলগুলোকে, সেখানে এলিমিনেট করে তারা এলিমিনেশন পয়েন্টগুলো সিকিউর করছে যেন একদম স্ট্যান্ডিং এর টপে থেকে গ্র্যান্ড ফাইনালটা কনফার্ম করা যায়। Yes, and look at the points. 98 and 163. What a gap সেখানে 70 প্লাস বা 65 পয়েন্টস কিন্তু গ্যাপ রয়েছে। এন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে FFWS গ্লোবাল ফাইনালস 25 এ কিন্তু স্ট্যাটসে টেকনিক্যাল মার্কেট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইউজড লোড আউট ইন উইক 1, দ্যাট মিন্স 48% কিন্তু সেখানে ইউজ করা হচ্ছে। সবথেকে বেশি বোল্ট মেকার বলুন, ডাইনোকুলা, লঞ্চ প্যাড, লাস্ট জোনে আপনি কিন্তু লঞ্চ প্যাড পাওয়ার সুযোগ রাখেন, যার কারণে কিন্তু আপনার টোকেনের অনেক বেশি প্রয়োজন হয় এবং প্লেয়ার্সগুলো কিন্তু এবার অনেকটা বেশি মুখিয়ে গিয়েছে টেকনিক্যাল মার্কেটে। প্রিভিয়াস লোড আউট থেকে এবারে লোড আউটটা আমার কাছে বেশ পছন্দনীয় RDH, কারণ টেকনিক্যাল মার্কেট কিন্তু তোমাকে অনেক বেশি হেল্প করবে এবং এই টেকনিক্যাল মার্কেটে ডাইনোকুলার থাকার কারণে কিন্তু টিমসগুলো তারা কিন্তু সেখানে একটা এক্সট্রা পেড স্কিল কিন্তু তারা নিতে পারছে। দ্যাট মিনস কোনো একটা অ্যাথলিটের কিন্তু আমরা যদি বলি যে পেড স্কিলে চেঞ্জ করতে, আগে যেটা হতো যে বিস্টন একজন রেডারের কাছে থাকে, বাকি তিনজন প্লেয়ারের কাছে আমাদের R1 পেড, কিন্তু সেটা এখন চেঞ্জ হয়েছে, সেটা এখন ড্রেকিতে রূপান্তর হয়েছে বা অন্যান্য কোনো ক্যারেক্টার স্কিল কিন্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফ্যালকন ওয়ান মোর এই মুহূর্তে রিভাইভ করবেন, দুটো প্লেয়ারকে ফিরিয়ে আনবেন ময়দানে। এন্ড রেড হকসের ব্যাপারে বলছিলাম যেটা কিনা প্রায় অসম্ভব এই মুহূর্তে রেড হকসের জন্য ফাইনাল কমপ্লিট করা, বাট লেটস সি অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলা পসিবল হবে কিনা এই দলটার জন্য। এক্স্যাক্টলি, নাও আমরা এজিদেরকে দেখতে পাচ্ছি একদমই তারা এজে বসে থাকবে। এই মুহূর্তে নদীটা পাড়ি দিয়ে অপর প্রান্তে যাওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সার্কেলটাকে তারা গ্র্যাব করতে হবে, অথবা তারা ডান দিক থেকে রোটেট করে ইজিলি সার্কেলে এন্ট্রি করতে পারে। মাই ব্যাড, নট ইজিলি, বিকজ সেই রোটেশন পাথে মুভিস্টার R7 অ্যান্ড গো esports দুটো দলে কিন্তু বসে রয়েছে। এজি গ্লোবালের জন্য সিচুয়েশনটা অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল। অন দ্য আদার সাইড হেভিকে আমরা দেখবো, তারা কিন্তু হিট লিস্টের শিকার হয়েছে এবং হিট লিস্টের শিকার করেছেও অপোনেন্টকে। FFWS গ্লোবাল ফাইনালস 2025 উইক 2 এর ডে 1 এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি। ও মোশি গেট আক্রমণ করলো, ফ্যালকনদের অবস্থা একে করে প্লেয়ারকে পিক করে নেওয়া হচ্ছে, কিলগুলো কনফার্ম করে নিয়েছে বুড়িরাম ইউনাইটেড। এইরকম কামব্যাকই দেখতে চেয়েছিল এই দলটার ফ্যান্সরা। 8টি এলিমিনেশন পয়েন্ট এই মুহূর্তে পুরো দলের কাছে থাকবে। অন দ্য আদার সাইড টিম সলিড তারাও কিন্তু আক্রমণটা চালিয়েছে। ফ্যালকন থেকে শেষ যে প্লেয়ারটি ছিল তাকেও পিক করতে চেয়েছিল, বাট সে সময় মতো ফ্রস্টি ট্র্যাক ব্যবহার করে বেরিয়ে যাওয়ায় তার দল এখন সেফ, বাট কতক্ষণই বা সেফ থাকতে পারবে, লেটস সি। Yep, and there's a pressure from our 7-0 দেখে আরো একবার ধুলির সাথে পরিণত করে ফেলা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এজি গ্লোবাল #10 ফর দেম ব্যাক টু ব্যাক ফিনিশে সোলারাতে আমরা আরো একবার ফিরে এসেছি ফানফেয়ারের সেই জায়গাটা যেখানে কিনা নাটকীয়তা আমরা দেখেছি প্রিভিয়াস উইকে। আর এই আমরা যদি ভুল না করি সেখানে কিন্তু লাস্ট জোনে আমরা 12 টিমস অ্যালাইভ হতে দেখতে পেয়েছি। পাও 7 এর উপর প্রেসার কিন্তু আসছে, একের পর এক নক বেরিয়ে আসবে সামনের দিকে, কিন্তু ফার্মাস 3 লেভেলের ব্যবহার, তবে সেখানে কোনো ডিফেন্স ব্রেকার নেই, মারও নেই।
সেখানে কি চিন্তা ভাবনা করতে পারে প্রশ্ন থাকছে অলরেডি। অ্যান্ড হেভি স্পোর্টস কোনো প্রকার কিল কিন্তু এখনো আসেনি, দুটো সাইডকে তাদের কিন্তু এই মুহূর্তে ম্যানেজ করতে হবে। সিএস মোড আমরা ভুইকে দেখতে পারলে এবার কিন্তু খাবির এন্ট্রি হবে ব্যাটল রয়্যালে। ফ্যালকনদের বিদায়টা হয়ে গেছে আজকে 9 বোল্ট মেকারের ব্যবহারে কিন্তু প্রথম অ্যাডভান্টেজ টেনে নিয়েছেন R7রা, ক্রমশই সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন হেভি স্পোর্টস। অন দ্য আদার হ্যান্ড ফাইট ইনিশিয়েট করছেন, মেল্টিং গ্রেনেডের ব্যবহার একটা সাইডে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এই মুহূর্তে, রাইট সাইড দিয়ে পুশ করানোর চেষ্টা করা, তবে কি করতে পারেন দেখার বিষয়। হিল ইউএভির ব্যবহার করতে করা হচ্ছে, ব্লু ওয়াল ইউএভির যে ব্যবহারটা আছে এই ওয়ালকে আসলে এই মুহূর্তে হিল আপ করে ফেলা যায়, সেটা ব্যবহার কিন্তু চলবে। পি স্পোর্টস থেকে থেকে শাটডাউন করে ফেলা হবে। #8 বুড়িরাম ভার্সেস R7 রাইট নাও গ্রেনেডের প্রস্তুতি কিন্তু চলবে। জোয়েনার তরফ থেকে গ্রেনেড থ্রো করা হয়েছে, ভালো ড্যামেজ ছিল, জোকারকে নক করে ফেলা হবে রাইট নাও ফ্রম বুড়িরাম ইউনাইটেড। আর একটা প্রেসার গোল টু গেট হাই, কেলস কিং এ নিয়ে দিয়েছে মশি প্রেসার, এন্ড এই মুহূর্তে কিন্তু জেলাকে এলিমিনেট করে ফেলা হবে। এন্ড লুক অ্যাট বুড়িরাম ইউনাইটেড, দ্য প্রিডেটরস, দ্য নাইটমেয়ারস অফ দিস গেম, তারা কিন্তু শাটডাউন করে ফেলবেন এই সাইড থেকে আরো একটি দলকে। ট্র্যাপের M79 নক হয়েছে হেভি প্লেয়ার দেন নিক Z7 কে দেখেছি আমরা M590 দিয়ে নকগুলো বের করতে। VT9 অ্যান্টি লঞ্চার নিয়ে অপেক্ষা করছে, একে একে অ্যান্টি লঞ্চারের শটগুলো প্রোভাইড করবে। 27 17 39 ড্যামেজ সিকিউর করা হয়েছে, বোল্ট মেকার দিয়েও নকগুলো বের হচ্ছে। E1 স্পোর্টস এইবার ওয়েগদের উপরে একেবারে চেপে বসেছে, কোনোভাবেই তাদেরকে জীবন্ত ছাড়তে চায় না। এখান থেকে এলিমিনেশন গুলো সিকিউর করে তারা নিজেদের স্থানটা ওভারঅল স্ট্যান্ডিং এ আরো উপরের দিকে নিয়ে যেতে চায়, বাট হেভি তারা সেই কাজটা করতে দিবে কিনা। টিম সলিডের অবস্থানটাও অত বেশি দূরে নয়, কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে। বক্সের কাছ থেকে উইনচেস্টার দিয়ে নক দেখা গিয়েছে। VT9 ক্লোজ রেঞ্জে নিবে এন্ট্রি, লিওন তার কাছ থেকে এলিমিনেশন গিয়েছে। সাইনাস M79 দিয়ে VT9 কে নক করলো, বাট ইনস্ট্যান্ট রিভাইভিং প্রসেস কমপ্লিট করেছে E1 স্পোর্টস। ওয়েগ তাদের M79 এর ব্যবহারের সেই সিদ্ধান্তটা ভালো ছিল, প্রেসার E1 দের উপরে বিকজ হেভি ইজ হিয়ার। VT9 নক করলো ববস, হেভি খাবিকে সেখানে কিন্তু তুলে নিয়েছে। ডোন্ট ক্রাই, তাকে দেখতে পাবো আমরা সার্কেলের বাইরে নক হতে, বাট সার্কেলের তরফ থেকে আক্রমণ চলবে, যেখানে ওয়েগ ই স্পোর্টস তাদের প্রেসারে পড়ার কথা ছিল E1 দের সাথে ফাইটে, সেইখানে তারা পড়েছে অনেকটা লেটে বিপদে। বাট হেভি তারা পুরো জায়গাটার পজিশনের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে E1 এন্ড ওয়েগদের এলিমিনেশন গুলো নিজেদের করে নিয়ে এখনো পর্যন্ত স্টিল অ্যালাইভ। বাট বুড়িরাম ইউনাইটেড আই থিঙ্ক তারা যে ডমিনেশন শো করে যাচ্ছে, ফ্লুক্সোদের সাথে কম্পিট করতে পারলে এই ম্যাচে বুয়া নেওয়া সম্ভব। কুয়াক্সা থেকে ফিনিশ করবেন। #5 for E1 esports, লাস্ট মোমেন্টের প্রেসার, ববস উইথ হিজ গ্রেনেড থ্রো করা হয়েছে বুড়িরামকে উদ্দেশ্য করে। M7 হ্যাককে হেডশটের মাধ্যমে কিন্তু মাথা উড়িয়ে দেবেন মুফাসা, একটা কোণে আটকে গিয়েছেন, মুফাসাকে বেরিয়ে আসতে হবে। মুফাসাকে উদ্দেশ্য করে ব্লকার ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, ট্র্যাপ, এবার কিন্তু ট্র্যাপ ফেলতে চাইবেন, প্রথমে M79 ছুড়ে দিবেন। মুফাসা হিল যদি না করতে পারেন তাহলে কিন্তু ট্র্যাপের কাছে কিলটা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অনেক বেশি। একের পর এক প্রেসার, মুফাসা হিল করেছেন, এবার টিএস এর উপর প্রেসার, মোশি কিন্তু নক করবেন এই সাইড থেকে গুয়াক্সা 7কে, এন্ড নিক সেখানে কিন্তু মুফাসাকে এলিমিনেট করবেন। #A4 for heavy sports, লাস্ট 3 টিমস ফ্লুক্স দুটো টিমকে প্রেসার করছেন, কাকে রেখে কাকে মারবেন। ববসের M79 গেম চেঞ্জ হতে পারে রাইট নাও। M7 টেকেন ডাউন রাইট নাও, সামনে প্রেসার, ববস ভার্সেস টিম সলিড, মোয়াসানা করেছেন এই মুহূর্তে M7 কে ফিনিশ, এন্ড রাইট নাও দ্য টিম Brazil versus Buriram United, Predators versus the Calm Monsters, কে ফিনিশ করবেন কাকে। গুয়াক্সা মুশিকে নক করে ফেলেছেন, বুরিরাম রাইট নাও অন ডেঞ্জার। এক্স্যাক্টলি, বুড়িরাম ইউনাইটেড তারা এবার আক্রমণটা করবে। টিম সলিডের দুটো প্লেয়ার নক, দুটো প্লেয়ারকে ফিনিশ করা গেলে বুড়িরাম ইউনাইটেড এই ম্যাচটা বুয়েতে রূপান্তরিত করতে পারবে। From the side of Zoena and the booyah from the side of Buriram United Esports, তাদের একটা চমৎকার বুয়া এই মুহূর্তে সিকিউর করতে আমরা দেখতে পেরেছি। বুড়িরাম ডমিনেট করেছে, ডমিনেশন শো করে বুয়া সিকিউর করেছে। From starting to ending, this team was unbeatable. Wasana, Joena, Ketai, and Moshi. তারা কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছেন that they can crush their doubts and burn bright. Yes, guys, crush doubts to burn bright once again from team Buriram United, the team from Thailand. এইবার কিন্তু বুইয়া পেয়ে যাবে। এজিরাও কিন্তু থাইল্যান্ড থেকে
অ্যান্ড ফ্লুক্সো অ্যান্ড এর সঙ্গে কিন্তু আমাদের জন্য টিম সলিড তারা কিন্তু ব্রাজিলের। তো দুটো থাইল্যান্ড দুটো ব্রাজিলের বুয়ে দেখতে পেয়েছি অ্যান্ড ইয়েস সেখানে কিন্তু রয়েছে জয়না গেটাই মশি অ্যান্ড ওয়াসানা, বাট সাবস্টিটিউটেড রয়েছে সেখানে কিন্তু দা ক্রুজ। এক্স্যাক্টলি, ওয়াসানা, মোশি, গেঠাই, জোয়েনা অ্যান্ড দ্য ক্রুজকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। বুড়িরাম অ্যাট লাস্ট তারা সেখানে নিজেদের বুয়ার দেখাটা পেয়েছে। একটা জিনিস আজকে মেনশন করতে হচ্ছে অ্যাভারেজ, সেটা হচ্ছে যে টিম সলিডের পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করে যাচ্ছে। দেখুন প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড তাদেরকে আমরা খেলতে দেখেছি এবং সেই প্লেসমেন্ট ওরিয়েন্টেড খেলার যেই একটা অ্যাডভান্টেজ সেটাও কিন্তু তারা পেয়েছে। একদম ফার্স্ট ম্যাচে চমৎকার ম্যাচ তারা বের করেছে এবং একের পর এক আজকের দিনে কিন্তু ম্যাচেসগুলো টিম সলিড খুব ভালোভাবে বের করে নিয়ে যাচ্ছে নিজের দলের জন্য। অ্যান্ড টপ পজিশনটা বারংবার ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন, যেটা কিনা আসলে ব্রাজিল থেকে বা ব্রাজিলিয়ান টিম সলিড থেকে একটা পজিটিভ আমরা আসলে মেসেজ পাচ্ছি। অ্যান্ড অলসো ফ্রম টিম E1 অ্যান্ড ফ্লুক্সো এবং সলিড বারংবার পজিশন গ্র্যাব করতে পারলে E1 সামহাউ কিন্তু তারা লস করছে। তবে E1 এর কাছে কিন্তু একটা বুইয়া কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি RDH অ্যান্ড লেটস সি যে এবার E1 নেক্সট ম্যাচে স্ট্র্যাটেজিক্যালি কিভাবে খেলতে চাইবে। ম্যাচ কিন্তু আমাদের আর বেশি বাকি নেই, মাত্র দুটো ম্যাচ বাকি রয়েছে। অ্যান্ড ইয়েস গাইজ, এই মুহূর্তে কিন্তু কাছে যুক্ত রয়েছে আমি ফাজমানে কাইফারির সঙ্গে রয়েছে RDH জুনিয়র। কেমন লাগছে পুরো ম্যাচেস গুলো জানাতে পারো কিন্তু তোমরা কমেন্ট বক্সে, কে কোথা থেকে দেখছো জানি ফেলো এখনই। এন্ড গেম স্ট্যান্ডিংস এ এই ম্যাচে কিন্তু সবার উপরে বুড়িরাম ইউনাইটেড স্পোর্টস 29 টোটাল পয়েন্টসে ফ্লুক্সোরা শেষ করেছেন 21 পয়েন্টস নিয়ে। টিম সলিডের কাছে 14, মুভিস্টার 7 এর কাছে 13 পয়েন্টস অ্যান্ড হেভি তারা কিন্তু 10টি পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেছেন। দ্যাট মিন্স টপ 5 পজিশনে থাকা প্লেয়ার্স গুলো কিন্তু ডাবল ডিজিট টোটাল পয়েন্টস পেয়েছে। এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড E1 স্পোর্টস তারা 9টি পয়েন্ট নিয়ে শেষ করবে। সপ্তমতম পজিশনে থাকা টিম ফ্যালকন 6টি পয়েন্ট, ওয়াগ স্পোর্টস 6টি পয়েন্ট, #9 পি স্পোর্টস উইথ 5 পয়েন্টস, #10 গো স্পোর্টস উইথ 4 পয়েন্টস, #11 অল গেমার্স গ্লোবাল উইথ 4 পয়েন্টস, #12 রেড হক্স উইথ 0 পয়েন্ট। রেড হক্স কালেক্ট করতে পারেনি। যেই পয়েন্ট রেশিওটা আমরা দেখেছিলাম 20 or 22 প্লাস হয়তো বা হয়ে যাবে সেই পয়েন্ট রেশিওটা, এবং সেইটা অ্যাচিভ করা ইটস টু মাচ ডিফিকাল্ট ফ্রম দিস টিম। অ্যান্ড আসলে এখন সেই পয়েন্টটা নেওয়া পসিবল না বলাই চলে। RDH 22 করে পয়েন্টস লাগবে এভরি সিঙ্গেল ম্যাচে। অ্যান্ড আসলে 8 ম্যাচ এখন হাতে আছে রেড হক্সের জন্য। 21 পয়েন্টস তাদের 21 ধরে নেওয়া যায়, বা ইয়েস 21.5 কিন্তু তাদের জন্য পয়েন্টস করে লাগবে। অ্যান্ড যদি আসলে তারা সামহাও আসলে বুড়িরামের মতন এভরি সিঙ্গেল ম্যাচে এমন পয়েন্টস বের করতে পারে তাহলে পসিবল। কিলস বের করতে হবে, যেহেতু এখন আসলে সংখ্যা কমে গিয়েছে সেখানে কিন্তু আসলে আমার কাছে মনে হয় মারমুখী হওয়া জরুরি রেড হক্সের জন্য। নিচে থেকে শুরু করতে চাইবো। রেড হক্স 4টি ম্যাচ শেষ করে কিন্তু 7টি পয়েন্ট নিয়েছে। গো স্পোর্টসে তারা 19 পয়েন্টস নিয়েছে। ওয়াগদের দারুণ একটা উত্থান আমরা দেখতে পারবো, 31 পয়েন্টস। তবে পতন হয়েছে হেভিদের 32, পতনের শিকার হচ্ছেন পি স্পোর্টসে 37 নিয়ে তারা রয়েছেন 38 ফর বোথ অফ দ্য প্রিডেটর্স, দ্য মাইটি টিমস ফ্যালকনস অ্যান্ড ফ্লুক্সো। এক্স্যাক্টলি, এবং সবার উপরে এখনো পর্যন্ত কিন্তু রয়েছে 72 পয়েন্ট নিয়ে অল গেমার্স গ্লোবাল। স্টিল তারা সবার উপরে কিন্তু রয়েছে। প্রিভিয়াস ম্যাচের হাইলাইটস এর দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহলে বুড়িরাম ইউনাইটেডের সেই ফাইটস গুলো, সেই ডমিনেশন গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। হেভিরাও অনেক বেশি ট্যাকটিক্যালি প্লে করেছে, স্ট্র্যাটেজির অনেক ব্যবহার দেখতে পেয়েছি আমরা। ফ্যালকনও মাল্টিপল ফাইটস তারা বের করতে দেখতে পেয়েছি। বুড়িরামের সাথে ফ্যালকনের ফাইট হয়েছিল, পরাজিত হয়েছিল ফ্যালকন। অ্যান্ড লাস্টের দিকেও আমরা গোল্ড মেকারের ব্যবহার দেখতে পেয়েছি। R7 এর উপরেও ভালো ডমিনেশন শো করেছে বুড়িরাম ইউনাইটেড। অ্যান্ড একে একে সম্পূর্ণ সকল দলকে ফিনিশ করার পরে শেষে টিম সলিডদের সাথে ফাইট ইনিশিয়েট করে জোয়েনার সেই ক্লাচটা বের করার পরবর্তীতে আমরা একটা চমৎকার বুইয়া বুড়িরাম ইউনাইটেডের কাছ থেকে দেখতে পেয়েছি। অ্যান্ড রেড হক্সের কিন্তু আমরা সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ফ্লিকারকে অনেক বেশি টেন্সড অবস্থায়। অ্যান্ড বুড়িরামদের ব্যাপারে যদি বলি, ওয়াসানা, গেঠাই, জোয়েনা অ্যান্ড মশি, look at them, they are totally happy for the buoy. And the team stats এর ব্যাপারে যদি বলি, ওয়াসানা থাকলে কিন্তু এবার দলের নেতা বা দলের IGL জোয়েনা কিন্তু সেখান থেকে আপাতত পেয়ে যাবেন MVP। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জোয়েনা ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং উইথ হিজ পারফরম্যান্স। অ্যান্ড দুজন টিম বুস্টার, দুজন টেকনিক্যাল মার্কেট। অ্যান্ড পেটের ব্যাপারে যদি বলি 3টা আরবন অ্যান্ড একটা পিস্টন কিন্তু সেখানে ব্যবহার করেছেন। লুক অ্যাট জোয়েনা, 7 elimination, 7 assist, 9 knockout, highest damage 3312 damage. And মশির ব্যাপারে যদি বলি 4 elimination সঙ্গে 7টি assist and 5টি knockout 2959 damage কিন্তু সেখানে তিনি দিয়েছেন। এক্স্যাক্টলি, অ্যাসিস্ট খুব ভালো করেছে ওয়াসানা, প্রায় 8টি অ্যাসিস্ট।
তার কাছ থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি 7টি অ্যাসিস্ট, জোয়েনা নিজেও বের করেছে, ইকুয়াল রেখেছে এলিমিনেশন এবং অ্যাসিস্টের দিকটা। গেম এমভিপি মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার নিয়ে যদি আলাপ আলোচনা করা হয়, দ্যাট ইজ BRU জোয়েনা, যার পারফরমেন্স এই ম্যাচে ছিল অনেক ভালো। এলিমিনেশন 7টি সিকিউর করা হয়েছে, ড্যামেজের পরিমাণ 3312, অ্যাসিস্ট বের করেছে 7টি। ব্যবহারকৃত যদি ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করি, A124 স্কিল ব্লকিং এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী। অ্যালভারো অ্যাজ এ নেডার উনি সেটা ব্যবহার করেছে, 3টি গ্রেনেড হয়েছে যখন ছোড়া হয় একটি গ্রেনেড। সুজি যেহেতু ট্যাকটিক্যাল মার্কেট তার কাছে, তাই সুজিটাকে ব্যবহার করেছে। মোকো প্লেয়ারের সেখানে পজিশনটা স্পট করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী হয়। পিস্টন পেট থ্রোয়েবল গুলোকে অনেক লং রেঞ্জে থ্রো করার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি ভালো কাজে দেয়। দেখতে পাচ্ছি বুরিয়াম ইউনাইটেড এবার হয়তো বা কোচের সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনা করবেন ট্যাকটিক্যাল কিছু চেঞ্জেস এর জন্য। জোয়েনা এই মুহূর্তে থিঙ্ক করছেন কি করা যায়। আমি আসলে এই জোয়েনাকে দেখে একটা জিনিস মনে রাখতে চাই, আইডিয়াস মনে করাতে চাই আসলে আরসিদের সঙ্গে পুরগাটরির সেই ফাইটটা আমাদের উইক 2-তে যেটা আসলে হয়েছিল আমরা যদি বলি, অ্যান্ড সেই ফাইটে কিন্তু জোয়েনার আইজিএল এর দক্ষতা কিন্তু পারফেক্টলি আমরা দেখতে পেয়েছি। অ্যান্ড এই মুহূর্তে সার্কেল অ্যানালাইসিসের ব্যাপারে যদি বলি, সার্কেলটা অনেকটা প্রথম দিকে কিন্তু নর্দার্ন সাইডে শিফট হচ্ছে, যেটা কিনা অ্যাজ ইউজুয়াল সোরাতে সবথেকে বেশি দেখা যায়। প্রথম সার্কেলে পি স্পোর্টসের 2টো এলিমিনেশন, ফ্লুক্সোদের 2টো, ফ্যালকনদের 3টে, তবে লুক অ্যাট বুরিয়াম ইউনাইটেড 5টা এলিমিনেশন কিন্তু সেখানে তারা পেয়েছেন। একের পর এক প্রেশার ফ্লুক্সোরা অ্যান্ড হেভিদেরকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কিন্তু লেট জোন এন্ট্রি করতে। অ্যান্ড আরো একটা বার রেড হকসটা যেন ওই যে একটা কথা বলেছিলাম গত ম্যাচের শেষে, আরএইচ হঠাৎ যেন পথিমধ্যে হারিয়ে যাওয়া 12 বন্ধুর মাঝে একটি যেন রেড হকস হয়ে গিয়েছেন। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড বুরিরাম ইউনাইটেড তাদের রোটেশন দেখছিলাম আইফারেজ আমি, অ্যান্ড স্পেশালি হেভিদেরটা, তারা পুরো ওয়েস্টার্ন সাইডটা মনে হচ্ছিল যে তারা সেখানে ঘুরে ফেলেছে। এবং যদি সার্কেলের ফাইট নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করি, ফার্স্ট সার্কেলে মোটামুটি ভালোই ফাইট এঙ্গেজমেন্ট আমরা দেখতে পেয়েছি। সার্কেল 3তেও অনেক বেশি লড়াই করা হয়েছে, অ্যান্ড সার্কেল 4এও অনেক বেশি লড়াই করতে আমরা দেখতে পারবো। বুরিরাম ইউনাইটেড সার্কেল 2তে কোনো প্রকার কোনো ফাইটই তারা ইনিশিয়েট করেনি। ফ্যালকন শুধুমাত্র একদম শুরুর সার্কেলে 4টি এলিমিনেশন নিয়েছিল, এর পরবর্তীতে বাকি সার্কেলগুলোতে আর এলিমিনেশন পয়েন্ট সিকিউর করতে দেখা যায়নি। বাট লুকসো তারা কিন্তু এলিমিনেশন পয়েন্ট অনেক বেশি পরিমাণে সিকিউর করেছে ইচ এন্ড এভরি সার্কেলে, সার্কেল 1, সার্কেল 2, সার্কেল 3 অ্যান্ড সার্কেল 4-এ আমরা 5টি এলিমিনেশন সেই দলটার কাছ থেকে দেখতে পেয়েছি। বুরিরাম ইউনাইটেড তারা শুরুটা একদম অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভনেস দেখালেও মাঝখান দিকে একটুখানি শান্ত হয়েছিল, বাট আরো একবার শেষের দিকে এসে অ্যাগ্রেসিভ মোডটা কিন্তু অন করে দিয়েছিল। একদমই বুরিরাম ইউনাইটেড যখন জোয়েনা গেছাই ওয়াসানাদের মতো প্লেয়ার্স আছে সেটা চলবে। অ্যান্ড ইউয়ান স্পোর্টস সামহাউ আসলে হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না প্রশ্ন সেখানেই। অ্যান্ড লুক অ্যাট এ হেভি, আসলে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে 3টে এলিমিনেশন, একটা আসলে স্পোর্টস সার্কেলের মাঝামাঝিতে কিন্তু পেয়েছেন তারা এই সাইড থেকে। এইজিদের জন্য প্রিভিয়াস ম্যাচটা তেমন ভালো যায়নি, অ্যান্ড সলিড তারা চেষ্টা করেছিলেন আর একটা বুইয়ার জন্য, বাট পসিবল হয়নি এই সাইড থেকে। অ্যান্ড ইউয়ানরাও কিন্তু চেষ্টা করেছিল সেখান থেকে। দ্যাটস আমরা এই মুহূর্তে ওভারঅল স্ট্যান্ডিংসটা দেখে নিতে চাইবো। অ্যান্ড ওভারঅল স্ট্যান্ডিংস এই মুহূর্তে সবার উপর আছে এইজি গ্লোবাল 221 পয়েন্টস নিয়ে। অ্যান্ড লুক অ্যাট ফ্লুক্সো, সেখানে কিন্তু তারা 216 পয়েন্টস নিয়ে আছেন থার্ড পজিশনে। মুভিস আর 7 এক ধাপ উপরে উঠে যাবেন 214 পয়েন্টস নিয়ে। পি স্পোর্টস কিন্তু সেখানে তারা রয়েছে 208 পয়েন্টস। ইওয়ানদের জন্য 200 তারা কমপ্লিট করেছেন। যে স্টেটমেন্ট আমার এই মাত্র কিন্তু স্টেটমেন্টের কথা মনে পড়লো আইফারেজ। ইউআর কিন্তু পি স্পোর্টসকে লক্ষ্য করে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল, বাট বর্তমানে তারা কিন্তু পি স্পোর্টস থেকে এক ধাপ নিচে রয়েছে, 200 পয়েন্ট তাদের কাছে। অ্যান্ড বুরিরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টস তারা 190 পয়েন্ট করে কিন্তু 6ষ্ঠতম স্থানে এই পর্যায়ে কিন্তু রয়েছে, এবং টিম সলিড তাদের কাছে 185 পয়েন্ট রয়েছে। উপরে থাকা টিমগুলোর পয়েন্টের ডিফারেন্স অত বেশি নয়, তারা পয়েন্টের ডিফারেন্সটা অনেক কম, 221, 216, 214 এবং 208, 200 এরকম আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। বাট বর্তমানে থাকা টিমগুলোর মধ্যে এবার পয়েন্টের গ্যাপ মোটামুটি বেড়েই চলেছে। নোভা লিজিয়েন্ডদেরকে এখনো পর্যন্ত টাচ করতে পারেনি ওয়াগ। ইভোসদের খেলা আজকে নেই, আগামীকাল তারা সেটা খেলতে পারবে। রেড হক 79 পয়েন্ট, আজকের দিনের যে 4টি গেম শেষ হয়েছে সেই 4টি গেম থেকে সেক্ষেত্রে মাত্র 7টি পয়েন্ট আমরা এই টিমের কাছে দেখতে পেয়েছি। বাট গাইজ, ছিলাম আমি আরডিএ জুনিয়র এতক্ষণ যাবত আপনাদের সাথে, এবং বিদায় নিতে হবে এখন আমাকে ডেস্ক থেকে। আরো একবার গোল্টু ভাই যুক্ত হবে আপনাদের সাথে ডেস্কের মধ্যে। সো ডেস্কি গোল্টু ভাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান।
থ্যাংক ইউ সো মাচ শার্ডি, এটা তো চমৎকার একটা উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য আরো একবার। তবে এই উষ্ণ অভ্যর্থনার আইএফআর আমি জানি না টিকা কতটা আনন্দের ব্যাপার, কারণ লবিতে যা হচ্ছে এখন পর্যন্ত যেটা চলমান সেটা আসলে কতটা একসেপ্ট করে নেওয়ার মতো, এটা কি আসলে একসেপ্টেবল কিনা। ব্রেড হকস এখন পর্যন্ত 4টি ম্যাচ শেষ করলো, 4টি ম্যাচে ওভারঅল অনলি 7 পয়েন্ট। এটা কি আসলেই খানিকটা হতাশার বিষয় কিনা? খানিকটা নয় গোল্টু, পুরোটাই হতাশার বিষয়। আমি যদি আসলে 100% যদি একটা লিমিটেশন থাকে, আমি 1000% যাবো, যেটা হতাশার বিষয় একদমই। And MT7 thinks Moshi is the tournament's best sniper and often studies his gameplay for inspiration. There's the actual sportsmanship যাকে বলে। MT7 রাইট নাও স্নাইপারের দিক থেকে সবথেকে বেশি কিল নেওয়া প্লেয়ার, দ্য প্রিডেটর ফ্রম ফ্লুক্সো স্পোর্টস, কিন্তু সেখানে কিন্তু তিনি মশিকে যে ইন্সপাইরেশন হিসেবে ভাবে, and that's why he's still on top right now, MT7. একদমই মুভিস্টার আর সাভেন শুরুটা যেভাবে করেছে সেভাবে তারা নিজেদের কনসিস্টেন্সি যেভাবে ইমপ্রুভ করছে, তবে ফ্লুকজো ব্যাপারটা পুরোপুরি ভিন্ন ছিল। আইএফআর টপ 1 ক্যাচ করে রাখা, সেখান থেকে খানিকটা ব্যর্থতা কয়েকটা ম্যাচে দেখলেও আবারও নিজেদেরকে কামব্যাকের জন্য চেষ্টা করছেন ফ্লুকজো। স্পেশালি বুরিনাম ইউনাইটেডকেও মেনশন করতে হয়, প্রথম কয়েকটা ম্যাচ খুব একটা ভালো গিয়েছে বলা যাবে না, তবে সেখান থেকে লাস্ট ম্যাচ যেভাবে বুইয়া নিয়ে তারা কনভার্ট করলো, বুইয়া নিয়ে তারা নিজেদের গল্পটা শেষ করলো, ইটস কমপ্লিটলি ব্রিলিয়েন্ট। তবে আফটার অল লবিতে এখনো অনেকগুলো অপরচুনিটি সিকিউর করা বাকি আছে, 2টো ম্যাচ এখনো বাকি আছে, খুব দ্রুত আমরা আমাদের পঞ্চম ম্যাচেও চলে যাবো। বাট তার আগে প্লেয়ারদের মধ্যে কতটা সিরিয়াসনেস, তারা কেমন ভাবে নিজেদের প্ল্যানিংটা গোছাচ্ছে, কিভাবে নিজেদেরকে তারা তৈরি করছে, আই ডোন্ট নো। তবে গেমস ক্যাজুয়াল কথা বলতে পরবর্তী ম্যাচ হতে চলেছে আমাদের অ্যালপাইন ম্যাপের মধ্যে। তো আরো একবার অ্যালপাইন, আবারও সেই চমৎকার ম্যাপে আমরা যুক্ত হবো, যে ম্যাপে হয়তোবা এক্সপেকটেশন যে বাংলাদেশের সেই চমৎকার স্কোয়াড ব্রেড হকস আবারও পারফরমেন্সে তাদের সেই উত্থান দেখাবে। তবে এর পরবর্তী 2টো ম্যাচ, যেটি পঞ্চম ম্যাচের পরে অনুষ্ঠিত হবে আমাদের 6ষ্ঠ ম্যাচ কালাহারি ম্যাপে, সেই ম্যাচটাতেও কিন্তু একটা আমরা কথা প্রায় সময়ই শুনে থাকি, গুঞ্জন শুনে থাকি, ব্রেড হকস কালাহারিতে খুব ভালো পারফর্ম করে। সো আই ডোন্ট নো FFWS গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025 এ কি চলছে, কি চলমান। তবে আজকের দিনটা ব্রেড হকসে ভালো যাচ্ছে না, এইটা সত্য। অ্যালপাইনে কেমন খেলছেন তারা, বাংলাদেশের জন্য কতগুলো পয়েন্ট তারা কালেক্ট করতে পারছে, সেটা এখন দেখার বিষয়। এই মুহূর্তে প্লেয়ারকে আমি চলে এসেছি গেমস কিং। আসলে নামের সঙ্গে কাজের কিন্তু অনেকটা পরিচয় আমরা দেখতে পেয়েছি। প্রিভিয়াস ডেতে সিএস মোডে গেমস কিং ছিল যেন পুরোই হান্টার, এন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে কিন্তু ওয়াগদেরকে, লুক এট ওয়াগ, দে আর রাইট নাও টোটালি আসলে স্ট্রেস যে তাদের পারফরমেন্স নিয়ে। টিকিউর ব্যাপারে যদি বলি, আমরা তাদেরকে দেখতে পেয়েছি টিকিউর ব্যাপারে যে তিনি কতটা আসলে ডেঞ্জারাস, বাট ব্লেড নে যা দ্য কুট্টুস ফ্লিকার, বাট ফ্লিকার কেন যেন আসলে চোখে মুখে হতাশার ছাপ, চোখে মুখে যেন চিন্তার ভাব, যেন কি করছে। এই ফ্লিকারকে আমি পার্সোনালি এই ফ্লিকারকে কখনো দেখিনি। গোল্টু ভাই, আমরা যারা আসলে বাংলাদেশের অডিয়েন্স আছে, আমরা জানি ফ্লিকার কি করতে পারে। ফ্লিকার স্কিলের ব্যাপারে যদি বলি, ফ্লিকার ইজ আউট অফ নোওয়্যার, তিনি কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে গেম চেঞ্জ করে দিতে পারে, যেটা কিনা গত ম্যাচে মুভিস্টার 7 সঙ্গে করেছেন। পারফেক্ট ফ্ল্যাঙ্কিং পজিশন, স্টিল ব্রেড হকসটা কিন্তু সেখান থেকে একটা বাজে সিনারিওতে আসলে বলা চলে সেই ফাইটটাকে শেষ করেছে। একদমই। এবং অফলাইনে আসলে যখন দেখছিলাম বসে বসে ম্যাচগুলো, যে মুভিস্টার 7 ভার্সেস ব্রেড হকস, প্রথমে গেমস কিংকে ব্যাক টু ব্যাক দুবার ডাউন করা ফ্লিকারের সাইড থেকে, একটা সময় চিৎকারের সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলাম যেখানে হয়তোবা চিৎকার করার সুযোগ ছিল, বাট সেটা পাইনি। তবে এই মুহূর্তে আরো একটা আমরা দেখে নিব যেখানে Flugzo was no match for us during the endless series. Okay, these global finals wouldn't be expectation. They are the world champion right now, but we are going for আচ্ছা আমি এখানে একটা ব্যাপার আসলে মেনশন করতে চাইবো আইএফআর, যে লাইক এই ব্যাটল গুলো না, যে আপনার থেকে আমি আপনার মুকুট ছিনিয়ে নিব, জাস্ট ছিনিয়ে নিব, এটাকে ছিনিয়ে নেওয়া বলা যেতে পারে, রাইট? সো এই যে একটা লড়াই চলে একজনের থেকে আরেকজনের মুকুট ছিনিয়ে নেওয়া, এবং ইন্টারন্যাশনাল লবিগুলোতে ফ্লুকজো, মুভস্টার 7 বলো বা ব্রাজিলিয়ান টিমগুলো থেকে, প্লাস আমি মেনশন করতে চাই আরো কিছু টিম যেমন ফ্যালকন খুব ভালো খেলছিল স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে, এখন পর্যন্ত সেই অর্জন আমরা পাইনি। সো এই যে ব্যাপারগুলো, নিজেদের কাছ থেকে কনফিডেন্ট গুলো, এগুলো আমরা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোয়াড গুলোর কাছ থেকে পাচ্ছি না সেইভাবে ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা, গর্জনটা। যদি এক্সপেরিয়েন্স অবশ্যই পিছিয়ে থাকবে বাংলাদেশের এই ছেলেগুলো, তবে
আফটার অল আমার মনে হয় যে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের পর অডিয়েন্স FFWS গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025 এ তাকিয়ে রয়েছে তাদের দিকে। হৃদয় ভাঙার গর্জন কি দিতে পারবেন কিনা রেড হকস? লেটস সি এন্ড আলপাইন কিন্তু এই মুহূর্তে স্টার্ট হয়ে গিয়েছে আমাদের জন্য। আলপাইন স্নোফলের মতন জায়গা কিংবা আমাদের স্টেডিয়াম বক্সিং জিমের মতন এরিয়াস গুলো রয়েছে। রেড হকস কোথায় যাবে? আমার কাছে পার্সোনালি মনে হচ্ছে গোল্টু ভাই যে এই সাইডে রেড হকসরা যে এই যে অ্যাকচুয়ালি নিজেদের জব লোকেশনে বাহিরে নামছে, এইটা যেন তাদেরকে খুব বেশি আসলে প্রেসারে ফেলছে। বাট লুক অ্যাট ফ্লিকার, মাস্ক ছাড়া এসেছেন, তবে কি যেন এক ঘূর্ণিঝড়ের এক পূর্বাভাস আমরা পাচ্ছি কিনা গোল্টু ভাই? এক্স্যাক্টলি, ফ্লিকার যে নামটা আসলে আমাদের একটা গর্বের ব্যাপার যে আমাদের গর্বের একজন অ্যাথলেট ফ্লিকার, সেই প্লেয়ারটিকে এখন পর্যন্ত সেভাবে গর্জন করতে দেখিনি। প্রত্যেকটা ম্যাচেই তার বেশ কিছু ভুল চোখে পড়ছে এবং খানিকটা হতাশ। তবে এইবার ভিন্ন একটা ল্যান্ডিং পজিশনে আমরা লক্ষ্য করছিলাম ডকের দিকে রয়েছে রেড হকস ফুল লাইন আপ নিয়ে। যদিও ফ্লুকসও তারা হয়তো অনেকটা ডিস্টেন্সে থাকবে, বেস ক্যাম্প বলো বা আশেপাশে এই সারাউন্ডিং এরিয়া থেকে রোটেশন নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় আছে প্লেয়ারদের, এবং রেড হকস সেদিকে অনেকটা সময় পাবে নিজেদের রিসোর্সে ফোকাস দিতে। যদি P1 স্পোর্টস ভার্সেস মুভিস্টার 7 তাদের মধ্যে একটা ব্যাটল শুরু হবে। শুরুতেই রেইল রোডে রয়েছে আমরা জেলা গেমস কিং, তার আপার গ্রাউন্ডে থাকবে LBT, তিনি লোয়ার থেকে প্রেসার দিতে পারে, তবে জোকার প্রথম প্লেয়ারকে তুলে নিতে চাইবে। এবং অন্যদিকে ফ্লুকসো যারা AG গ্লোবালকে টার্গেট করেছে, ফ্লুকসো ভার্সেস AG গ্লোবাল, এই ব্যাটল আবারও জানান দিচ্ছে যে ফ্লুকসোদের পঞ্চম ম্যাচের শুরুটা বেশ ভালোভাবেই হচ্ছে। একদমই বলা যায় না যে ফ্লুকসো হার মেনেছে, তবে মুভিস্টার 7 এবার হার মানার গল্পে তাদের নামটা ভেসে আসতে পারে, কারণ P1 স্পোর্টস তারা যথেষ্ট সিরিয়াসলি রোটেট করছে। গেমস কিং ফিনিশ করবে না, এন্ড পরিসংখ্যান কথা বলছে যে ফ্লুক্সো সব থেকে বেশ ভালো খেলেছে কিন্তু আলপাইনে। এন্ড লেটস সি সেটাকে আরো একটা বার হবে কিনা, আরো একটা বার দেখতে পারবো কিনা আমরা। PE স্পোর্টসের একটা ফাইট স্টার্ট হয়ে যাবে হ্যাক্স ভার্সেস নোল্যান্ড রাইট নাও। পেছনে লাহো ছিল, তবে টেরা তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন। হ্যাক্স এবার যাবেন সামনে, কাটানা ইউজ করার চেষ্টা যেখানে কিনা আমরা প্রিভিয়াস ম্যাচে দেখতে পেয়েছি। তবে এবার কিন্তু নোল্যান্ডকে দেখতে পারবো MP40 হাতে নিয়ে। গেমস কিং এবার নোল্যান্ডকে নক করেছেন। R7 কিন্তু স্পোর্টসদেরকে প্রায় এই সাইড থেকে বিদায়ের পথ রেখেছে। তবে কি গো স্পোর্টস এবার কি তারা নতুন আক্রমণের শিকার হবেন কিনা? TS, ইয়েস, তাদের কথা আমরা বলছি এই মুহূর্তে। TS নিক 27 রাইট পজিশনে কিন্তু তিনি আছেন, তবে অনেকটা বেশি ওপেন স্পেস হয়ে যাচ্ছেন। R7 এইবার কিন্তু হান্টিং মোডে চলে যাবেন GOW স্পোর্টসকে ফিনিশ করার জন্য। Yes, GOW টিমটা বারংবার প্রেসার ফেস করছে আজকের দিনে, টু বি অনেস্ট। তবে লং থেকে এবার প্রেসার টিম সলিডের সাইড থেকে যাবে। সাবিন অলরেডি শর্ট রেঞ্জে একটা প্লেয়ারকে ড্যামেজ দিতে চেয়েছিল, তবে দুটো প্লেয়ার নয় তিনটে প্লেয়ার এবার বক্স লুজ করতে বসেছে। ওয়াও, ফ্যালকন লং থেকে ভালো কিছু কামব্যাক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে। ফিউশন ধরে একটা নতুন ফিউশনের শুরু, এবং সেই ফিউশন থেকেই আবার হয়তো বা ফ্যালকনদের যাত্রাটা শুরু হবে আজকের পঞ্চম ম্যাচে। অলরেডি 3টি এলিমিনেশন পয়েন্ট রয়েছে অন ফায়ার, কেরোরো, পিনা এন্ড লিমিট 0, লিমিট 7। প্রত্যেকটা অ্যাথলেট যথেষ্ট সিরিয়াস হয়ে উঠেছে লাস্টের মুহূর্তে এসে, যেখানে এখন পর্যন্ত বেশ কিছু টিম তারা সাইলেন্ট করেছে। স্পেশালি মেনশন করতে হয় সেই ডক থেকে এখনো রেড হকস এর কোনো গর্জন পাইনি আমরা। এলিমিনেশন পয়েন্টের গ্যাপটা অনেক বেশি, মার্জিনটা অনেক বড়, এবং এই বিগ মার্জিনটাকে ছোট করতে হলে এখন ডমিনেট করে খেলতে হবে আইএফআর। রেড হকস যদি এই মুহূর্তে ডিসিশন নেয়, তারা সেফ খেলবে, তারা ডিফেন্সিভ মোডে খেলবে, প্রত্যেকটা ম্যাচে 5-10 পয়েন্ট নিয়ে তারা সেভ করবে, সার্ভাইভ করবে, তাহলে আমার মনে হয় গ্র্যান্ড ফাইনালের লবিতে খেলার স্বপ্নটা অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এবং অন্যদিকে গেমস কিং শর্ট রেঞ্জে যদিও একটি প্লেয়ারকে চার্জ করছিল তারা, তবে ডেলা তিনি হার মানার পাত্র একদমই নয়। পাল্টা আঘাত তার সাইড থেকেও আমরা পাচ্ছিলাম। GOW কোনোভাবেই যেন এই ফাইটটাতে সফলতা পাবেন এটা বোঝাই যাচ্ছে। ইজি মোমেন্ট। মিস্টার 7 6 এলিমিনেশন শুধু নয়, ম্যান পাওয়ারের সেই শক্তিটাও দেখিয়েছে। তবে আইডিয়াস কি মনে হচ্ছে যে 10-15টি পয়েন্ট যদি এখন সিঙ্গেল ম্যাচে কালেক্ট করে রেড হকস, তারপরেও কি সেই স্বপ্নটা দেখার সুযোগ পাবে বাংলাদেশের অডিয়েন্স যে রেড হকস বা বাংলাদেশের স্কোয়াডরা খেলছে গ্র্যান্ড ফাইনালে? সমীকরণ বলছে সে যেন এক অপূর্ণ স্বপ্ন থেকে যাবে রেড হকসের জন্য। আমার কাছে প্রশ্ন যে EWC খেলে আসলাম আমরা FFWS বাংলাদেশ খেলছি, রেড হকস এবার আসলে সঙ্গে RCদেরকে নিয়ে খেলছে, তবে একটা বুইয়াও কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি দল দেখা পায়নি। গো টেমনকে দেখতে পারবো LBTর এগেইনস্টে। এবার জোসেফের ব্যবহারটা কিন্তু কাজে উঠে আসেনি। লুক অ্যাট গো স্পোর্টস অ্যান্ড ফ্যালকন, they are
কম্পিটিং এই মুহূর্তে একে অপরের এগেইনস্টে পয়েন্টের জন্য যদি আমরা ভুল না করি। ওয়াইল্ডদেরকে যদি বলি এই সাইড থেকে গোল টু ভাই 104 পয়েন্টস কিন্তু তাদের কাছে এবার কমপ্লিট হয়েছে। তবে ক্লিয়ার ভিশন স্পোর্টস, ইভোস, দ্য রেড হকস আর সিরা কিন্তু সেখানে এখনো 100টি পয়েন্ট ছুঁতে পারেনি। বাট এই মুহূর্তে কিন্তু B3কে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোন্ট ক্রাই, সেখানে কিন্তু সাইড থেকে আক্রমণ এসেছে আমাদের জন্য না, ক্রায়োমাইন্ডের ব্যবহার হবে, গ্রেনেডের আক্রমণ চালানোর চেষ্টা, ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে, ব্যাকফুটে যেন প্রেসার ক্রিয়েট করা হচ্ছে, এই জন্য অ্যাট্রাক্ট করার চেষ্টা, ইওয়ানের কাছে কি আছে, ডোন্ট ক্রাই যেন কাঁদিয়ে ছাড়বেন, ভিতিনকে নক করেছেন, ফিনিশ করেছেন, এবার এক্সপি তার গ্রেনেডের আক্রমণের পালা। হ্যাভি আর একটা হ্যাভি পারফরমেন্স, বিটিন এক্সপি কে প্রেসার দিতে চায় এবং লং থেকে লায়ন তিনি বের হয়ে গেছেন, ব্যাটলটা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। খুব ভালো করে ইওয়ানরা জানে এই ফাইটে তারা খুব একটা অ্যাডভান্টেজ গেইন করতে পারবেন না এবং বিটিন এক্সপি কে তারা এখনো লক্ষ্য করেনি হ্যাভি, এটা সবথেকে বেশি সারপ্রাইজিং এর। তবে সবথেকে আমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট এন্ড ক্রুশিয়াল ব্যাপার যেটা আইএফআর, যে একটা ইন্টারন্যাশনাল লবি, একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে ইন্টারন্যাশনাল থিঙ্কিং থাকতে হবে। আপনি একটা দুটো কিলের লোভে, একটা দুটো কিলের সেই প্ল্যানিং করতে গিয়ে যদি পুরো লাইন আপকে হারিয়ে ফেলেন, লবিতে নিজের ব্যর্থতা দেখতে থাকেন, সেটা দুঃখজনক হবে। যদিও বিটিন এক্সপি অ্যাট লাস্ট ডাউন হয়েছেন, যদিও একটি প্লেয়ারকে কনফার্ম করার চেষ্টা ছিল পি স্পোর্টস এর, খুব একটা সফলতা পেয়েছে বলা যাবে না। তবে ইওয়ান স্পোর্টস কে প্রিভিয়াস দুটো ম্যাচ আগেই যখন আমরা দেখছিলাম বর্জন করতে, সেখানে আজকের দিনের পঞ্চম ম্যাচে এসে কেন যেন সেই কনফিডেন্ট তারা শো করতে পারছে না। আবারও ইওয়ান স্পোর্টস এর জন্য একটা ধস নামার সুযোগ আছে, সো দ্যাট মিনস অবশ্যই সিরিয়াস হতে হবে ইওয়ানকে। তবে সেই সুযোগটা আর পেল না। হ্যাশট্যাগ 12 সর্বপ্রথম এলিমিনেট হয়ে যাওয়া টিম, দ্যাট ইজ দ্য ব্রাজিলিয়ান স্কোয়াড ইওয়ান স্পোর্টস, তার সুযোগ পাচ্ছে না। তবে পয়েন্ট কালেক্ট করে রেখেছে হিউজ 201, একটা হিউজ মার্জিন রয়েছে আইএফআর, এবং এই যে মার্জিন যত বেশি তারা গ্র্যাব করছে, তত বেশি তারা মার্জিনটাকে বাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি বুঝতে পারছো কিনা যে অপরচুনিটি বা সেই রিস্ক বা সেই ভয়টা তাদের কমে যাচ্ছে, যে ভয়টা এখন বটমে থাকে স্কোয়াডগুলোর মধ্যে রয়েছে? ভয় একদমই বেশি রয়েছে, তবে যে পরিমাণ কিল মার্জিনটা বেড়েছে গোলটুকু, এখন আসলে সেটাকে ক্রস করাটা খুব টাফ। ওয়েগদের দ্বারা সম্ভব, বাট রেড হকসের দ্বারা প্রায় কিন্তু সেটা অসম্ভবের পথে চলে গিয়েছে। সাইফা এবার জিওকে কে এলিমিনেট করবেন, এজি গ্লোবাল স্ট্রাইকার ভার্টিকে নক করবেন এই মুহূর্তে, ব্যারলস হোয়াট আ শট, এন্ড এই মুহূর্তে কিন্তু এজিদের কাছে আরো একটা কিলস এসে পড়বে। তিনি যে স্টেটমেন্টটা জানিয়েছিলেন যে আমি যদি ফাইনালে কমপ্লিট না করতে পারি তাহলে আমি খেলা ছেড়ে দেব, তিনি তার স্টেটমেন্ট রাখছে। টিকিউর মতন টপ ক্লাস প্রিডেটরকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন। That's 11 for Waggy Sports and ঘুম পাড়ানি মাসি পিসির গান শোনাচ্ছেন এই মুহূর্তে। ফ্যালকন ছাড়া কেউ নয় এই সাইড থেকে দুটো দলের বিদায়। এই মুহূর্তে PE Sports সার্ভাইভ করছে, বাট লুক অ্যাট E1, where are they now? ইওয়ান স্পোর্টস তবে ওয়াককে হারাতে হলো। আফটার অল পিছিয়ে যাওয়া স্কোয়াড গুলো যেন সেই অপরচুনিটি আর পাচ্ছেই না উপরে উঠে আসার। ওয়াগের পয়েন্ট গ্যাপও কিন্তু আইএফআর কম নয়, যেখানে অন্যান্য স্কোয়াড প্রায় 200 ক্রস করে চলছে, সেখানে ওয়াগ এখনো 104। এটা একটা ইউজ গ্যাপ। তবে রেড হকস একটা এলিমিনেশন কালেক্ট করেছেন, দ্যাট মিনস তারা 80টি পয়েন্ট টাচ করেছে, যেটা এখনো তাদেরকে 14 নাম্বার পজিশনে পৌঁছাতে সাহায্য করবে না, কারণ 14 নাম্বার পজিশন যে টিমটি স্কোয়াড বা যেই দলটি ধরে বসে আছে তাদের কাছেও 95 পয়েন্টের একটা মার্জিন। সো 95 পয়েন্ট কালেক্ট করার জন্য এখনো 15টি পয়েন্টের একটা গ্যাপে রয়েছে রেড হকস। সো 4টি ম্যাচ শেষে এখনো সেই 15 নাম্বার পজিশন 15তে বসে থাকা লাইক খানিকটা আমার মনে হয় যে একটু ব্যর্থতার মতোই। তবে ইয়াস, রেড হক চেষ্টা করছে। এখন পর্যন্ত আমরা রয়েছে আজকে পঞ্চম ম্যাচে, যে ম্যাচটি শেষে সুযোগ পাবে আর একটি ম্যাচের এবং আর একটি দিনের উইক 2 এর, এবং তারপরে ডিসাইড হবে কোন 12টি স্কোয়াড যাচ্ছে ডিরেক্ট গ্র্যান্ড ফিনালেতে এবং কোন 6টি টিম ছিটকে পড়ছে ফ্রি ফায়ার ওয়ার্ল্ড সিরিজ গ্র্যান্ড ফাইনাল 2025 এর এই নকআউট স্টেজ পর্ব থেকে। যদিও এখন পর্যন্ত বলাটা বেশ কঠিন, যেই কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে, যে কোনো সময় যে কোনো প্লেয়ার তাদের ট্রাম্প কার্ড ইউজ করতে পারে, যে মুহূর্তে তাদের কামব্যাক হতে পারে। ইটস আ ব্যাটলফিল্ড অ্যান্ড ব্যাটলফিল্ডে সবকিছুই পসিবল। এবং আমরা যেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আসলে বারংবার কথা বলছিলাম, যে অ্যাগ্রেসিভ স্কোয়াড গুলোর ডমিনেশন নিয়ে কথা বলছিলাম, তার মধ্যে ফ্লুক্স ওয়ান অফ দ্যাম, অ্যান্ড MP7 এর দিকে লক্ষ্য করো, খুব ইজিলি এই যে গ্লোবাল তুলে নিয়েছে। এই যে গ্লোবালদের সাইড থেকে যে ব্যাপারটা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি দেখা যায়, কমন দেখা যায়, সেটা হলো টিম ওয়ার্ক। অ্যান্ড এই যে গ্লোবাল সেটা করে দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে যথেষ্ট ভালো টিম ওয়ার্ক ছিল অ্যান্ড তারা টিম ওয়ার্কটা মেনটেন করছে। যদিও ফ্যালকনদের পারফরমেন্সে এনহান্সমেন্ট এসেছে উইথ 7 এলিমিনেশন পয়েন্ট এখন টেবিল টপে এই ম্যাচের।
ইয়াপ এন্ড এইজিদেরকে দেখতে পাচ্ছি পজিশন চেঞ্জ করতে, তারা ফিউশনের সাইডে আসবে। ফালকন হতে পারে তাদের নেক্সট টার্গেট, বাট লেটস সি যে এইজি এবার কোন জায়গা থেকে রোটেশনটা তারা মেইনটেইন করবে। ভালো কিছু রোটেশন তারা নিচ্ছেন, জোনের বাইরে বেশ সময় ধরে কিন্তু তারা স্টে করছেন, বাট দে নিড টু গো টু দ্য জোন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। AG Cypher and FXMT7 tied for the most eliminations in week 1 with 34 eliminations, 2.8 per match. সাইফা এবং MT7 প্রথম উইক শেষ করে দুজনের এলিমিনেশন ছিল 34 এন্ড সেখানে কিন্তু আমরা যদি বলি যে প্রত্যেকটা ম্যাচে এভারেজ 3 করে কিল কিন্তু এই দুটো অ্যাথলিট এনেছে। একটা পিওর গেম প্লে, পিওর অ্যাথলিসিজম যেটাকে আমরা বলে থাকি গোল টু ভাই, সেটাই বলা হচ্ছে। দুটো প্লেয়ার যেন দুটো দলের জন্য একটা পাওয়ার হাউস টপ নচ পারফরমেন্স তারা দেখিয়েছেন। এইজিদেরকে 5টি কিলের সঙ্গে আমরা দেখতে পারবো। এবার কিন্তু ভ্যান ব্যবহার করছেন ফ্যালকনদের এগেইনস্টে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, বাট কি প্ল্যানিংটা তারা করছেন আই ডোন্ট নো। টিম এস আর প্রবাবলি এই সেট থেকে কোনো কি প্ল্যানিং করেছেন কিনা, ভেহিকল নিয়ে এবার কিন্তু জোনে যাওয়ার প্রচেষ্টা তারা করছেন, যেটা কিনা অনেক বেশি রিস্কি হতে পারে। অনেক বেশি রিস্কি হতে পারে, তবে ইউয়ান স্পোর্টস এর বিদায়ের পর যেখানে আসলে ব্যাকের অপরচুনিটি প্রত্যেকটি স্কোয়াডের কাছে রয়েছে, সেখানে অপরচুনিটি আসলে কারা ইউটিলাইজ করছে। যদিও এই মুহূর্তে ফ্যালকন তাদের ফ্রন্টেই হয়তো বা টিম সলিড থাকবেন, এবং অন্যদিকে বেশ কিছু জায়গায় আমরা রোটেশন দেখছি, যেমন হ্যাভিদের কথা মেনশন করতে হয়, তারাও কিন্তু রোটেশনে ব্যস্ত। তবে মধ্যখানে যদি প্রেশারটা ফেস করে টিম সলিড, তবে সেখানে একটা চমৎকার থার্ড পার্টি এঙ্গেজ করার সুযোগ পাবে এইজি। তবে এইজি সেই থার্ড পার্টির অপেক্ষায় বসে নেই, তারা অলরেডি অ্যাকশন শুরু করেছে ফ্যালকনদের এগেইনস্টে। এন্ট্রি নিয়েছে, আমরা সাইফাকে দেখতে পাচ্ছিলাম শর্ট রেঞ্জে, তিনি এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছেন অলরেডি সাইফা, এবং ফ্রন্টে থাকা অন ফায়ার পিনা, এন্ড সেখানে লিমিট 7 থাকছে। ওভারঅল পুরো ঘিরে ফেলার একটা গল্প, একের পর এক লঞ্চার ব্রেইনের সবকিছুর প্রেশার যেন এবার ফ্যালকনকে দিশারা করছে। ফ্যালকন খুব ভালো করেই জানে যে কোনো ক্রুশাল পয়েন্ট থেকে কিভাবে উঠে আসতে হয়, যেহেতু এখন পর্যন্ত খুব দুর্দান্ত একটা ম্যাচ অতিবাহিত করতে ফ্যালকন। তবে কিছুটা প্রেশার এবার পিনাকে ফেস করতে হচ্ছে। সাইফা, টিম এসআর, ভ্যারুসের কথা বলি, প্রত্যেকেই মোটামুটি খানিকটা অ্যাগ্রেসিভ মোডেই আছে, তারা অ্যাগ্রেসিভ রোটেট করছে। ফ্যালকন ফাইট অ্যাভয়েড করবেন, টেকনিক্যালি খেলার চেষ্টা ইংলিশকে এই ম্যাচে ইউজ করতে দেখলাম আমরা। তো আফটার অল আইএফআর এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় বেশ সারপ্রাইজিং, যে বিআর মোডে কিন্তু খুব একটা ইংলিশ দেখা যায় না, তবে ইংলিশ ইউজ করা, সেখানে অপোনেন্ট স্কোয়াডকে ভিন্ন মাত্রায় ড্যামেজ দেওয়ার একটা চেষ্টা, ভিন্ন চিন্তা ভাবনা, এগুলো আমার মনে হয় যে নতুনত্ব অ্যাড করে ম্যাচের মধ্যে। বাট তুমি যদি আসলে গোলটু ভাই দেখেন, আপনি যদি আসলে এই সেট থেকে ব্যবহার করতে পারেন ইগনিসকে পারফেক্টলি, আপনি পুরো গেমের টার্নিং পয়েন্ট এনে দিতে পারবেন। MT7 একের পর এক নক বেরিয়ে আসছে, ডাবল নক কিন্তু ক্রিয়েট করেছেন এই মুহূর্তে। ফ্লুক্সো থেকে দেখতে পাবেন বেডজিনের চার্জ, মুফাসা নক হয়ে যাবেন, বেডজিনের আরও একটা আক্রমণ কামড়ে ধরেছেন এই মুহূর্তে। হ্যাভিদেরকে ছাড়বেন না, হ্যাভি শট আসবে এই মুহূর্তে ফ্লুক্সোতে তার থেকে একের পর এক প্রেশার, হ্যাভি স্পোর্টস এই মুহূর্তে অ্যালেন নক নিয়ে নেবেন বেডজিনকে। হোয়াট আ প্রেশার, হোয়াট আ প্রেশার! এই প্রেশার যেন কোনো একটা প্লেয়ারদের জন্য দুঃস্বপ্নের মতন, কারণ এই প্রেশারকে যদি আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন, ট্রিগার কন্ট্রোলের ব্যাপারটা যদি আপনি ম্যানেজ করতে পারেন, তাহলে আপনি ম্যাচকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। #10 হেভি স্পোর্টস, হোয়াট আ ফাইট! MT7 এর ডাবল নক, সেখান থেকে রিভাইভ হচ্ছে, তারপরে আক্রমণ চালায় বেডজিন, ডাবল নক, মুফাসা ডোন্ট ক্রাই, দুটো রাশারকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় বেডজিনকে শেষ পর্যন্ত অ্যালেন কিন্তু নক নিয়ে নেয়। বাট লুক অ্যাট রেড হকস ভার্সেস R7, তারা কিন্তু মিডল পয়েন্ট আছে, তবুও না যেন রেড হক তারাই প্রথমে এলিমিনেট হয়ে যায়। এক্স্যাক্টলি, গেম কিংকে ডাউন দিয়েছে ডেলা, এন্ট্রি নিবেন একের পর এক। 590 চার্জ, তবে আরো একবার ব্লেডের গর্জন, এবার ডেলাকে দেখবো, বাট দিস ইজ মুভি স্টার R7। প্রেশারটা অতর্কিত ভাবে যেন এবার রেড হকসকে আবারও কাঁদাবে। ব্লেড দ্য লাস্ট অ্যাথলিট, কতটা আই গেস অসহায় তিনি ফিল করছেন, আমরা ফিল করছি সেই মুহূর্তটাকে। ব্লেড টিমের জন্য লাস্ট সার্ভাইভার, পঞ্চম ম্যাচে 80 পয়েন্ট দিয়ে এবার গল্পের সমাপ্তি ঘটবে। তবে গেমস কিংকে ডাউন দিয়েছেন ব্লেড, কনফার্ম করবেন পুরো সিনারিও যেন ঘুরে যেতে পারে, এটা আনএক্সপেক্টেড ছিল। ব্লেড আশাহত হননি তিনি, মনে হচ্ছিল হয়তোবা আমরা অনেকটাই অসহায় ফিল করছি, তবে ব্লেড এই মুহূর্তে হয়তোবা সিনারিও বা অপরচুনিটি খুব বেশি নেই তার কাছে, তবে রয়েছে অদম্য শক্তি, চেষ্টা, ব্লেড চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে মুভিস্টার R7, দিস টিম ইজ কমপ্লিটলি ওয়াইপ আউট। ফাইট থেকে অ্যাভয়েড করেছিল, নিজেকে দূরে সরে নিয়ে এসেছিল, তারপর সুযোগ পাইনি। আইএফআর 3টি অ্যাট লাস্ট কিলের সামঞ্জস্য একটা সিনারিও আমরা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চম ম্যাচে। ব্লেড একা সার্ভাইভ করছে, জানি না এই ম্যাচ কতদূর গড়াবে, তবে #12 এলিমিনেট হয়ে যাওয়ার সেই
গল্পটাকে আমরা ভাঙতে পেরেছি। ও তবে ইয়েস না বটম 6 এ আমরা কিন্তু শেষ করতে পেরেছি, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। টপ পজিশন এখনো আসছে না আজকের দিনে। কি হচ্ছে আমি জানি না গোল্টু ভাই কি হচ্ছে, বাট #7 এ পিস করতে বিদায় হচ্ছে এইটা বলতে পারছি। আনতি সামন দিকে কিন্তু সেখানে রয়েছেন উইলিয়াম ইউনাইটেড। এই সাইড থেকে লেটস সি যে একের পর এক কিল কিন্তু নিচ্ছে, সার্কেল মেইনটেইন করে লাস্ট জোনে কিল নেওয়ার প্রচেষ্টা, এটাই যেন একটা প্রপার টিম গেম বলা যায়। প্যারোস উপরে রয়েছেন, এই সাইডে টিম অ্যাসারের অবস্থা ভালো নয়, প্যারোস রিভাইভ করার চান্সেস কিন্তু অনেক বেশি। এই সাইডে যদি টোকেন থাকে তাহলে রিভাইভ করতে পারবেন। ক্রায়োমাইন্ড শুরু দাম আছে, প্যারোস থ্রেড পার্টি করবেন নাকি রিভাইভ করবেন, প্রশ্ন সেখানে রিভাইভের জন্য ছুটে যাবেন। সামনে প্রেসার, প্যারোস রিভাইভ করেছেন, এজিডের ক্যারেক্টার আবার প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন তিনি। তবে জিওডব্লিউ দের জন্য কিন্তু প্রেসার অনেক, ফ্যালকনদেরকে ডমিনেট করার চেষ্টা। #6 ফর ফ্লুক্সো রাইট নাও। বুরিরাম ইউনাইটেড এইবার যেন একটা গেম চেঞ্জার, অল গেমার্স গ্লোবাল, দ্য টেবিল টপার, এন্ড ইউ গোনা সি টিম সলিড, পারফেক্ট সলিড গেম প্লে, এন্ড সঙ্গে গো esports দ্য গড অফ ওলস যেন নেকড়েদের মতো শিকার করেই যাচ্ছেন একের পর এক। এক্স্যাক্টলি, খুব দুর্দান্ত পারফর্ম এই ম্যাচে আমরা দেখছি জিওডব্লিউ সাইড থেকে। তবে ম্যাচ চলমান এখনো, জিওডব্লিউ ফুল রোস্টার নিয়ে এখনো ওয়েট করছে, তবে এলিমিনেট হয়ে যাবে এই যে গ্লোবাল ইন #4 লাস্ট 3 টিম সলিড ভার্সেস এই জিওডব্লিউ এন্ড বুরিরাম ইউনাইটেড। ইন দ্য প্রিভিয়াস ম্যাচ আমরা বুরিরাম ইউনাইটেডের কাছ থেকে একটা ম্যাজিক্যাল বুয়া দেখেছি, একটা ম্যাজিক্যাল পারফরমেন্স পেয়েছি, তবে আরো একটা ম্যাজিক্যাল পারফরমেন্সের জন্য প্রস্তুত এখন। 27% রেশিও নিয়ে এই ম্যাচটা বুয়া নিতে চাইবেন। লং থেকে প্রেশার আসছে, টিম সলিড অনেকটাই প্রেশারাইজ এবং অনেকটা এইচপি লুজ করছেন প্লেয়ারগুলো। ট্র্যাপ থেকে শুরু করে আমরা হক থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা অ্যাথলিটকে দেখছি এইচপি লুজ করতে করতে এখন প্রায় নিঃস্বের পথে। তবে এই দুই পাশে প্রেশারটা টিম সলিডের জন্য খানিকটা নতুন নয়, তারা এক্সপেক্ট করেছিল এমন কিছু তারা ফেস করবে, তবে অলরেডি হক সুযোগ বুঝেই ডাউন দিয়েছে বুরিরাম ইউনাইটেডের একটি প্লেয়ারকে। এন্ট্রি নিয়েছেন জিওডব্লিউ, একের পর এক প্রেশার, গ্রেনেড, M590 সবকিছু মিলিয়ে যেন এইবার দুপাশ থেকেই গল্পের সমাপ্তির একটা ব্যাপার। টিম সলিড দ্য লাস্ট অ্যাথলিট, বুরিরাম ইউনাইটেড অলসো দ্য লাস্ট অ্যাথলিট, বাট জিওডব্লিউ হয়তোবা এবার শেষ মুহূর্তে একটা চিয়ার করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। জিওডব্লিউ দ্য টিম ফ্রম ভিয়েতনাম রাইট নাও এগিয়ে যাবেন। ব্রাজিলদের এগেইনস্টে সলিডকে ঘুম পাড়িয়েছেন, এন্ড দ্য বুয়া for the god of wolves, COW esports, the Vietnamese pride এই মুহূর্তে কিন্তু করে ফেলেছেন তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বুয়া। টপ নচ পারফরম্যান্স এন্ড লাস্টের মোমেন্টে হান্টিং মোড যেন তাদেরকে সেই বুয়া দেখা দিয়েছেন। টায়ান রিপে ডেমন আকুই এন্ডের সঙ্গে কিন্তু তাদের টিমমেটে রয়েছেন এই সাইড থেকে হ্যান্স, তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। ইয়েস, হ্যান্সের কথাই বলছিলাম। আজকের দিনের টপ নচ পারফরম্যান্স জিওডব্লিউ দিয়েছেন বুয়া। এবার কিন্তু ভিয়েতনামীদের কাছে গিয়েছে 4-5টি ম্যাচের মধ্যে, 2টো ব্রাজিলিয়ানদের কাছে, 2টো থাইল্যান্ডের কাছে, একটা ভিয়েতনামের কাছে গিয়েছে। এখন শেষেরটা কি ভিয়েতনামের কাছে যাবে কিনা করতে ভাই চিন্তা কিন্তু করতে হচ্ছে। শেষেরটা বাংলাদেশের কাছে গেলে একদমই মন্দ হয় না, তবে আদৌ সেটা হবে কিনা আই ডোন্ট নো। ব্লেড হকস কথা বলছিলাম টিমটিকে নিয়ে, ব্লেড একা যেভাবে গেম টিমকে সেই মুহূর্তে ডমিনেট করে আরো কিছুটা আশার আমাদের মুখ দেখিয়েছিল, তবে হয়ে ওঠেনি। ম্যান পাওয়ার যেখানে অলরেডি নিঃস্ব, সেখানে আমার মনে হয় না ব্লেডের পক্ষে খুব বেশি দূর একা এই লবিতে টিকে থাকাটা সম্ভব ছিল। তবে এই মুহূর্তে আমরা বুইয়া স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছিলাম টিম জিওডব্লিউ স্পোর্টস কে, টু বি অনেস্ট ডেমন, হ্যান্স এবং ডায়ানকে সাথে নিয়ে কমপ্লিটলি আনবিটেবল এবং একদমই কামব্যাকের কথা যদি বলি, তবে জিওডব্লিউ তাদের কান্ট্রির জন্য একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট প্রত্যেকটা মুহূর্তেই কালেক্ট করতে চায়। যেটা আসলে বলছিলাম লাস্ট মুহূর্ত, লাস্ট শট আইএফআর, এই যে এই চেয়ারটার অপেক্ষা আমি প্রিভিয়াসলিও বলেছি যে অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের অডিয়েন্স, চেয়ার করবে, একসাথে চিৎকার করে উঠবে। সেই চিৎকার আর করে ওঠা হচ্ছে না একদমই। এন্ড আসলে যেন ইন্টারন্যাশনাল লবিতে গ্র্যান্ড ফিনালেতে যাওয়ার স্বপ্নটাও প্রায় শেষ, গোল্টু ভাই যদি ভুল না করি, কারণ এই সাইড থেকে আসলে এখন হাতে ম্যাচ বাকি আছে আর 7টে রেড হক্সের জন্য, সেখানে পয়েন্ট তাদেরকে তুলতে হবে 106
60 করে এভরি সিঙ্গেল ম্যাচে, যেটা কিনা প্রায় আসলে হাতের বাইরে বলা চলে। ইন্টারন্যাশনাল লবিতে 160 পয়েন্টস 7 ম্যাচে গ্র্যাব করা যেন রেকর্ড ক্রিয়েট করার মতনই। যেহেতু আসলে এই জিনিসটা প্রায় হাতের বাইরে, আমার কাছে মনে হচ্ছে রেড হক্সের এখন আসলে হাত খুলে খেলা অনেক বেশি প্রয়োজন। দ্যাট মিনস খুবই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাওয়াটা, বিকজ এইটা যেন আসলে রেড হক্সের জন্য একটা বড় সড়ো কিছু পরিবর্তন এনে দিতে পারে, কনফিডেন্স বিল্ড করতে পারে, তাদের সেই হিংস্রতা তাদেরকে দেখাতে পারে যে তারা আসলে কি করতে জানেন। অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় যে এই স্ট্র্যাটেজিক্যালি খেলে বেশ ভালো হতে পারে। ব্লেডের পারফরমেন্স ওয়াজ টু গুড। আমি কেন যেন বারবার ওই সাইডে মনে হচ্ছিল যে পেছনে বুড়িয়াম আছে, R7 মাঝখানে, সামনে RHK, বাট লুক অ্যাট R7 প্রথমে কিন্তু টার্গেট করেছে ব্যাকফুটে থাকা টিম যারা কিনা জোনের প্রেশারটা নিচ্ছে। দ্যাট মিনস রেড হক্সরা তারা কিন্তু দেখেন গোল্টো ভাই তারা কিন্তু হাই রিজের অ্যাডভান্টেজে ছিল, তবে তাদের কিন্তু জোনের প্রেশারটা আসছিল এবং সেই সুযোগে কিন্তু আক্রমণ চালিয়ে দেয়। অ্যান্ড সেখানে কিন্তু প্রথমে যদি বলে ফ্রিজিং এর পর জোসেফ ডিসেবল করা, তারপরে কিন্তু ব্লকার ছুড়ে দেওয়া, ফ্রিজ দ্য ব্যাটলস এর পর কিন্তু ইনস্ট্যান্ট হ্যাক্সের M79 গেমস কিং এর নক, ডেলার নক, পুরো ম্যাচ পরিবর্তন। অ্যান্ড ইয়েস বুইয়া চলে গিয়েছে ব্যালেন্স পয়েন্টের সঙ্গে, 24 পয়েন্টস নিয়েছেন এই সাইড থেকে টিম COW স্পোর্টস। Yes, the OW Sports 24 total point in hashtag 1 and Booyah also. And on the hashtag 2 there was a team solid Brazilian team 70 total point এর সাথে hashtag 3 there was in Thailand squad but team Falcon yes যথেষ্ট ভালো হার্ডকোর চেষ্টা ছিল এই ম্যাচে, ট্রাই করেছে ভালো 15 পয়েন্টের সাথে hashtag 3 তে। and যদি hashtag 4 এর কথা বলি এটি গ্লোবাল রয়েছে 14 পয়েন্টের সাথে। তবে যে ব্যাপারটার জন্য অপেক্ষা করছিল অডিয়েন্স, মুভিস্টার 7 এর দিকে লক্ষ্য করুন, 6 এ 7 এর রয়েছে ফ্লুকজো 3 পয়েন্টের সাথে। তবে বাংলাদেশি স্কোয়াড আর আইএফআর রেড হক্স ওভারঅল 6টি পয়েন্ট কালেক্ট করতে পেরেছে। চলো একটা সমীকরণ করি এবার আমরা, প্রিভিয়াস 4টি ম্যাচ শেষের পয়েন্টের সাথে তুমি এই ম্যাচের 7টি পয়েন্ট 6টি পয়েন্ট যোগ করো, সেটা কি উইক 1 এর ফার্স্ট ডে বিট করতে পারলো? না, আই উড সে নো। প্রথম উইকের প্রথম ডেতে দেখো 24 পয়েন্টস গোল টু বাই, বাট আজকের দিনে কি হচ্ছে এটা আমি আপনি খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড ইয়েস যেখানে আসলে অল গেমার্স গ্লোবালদের ব্যাপারে যদি বলি সেখানে কিন্তু তারা রয়েছে 86 পয়েন্টস নিয়ে সেকেন্ড পজিশনে, টিম সলিড 80, 71 ফর মুভিস্টার 7, 74 বুরিয়াম ইউনাইটেড, ফালকনস গট 53, 50 for E1, 48 for Flux of the team from Brazil. তারপরে দেখেন গোল টু ভাই টানা 4টা ব্রাজিলিয়ান, 3 থেকে আমরা যদি 4 থেকে দেখা শুরু করি 2টা ভিয়েতনাম টিম পাশাপাশি, তারপরে 2টা ব্রাজিলিয়ান টিম পাশাপাশি, 4টা বাংলাদেশ ভিয়েতনামের টিম কিন্তু পাশাপাশি আছে। COW স্পোর্টস, পি স্পোর্টস, হেভি স্পোর্টস এন্ড ওয়াইড ই স্পোর্টস 43, 42, 35, 31 এই পয়েন্টস নিয়ে কিন্তু থাকবেন টিমস গুলো। ওয়াইডদের কিলস থাকছে সেখানে 13, 17 এলিমিনেশনস, বাট লুক অ্যাট রেড হক্স 13 টোটাল পয়েন্টস নিয়ে কিন্তু তার এই মুহূর্তে অবস্থান করছেন। Yes, exactly. The bottom squad, Red Hawks 13 পয়েন্টের সাথে রয়েছে। ফার্স্ট উইক 1 ডে 124 পয়েন্ট, সেটা এখনো বিট হয়নি, তবে এখন অনেকটা গ্যাপ। তবে স্ট্যান্ডিং যাই বলুক না কেন শেষ ম্যাচ কালাহারি, অপেক্ষার প্রহর গুনছি, একটি বুইয়ার স্বপ্ন এখনো দেখছি আমরা। এবং হাইলাইট যেটা কথা বলছে প্রিভিয়াস ম্যাচে যথেষ্ট দুর্দান্ত খেলেছে GOW, তবে শুরু থেকে বেশ মারকুটে ভঙ্গিতে ছিল আমাদের ফ্লুকজো থেকে শুরু করে ফালকন ট্রাই করেছে, ভালো চেষ্টা ছিল, ভালো বুরিরাম ইউনাইটেড শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা ওয়েট করছিল, নিজেদের ট্রিগার কন্ট্রোল করছিল। তবে টিম সলিডের সাথে সে ব্যাটেলের পর থেকে যখন আসলে সুযোগ সন্ধানী GOW অ্যাজ এ থার্ড পার্টি হিসেবে এন্ট্রি নিল, তারপরেই একে একে বুরিরাম তাদের কাছেও 95 পয়েন্টের একটা মার্জিন। ভেহিকল নিয়ে করতে জোনে যাও টিম সলিড দ্য লাস্ট অ্যাথলিট বুরিরাম এই ব্যাপার রেড হক তাদের গল্পের সমাপ্তি ঘটলো। তবে গেমস কিং কে দেখবো, বাট দুটো রাশারকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় বেডজিনকে শেষ পর্যন্ত অ্যালেন কিন্তু নক নিয়ে নেয়। বাট লুক অ্যাট রেড হক ভার্সেস R7, তারা কিন্তু মিডল পয়েন্ট আছে, তবুও না যেন রেড হক তারাই প্রথমে এলিমিনেট হয়ে যায়। এক্স্যাক্টলি গেম কিং কে ডাউন দিয়েছে ডেলা, এন্ট্রি নিবেন একের পর এক, 590 চার্জ। তবে আরো একবার ব্লেডের গর্জন, এবার ডেলাকে দেখবো, বাট দিস ইজ মুভিস্টার R7 পেশারটা অতর্কিত ভাবে যেন এবার রেড হক্স কে আবারও কাঁদাবে। ব্লেড দ্য লাস্ট, তারা কিন্তু মিডল পয়েন্ট আছে, তবুও না যেন রেড হক তারাই প্রথমে এলিমিনেট হয়ে যায়। এক্স্যাক্টলি গেম কিং কে ডাউন দিয়েছে ডেলা, এন্ট্রি নিবেন একের পর এক, 590 চার্জ। তবে আরো একবার ব্লেডের গর্জন, এবার ডেলাকে দেখবো, বাট দিস ইজ মুভিস্টার R7 এক্স্যাক্টলি গেম কিং কে ডাউন দিয়েছে ডেলা, এন্ট্রি নিবেন একের পর এক, 590 চার্জ। তবে আরো একবার ব্লেডের গর্জন, এবার ডেলাকে দেখবো, বাট দিস ইজ মুভিস্টার R7 পেশারটা অতর্কিত ভাবে যেন এবার
রেড হক্সকে আবারও কাঁদাবে ব্লেড দ্য লাস্ট অ্যাথলেট কতটা আই গেস অসহায় তিনি ফিল করছেন আমরা ফিল করছি সেই মুহূর্তটাকে ব্লেড টিমের জন্য লাস্ট সার্ভাইভার পঞ্চম ম্যাচে 80 পয়েন্ট দিয়ে এবার গল্পের সমাপ্তি ঘটবে তবে গেমস কিংকে ডাউন দিয়েছেন ব্লেড কনফার্ম করবেন পুরো সিনারিও যেন ঘুরে যেতে পারে স্টাফি বলো বা যদি কথা বলতে চাই তার সব থেকে পছন্দের ব্যাট রকি অ্যান্ড টিম বুস্টার যে ব্যাপারটা মেনশন করছিলে তুমি টেকনিক্যাল মার্কেট অ্যান্ড টিম বুস্টার আফটার মেটা 51 প্রচন্ড বেশি ইউজ হচ্ছে অ্যান্ড সেই সাথে সাথে তার পছন্দের গান যে AC80 মনে পড়ে কি না মেটা 50-র কথা খুব ইউজেস দুটো গান ছিল AC80 অ্যান্ড M590 একদমই অ্যান্ড স্টেফির সঙ্গে রকির ব্যবহার করার একটা জিনিস কিন্তু সেখানে কাজ করছে গোল্টো ভাই সেটা কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় সেটা হচ্ছে যে প্লেয়ার্স গুলো কিন্তু বারংবার আসলে একটা সাডেন টাইমে এসে বা লাস্ট জোনে কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক কমব্যাট ফাইটে ফেস করতে ব্যাক টু ব্যাক ফাইটের শিকার হতে হয় যেটা কিন্তু তাদেরকে আসলে প্রেসারিং সিনারিওতে আনে এবং ওই ফাইটস গুলোতে আমরা কিন্তু গ্রেনেডের পারফেক্ট ইউজেস দেখতে পাচ্ছি আজকে দিনে গ্রেনেডের খুব বেশি ভালো ব্যবহার আসছে কিন্তু আমাদের এই সাইড থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যদি বলি হ্যাক্সের কথা বলুন আমাদের নেজাদের কথা বলুন প্রথমের দিকে কিন্তু নেজাদ খুব ভালো আসলে ব্যবহার করেছেন অ্যান্ড আমাদের হেভি স্পোর্টস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বক্সের গ্রেনেডিং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো বলুন মিলে সবাই কিন্তু খুব ভালো গ্রেনেড ব্যবহার তারা করেছেন ইভেন তো জোয়ে না তিনি গ্রেনেড হাতে দুর্দান্ত ছিলেন সো এই সাইডে আমার কাছে মনে হচ্ছে স্টেফিটাকে আসলে ব্যবহার করার পর আপনি গ্রেনেডসের যে ড্যামেজ বা থ্রোবল ড্যামেজ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনার স্টেফি ব্যবহার করতে হবে বা পেইন্টেড রিফিউজ ব্যবহার করতে হবে তো সেখানে কিন্তু কুলডাউন রিডাকশনের জন্য রকি ব্যবহার করা হয় যাতে করে আপনার কুলডাউন রিডাকশনটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে রিজিয়ন রিপোর্ট ভিয়েতনাম রাইট নাও স্পোর্টস #3 তে স্ট্যান্ড করছেন 171 পয়েন্টস নিয়ে সেখানে তো 87 এলিমিনেশন তারা পেয়ে গিয়েছেন #6 এ আছেন আমাদের জন্য হেভি তারা কিন্তু সেখান থেকে 149 অ্যাসিস্ট 69 নকআউট তারা এই মুহূর্তে গ্র্যাব করবেন 4440 এভারেজ ড্যামেজ পার ম্যাচে এন্ড জিওডব্লিউ esports এর ব্যাপারে যদি বলি #8 এ তারা স্ট্যান্ড করছেন 147 পয়েন্টস #14 ওয়েবসাইট জিওডব্লিউ ওয়াগ esports এই মুহূর্তে 73 টোটাল পয়েন্টস নিয়ে একদমই ঘুরে গেছে আমরা প্রিভিয়াস প্রথম ম্যাচের পর দেখেছিলাম আমাদের ব্রাজিলিয়ান রিজন রিপোর্ট তবে সেখানে তিনটি স্কোয়াডকে দেখেছি তবে এখন পুরো গল্পটা যেন ভিয়েতনামের সাইডে তিনটি টিম সেখান থেকে চারটি টিম উইক 1 স্টার্স রিক্যাপের যতটুকু দেখা যাচ্ছে পি স্পোর্টস হ্যাভি জিওডব্লিউ ওয়াগ যেখানে প্রায় প্রত্যেকটি স্কোয়াডের কাছে অপরচুনিটি রয়েছে আইএফআর গ্র্যান্ড ফাইনালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার এবং জাস্ট ওয়াগ যদি এই মুহূর্তে কোনোভাবে কামব্যাকটা দেখাতে পারে 104 পয়েন্ট আমরা কথা বলছিলাম সেখান থেকে আরো কিছু পয়েন্ট কালেক্ট করেছে চেষ্টা করছে কালেক্ট করার ফ্রিকোয়েন্টলি পয়েন্ট কালেক্ট করার ব্যাপারে যে ব্যাপারটা সব থেকে বেশি বলতে হয় যে গ্র্যান্ড ফাইনালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা সেটা কিন্তু ওয়াগ ট্রাই করছে এই যে চেষ্টাটা যদি সেটা সম্ভব হয় তবে চারটি টিম লড়াই করবে গ্র্যান্ড ফাইনালে অ্যান্ড I really don't know যে কেমন হতে চলেছে গ্র্যান্ড ফাইনালের লবি তবে ইটস ট্রু লবি এখনো বেশ অনেক আনপ্রেডিক্টেবল কারণ আমাদের মাত্র প্রথম ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকে উইক 2 এর এখন পর্যন্ত ডে 2 রয়েছে ডে 3 রয়েছে ডে 2 যেটা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে দুটো বাংলাদেশি টিম পার্টিসিপেট করবে গ্রুপ A ভার্সেস B লড়াই চলবে সেখানে এবং আই থিংক রাজকীয় ম্যাচ আমরা দেখতে চলেছি আগামীকাল তবে এই মুহূর্তে একটা ফ্যাক্ট ফেসবুক যাচ্ছে ফ্যান তাকিয়ে রয়েছে তাদের দিকে তবে ওয়াগ মনে হয় পিছিয়ে পড়ে গেল ইগনোরেন্সের শিকার হয়ে যাচ্ছে কিনা ওয়াগ নো দা ভিয়েতনামি ফ্যান বেস এই মুহূর্তে হয়তো বা একদম ফ্রন্টে থাকা সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে মানে যেটাকে আসলে উইন করেছে তিনটি টিমের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তবে ওয়াগও খুব দ্রুত প্রমাণ করবে যে তারাও চাইলে সম্ভব এবং চারটি ভিয়েতনামি টিম নিয়েই তারা এন্ট্রি নেবে লেটস সি কি হয় এখনো আজকের দিনের উইক 2 ডে 1 অনুষ্ঠিত হচ্ছে মাত্র গোল্টু ভাই মিমটা অ্যাকচুয়ালি খুবই জোস ছিল অ্যান্ড বলা চলে যে ক্রাশ ডাউনস বার্ন মিম এমন একটা জিনিস কিন্তু আমরা আসলে এখন দেখতে পাচ্ছি এই সেট থেকে মিমসের ব্যাপারে যে জিনিসটা আমার কাছে পার্সোনালি আমার পার্সপেক্টিভ থেকে মনে হচ্ছে যে ভিয়েতনামিরা কিন্তু ওয়াইকদেরকে হিউজ সাপোর্ট কিন্তু এবার দিচ্ছেন বাট সেখানে কিন্তু দেখুন যে পি স্পোর্টস আমাদের অন্যান্য জিওডব্লিউ স্পোর্টসরা কিন্তু বেশ ভালো করছেন ওয়াইকদের থেকে সো আসলে নতটা এই মুহূর্তে আসলে এই তিনটা দলের কাছে থাকবে হেভি জিওডব্লিউ অ্যান্ড পি স্পোর্টস এর দিকে বাট লেটস সি এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে সর্বশেষ ম্যাপ নকআউট স্টেজ উইক 2 ডে 1 এর আজকের দিনের ম্যাপে যেখানে রেড হক্সরা আজকে তাদের শেষ ম্যাচটা খেলতে চলেছে জ্বলে ওঠো রেড হক্স আপন শক্তিতে তবে কি পারবেন কিনা লেটস সি পাও
E1 এন্ড দেখতে পাচ্ছি আমরা তাকে কিন্তু নামা শুরু করেছেন ফ্লিকার শেষমেশ নিজের মাস্কের গন্ডি থেকে কিন্তু বেরিয়ে এসেছেন এন্ড ব্লেডকে যেন দেখাই যাচ্ছে না, অন্ধকারে যেন ব্যাটম্যানের মতন হারিয়ে গিয়েছেন তিনি। তবে এই অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া ব্যাটম্যানকে কিন্তু আরো একটাবার ফিরে আসতে হবে নিজের দেশকে বাঁচানোর জন্য এন্ড ফ্লিকার, ব্লেড, নেজাদরা এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। তবে কুটুসের স্প্লিটটা যেন আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। আর রিপের ব্যাপারে যদি বলি, দেখুন গোল্টু ভাই রিপের এমন আসলে স্প্লিটেশন একটা বড় প্রশ্ন রাখছে যে সেখানে কিন্তু ইনফরমেশন গ্যাদার আপ করার জন্য রিপের এই স্প্লিটেশন আমরা আসলে মেইনটেইন করে দিতে পারছি। এক্স্যাক্টলি। তবে শুরু হয়েছে ব্যাটল। শুরুতেই প্রথম মিনিটেই জিওডব্লিউ ভার্সেস ফ্লুক্সো, তবে এন্ট্রি নিতে পারে যে কোনো সময় সেখানে ফ্যালকন একটি প্লেয়ারকে হাঁটি পা করে এগিয়ে আসতে দেখছি। তবে এন্ট্রিতে অলরেডি ডেমন চাষ শুরু করেছে, বব থাকবে তার ফ্রন্টে, একের পর এক শটগুলো বুলেটগুলো যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছিল ববকে। অ্যান্ড গুড বাই তো দিতে হচ্ছে আপাতত। তবে পেছন দিক থেকে যেই ভয়ের বা যেই ব্যাপারটার আশঙ্কায় ছিলাম যে ফ্যালকন প্রেশার দিতে পারে, অ্যান্ড রাইট নাও মনে হচ্ছে অন ফায়ার, যেভাবে লাফাতে তিনি এন্ট্রি নিয়েছে ডেমন অ্যান্ড হ্যান্ডসকে সেখানে আদৌ সেই বুলেট প্রোভাইড করে ড্যামেজ দিয়ে তার অবস্থানটা তিনি রিভিল করবেন কিনা একদমই জানা নেই। তবে ফ্লুক্সো ব্যাটলটা অ্যাভয়েড করেছে, এটা খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে। অন ফায়ার, সুযোগ বুঝেই বের হয়ে আসার চেষ্টা করছেন, ব্যাটলটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছেন ম্যান পাওয়ারের সাপোর্টেই। অন্যদিকে স্পোর্টস ভার্সেস E1, যেখানেও ম্যান পাওয়ারের স্প্লিট সিনারিওতে আর্লি স্টেজে টার্গেট করা E1 এর সেই প্লেয়ারটিকে। সো সবকিছু মিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে লাস্ট ম্যাচ ওয়াইজ একত্রিত নামার থেকে সবাই প্রেফার করছে 3v1 রোটেশনটা মেইনটেইন করার। একদমই। এন্ড জিওডব্লিউ ডিমনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটা আপাতত এলিমিনেট হয়ে যাবে রো তরফ থেকে। এন্ড ফ্যালকন এইবার কিন্তু বলা চলে রাজত্ব ধরার চেষ্টা, বাট পারবেন কিনা এই সাইড থেকে প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে। রিপে ডিমনকে রিভাইভ করবেন আর একটা বার। এন্ড অন ফায়ার তাকে দেখতে পারবো এবার কিন্তু দলের সঙ্গে আবার একটা বার এগিয়ে আসতে। হ্যাক্স কিন্তু এবার নক করেছেন রিপকে এন্ড রিপের বিদায়ের পর ডায়ান তিনি কি করবেন লেটস সি। ডেলা রয়েছেন নিচের দিকে এন্ড উপর সাইড থেকে কিন্তু জোকার পুরো জায়গাটাকে কিন্তু আপাতত তিনি এক্সপেক্টেড তার কাছে মারো নেই, রাফেল আছে। তবে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে গোল্টু ভাই যে মারো না থাকার ফলে এত উপরে উঠে এত বেশি ডিস্টেন্স মেইনটেইন করে কাজটা কি হবে, কাজে আসলে কতটুকু পর্যন্ত অ্যাডভান্টেজ আসবে, প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আমাদের কাছে। বাট মুভি স্টার 7 এই মুহূর্তে একটি মাত্র কিল এলিমিনেশন নিয়ে কিন্তু তারা থাকবেন এন্ড যে পেছন থেকে কিন্তু ওয়াইডের এন্ট্রি স্পট করেছেন জোকার, কল দিবেন তার টিমমেটকে। জিওডব্লিউ স্পোর্টস এগিয়ে যাবেন রেড হকসের এগেইনস্টে। এবার ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, বাট জায়ান তারা কিন্তু পেছন সাইডে আবার একটা বার রেড হকস রিফাইনারিতে এতটা আর্লি যেন একটা বড় প্রশ্ন রাখছে আমাদের কাছে যে এতটা কেন আর্লি রোটেশন আজকে রেড হকস নিচ্ছেন। I really don't know. তবে রেড হকসের রোটেশনটা থেকেও বেশি প্রশ্ন আসলে উঠছে যে সেখানে টিম ওয়ার্কটা অনেক বেশি মিস করছি আমরা, অনেক বেশি মিস করছি তাদের টিম ওয়ার্ক, টিম পারফরমেন্স। 85 টোটাল পয়েন্ট এখন পর্যন্ত, যেটা আমার মনে হয় না খুব বেশি। এবং রেড হক চেষ্টা করছেন হয়তোবা শেষ ম্যাচে একটা বিগ জাম্প করার। তবে অ্যাট লাস্ট বুড়িরাম ইউনাইটেড ডিসিশন নিয়েছেন, তারা ব্যাটলে জড়াবে জিওডব্লিউ ভার্সেস বুড়িরাম ইউনাইটেড। দ্য সাব যেটা রেড হকসের দখলে থাকে প্রায় সময় আমরা দেখি, তবে এবার ভিন্ন একটা ল্যান্ডিং পজিশনে তারা ল্যান্ডিং করেছিল। তবে এই মুহূর্তে সে গেট হাই এন্ট্রি নিয়েছেন, ডেমনকে কনফার্ম করবেন। জিওডব্লিউ শুধু নিঃস্ব নয়, লাস্ট প্লেয়ার নিয়ে কোনো মতে সার্ভাইভ করছে। অন্যদিকে মুভি স্টার 7 ভার্সেস ওয়াগ এন্ড বুম another breakthrough and I guess সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবার ওয়াগ এগিয়ে এসেছে। সো ডোন্ট ওয়ারি বাংলাদেশি স্কোয়াড, বাংলাদেশি অডিয়েন্স, উই আর হিয়ার এন্ড উইথাউট এনি পয়েন্ট লাস্ট 2-3টি ম্যাচ ওয়াগ শেষ করলো আইএফআর। এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করলে তুমি হয়তো সেই একটা অ্যামাউন্টই দেখবে, সেই কনসিস্টেন্ট অ্যামাউন্ট 104। ইয়াপ্পা। এন্ড ওয়াগ বিদায় নিয়েছেন যেন রেড হকসের জন্য একটা স্বস্তির ব্যাপার। তবে লেটস সি এই মুহূর্তে E1 কি করতে পারে। সামনে স্কাইলার ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, প্রেশার ক্রিয়েট করা হবে, নক নিয়ে দেওয়া হবে। এই মুহূর্তে E1 পাওয়ার 7 লাহোকে নক নিয়ে নিয়েছেন। সামনের দিকে V3 XP কে আমরা দেখতে পারবো এই সাইড থেকে। সাইফার এগেইনস্টে যেতে চাইবেন, লিওনদের উপর কিন্তু বোল্ট মেকারের প্রেশার আছে। লিওন হিল আপ করে নিতে হবে যেভাবে হোক না কেন। লিওনের উপর প্রেশার, সাইফার দুটো গুলিতে যেন বিদায় নিয়ে ফেলেছেন। ইয়েস স্যার, বিদায় নিয়ে ফেলবে এই মুহূর্তে লিওন। সামনে প্রেশার, ওহো সাইফা নেরোর উপর যেন আচমকা হামলা এন্ড নেরো যেন এবার হতভম্ব হয়ে যাবেন। এ কি হলো আমার সাথে বলুন বাবু মশাই, আমি তো এটা এক্সপেক্টই করতে পারিনি যে এভাবেও হেডশট খাওয়া যায়। রেড হকস এবার সারপ্রাইজ অ্যাটাক দিতে পারে।
তবে না যেন সারপ্রাইজ অ্যাটাক জিতে গিয়ে রেড হক্স নিজেরাই সারপ্রাইজড হয়ে যায়। আর এইচকে কে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে তারা কিন্তু পজিশন ধরে বসে আছেন। এইজিদের এন্ট্রি হবে পি স্পোর্টস কে থার্ড পার্টি নিয়ে কিছু কিল, থার্ড পার্টি করে কিছু কিল নিয়ে যদি ব্যাকফুটে যাওয়া পসিবল হয় রেড হক্স এর জন্য বেশ ভালো কিন্তু হতে পারে। তবে এবার না বললেই না, হ্যাজ 11 ফর COW esports এন্ড সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 15 পজিশন থেকে আর একটা পয়েন্ট কিন্তু যুক্ত করবে রেড হক্স নিজেদের কিলের পয়েন্টে। এক্স্যাক্টলি, তবে রেড হক্স খুব দ্রুত ফ্রিকোয়েন্টলি ফাইটে জড়াবে, যেটা আমরা প্রেডিক্ট করছিলাম সেটার সুযোগ অনেকটাই বেশি। তাদের পজিশন দেখে খুব একটা বেশি সেফ মনে হচ্ছে না। আফটার অল এখন পর্যন্ত ম্যান পাওয়ারটাকে ফ্রিকোয়েন্টলি তারা ক্যাচ করে রাখতে পেরেছে, ইটস এ গুড থিং। বাট আফটার অল যে ব্যাপারটা তুমি মেনশন করেছিলে কিছুক্ষণ আগে আইএফআর, যে এবার একদমই কোনো প্রকার প্ল্যানিং ছাড়া ব্রাশ করে খেলতে হবে, ডমিনেট করে খেলতে হবে, অনেক পয়েন্টের গ্যাপ অলরেডি তৈরি হয়েছে। সেই অ্যাগ্রেশন কি এখন পর্যন্ত দেখাচ্ছে কিনা রেড হক্স? আই ডোন্ট থিঙ্ক তো সেই অ্যাগ্রেশন এখন পর্যন্ত তারা দেখাচ্ছে, যদিও ফাইট শুরু হয়েছে। আর একবার বলি, আমি ইউনাইটেড ভার্সেস হ্যাভি কমান্ড পোস্টে এইবার একাধিক টিম এন্ট্রি নিতে পারে। রোটেশন পার্টটা সেম, লং থেকে প্রেশার, একটি হেডশট ডাউন আসেনি ওয়াসানা, তবে প্রেশার দিয়ে হেভিকে দেখা যাচ্ছে ভালো একটা ড্যামেজ প্রোভাইড করেছে। হেভি জানেন যে তারা ফ্রন্টে 90 ডিগ্রি দিয়ে এন্ট্রি নিলে সেখানে তাদেরকে ব্রেক থ্রু ফেস করতে হবে। দ্যাটস ওয়াই তারা খানিকটা সারাউন্ডিং রোটেশন নিচ্ছে, দুটো এলিমিনেশন রয়েছে। স্টিল রেড হক্সের কাছে ফ্লিকার অনেকটাই আপার গ্রাউন্ডে, ইটস আ বিগ অপরচুনিটি। তবে হ্যাক্সটা নিচে থাকবেন একদমই মুভিস্টার সাভিনের সাথে। আজকের দিনে আমি জানি না অডিয়েন্স আপনারা একমত হবেন কিনা, তবে মুভিস্টার সাভিন ভার্সেস রেড হক্স কয়েকটা ম্যাচেই আমরা সেম সিনারিও দেখেছি, একই ফাইট কয়েকটা ম্যাচেই আমরা লক্ষ্য করেছি, এবং কয়েকটা ম্যাচেই মুভিস্টার সাভিনদের এগেইনস্ট রেড হক্সদেরকে ব্রেক থ্রু ফেস করতে হয়েছে, সেখানে তাদেরকে এলিমিনেট করা হয়েছিল। সো দ্যাট মিন্স রিভেঞ্জের সময়টা এখনো বাকি আছে। রেড হক্স এই রিভেঞ্জের অপেক্ষায় করছে কিনা আই রিয়েলি ডোন্ট নো। তবে লং থেকে প্রেশার আসতে পারে যে কোনো সময়। কমেন্ট পোস্টে এখনো সেই দুটো টিমের আনাগোনা। ফ্লুকসও নতুন ভাবে এন্ট্রি নিয়েছে এবং ফ্রন্টেই থাকবে অপোনেন্ট হিসাবে বুরিরাম ইউনাইটেড। আমরা দেখতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে ফ্যালকনদের রোটেশনের ব্যাপারে বে ফ্রন্টের যে কোয়াড্রা কম্পাউন্ডমেন্ট আছে নর্দার্ন সাইডে, সেটাকে কিন্তু আসলে ক্লোজিং করতে পারে বা সিকিউর করতে পারে, বাট সেখানে বাধা প্রদান করতে পারে E1 এন্ড এর সঙ্গে এজিরা। রেড হক্স হেভিদের উপর কিন্তু চালিয়েছেন হান্টার মোড, এবার আমাদের হিট লিস্টে লেটস সি এই মুহূর্তে বিদায় দিতে পারবেন কিনা। আর 7 থেকে লিমিট করা যেতে পারলে আর একটা পয়েন্ট কিন্তু যুক্ত হবে রেড হক্সের খাতায়, যেটা কিনা তাদের জন্যই বেটার। বাট লেটস সি এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা সলিডকে দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে আসছেন ক্রমশ, বাট বুড়িরাম প্লিজ নো, এই মুহূর্তে ঢুকে পড়েছেন কিন্তু, কারণ রেড হক্সরা প্রস্তুত তাদের পজিশন নিয়ে হ্যাঁ আক্রমণ চালানো শুরু করবেন বুড়িরাম ইউনাইটেডের ওপর। কিছুটা ড্যামেজ কিন্তু আসবে, বাট লুক এট হেভি স্পোর্টস, তারা কিন্তু উইলিংলি তাদের জায়গা চেঞ্জ করতে চাইবেন না। সেখানে কিন্তু পি স্পোর্টস তো বেশি দূরে নেই, যে কোনো মুভমেন্টে কিন্তু আসলে ঢুকে পড়তে পারেন রিফাইনারি সাইডে। যে কোনো সময় এন্ট্রি নিতে পারে, তবে এন্ট্রিটা নেওয়ার সেই সাহসিকতা পাচ্ছে কিনা আমি মনে করছি না যে রেড হক্স এখনো সেই কনফিডেন্ট গেজার করেছে তারা রিফাইনারিতে এন্ট্রি নেবেন। তারা ভালো করেই জানেন একাধিক টিমের একটা সার্কেল, টিমটার লোগোটাকেও ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না, লাল লাল মিলে গেছে। তবে এই মিলে যাওয়াটা সব থেকে বেশি আতঙ্কিত করছে কিনা রেড হক্সকে। আফটার অল অনেকটাই ওপেন ফিল্ডে রয়েছে, যদি ডেঞ্জার জোনের প্রেশার আসে তবে অবশ্যই তাদেরকে অনেকটাই প্রবলেম ফেস করতে হবে। লং থেকে এবার প্রেশার দিতে চাই হ্যাভি, আমরা হ্যাভিকে দেখছিলাম একের পর এক চার্জগুলো প্রোভাইডের চেষ্টা, তবে লং এ এবার কম্পাউন্ড হোল্ড করে খেলার এই টেকনিকটা, এই স্ট্র্যাটেজিটা অবশ্যই প্রমাণ করছে যে হ্যাভি তারা খুবই দুর্দান্ত সেফলি খেলছে। এবং ফ্রন্টে থাকা টিম বুরিরাম ইউনাইটেড যে ব্যাটলটা আমরা কমেন্ট পোস্টেই দেখবো ভেবেছিলাম, সেই ব্যাটলটা এবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে, দুটো ভিন্ন এরিয়াতে কানেক্ট হয়েছে। জোন স্ট্রিং করছে জোকার, সুযোগ বুঝে এই ডেলাকেরই কলটা দিয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে প্রেশারটা অনেক বেশি, এবং এখনো প্রায় 10টা টিম আমাদের সাথে কানেক্টেড রয়েছে। প্রিভিয়াস ম্যাচটি যেখানে রেড হক্সের ছিল 6টি পয়েন্টের সাথে, সেখানে সর্বশেষ ম্যাচ হিসেবে তারা কতগুলো পয়েন্ট কালেক্ট করতে পারছে, এখনো 13তে রয়েছে। যদি উইক ডে 1-এর 24 পয়েন্টও কালেক্ট করতে হয় আইএফআর, আরো 11টি পয়েন্টের একটা গ্যাপ, যে 11টি পয়েন্ট ইন এ সিঙ্গেল ম্যাচ কালেক্ট করতে হবে রেড হক্সকে, তাও একদমই ইকুয়াল হবে। সো বেটারমেন্ট সেটা তো পাচ্ছি না ফার্স্ট অফ অল, তবে সেখানে পারফরমেন্সে আর পয়েন্টের সেই ডাউনগ্রেডটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করবো যদি আর্লি স্টেজের এলিমিনেশনটা
পঞ্চম ষষ্ঠ ম্যাচে হয় রেড হক্সের। এবং লক্ষ্য করো দুটো পয়েন্ট এলিমিনেশন পয়েন্টের পর খানিকটা স্প্লিটও রয়েছে, ফ্লিকার আপার গ্রাউন্ডও রয়েছে এবং তারা ওয়েট করছে, তারা সার্ভাইভাল সিনারিওতে রয়েছে। কোনো প্রকার অ্যাগ্রেশন নয়, কোনো প্রকার মুভমেন্ট নেই, একদমই যেন জমে গেছে, একদমই ফ্রিজ হয়ে গেছে স্কোয়াডটি। একদমই। অ্যান্ড এই মুহূর্তে রেড হক্সটাকে দেখতে পাচ্ছি এই সাইডে কিন্তু তারা পজিশন ধরে বসে আছেন। এলবিটিরা ক্রমান্বয়ে কিন্তু আসছেন সামনের দিকে। তবে কমেন্ট পোস্টে মাত্র এন্ট্রি নেবেন হেভি স্পোর্টস, দে আর স্টিল ওয়েটিং ফর দ্য পারফেক্ট চান্স। E1 এর সঙ্গে বুড়িরামের ফাইট হতে পারে, তবে সেটা যদি রেড হক্স থেকে রেঞ্জের বাইরে নামা যায় তাহলে বেটার রেজাল্ট আসতে পারে বলে আমি মনে করি। E1 তারা যে কম্পাউন্ডমেন্ট হোল্ড করেছে বেরমুডা ম্যাপের মতনই, তারা এই সাইডে আসলে সেটাকে ধরে রাখতে চাইবেন। স্টিল ম্যাচে 10 মিনিটে এসে কিন্তু আমরা 10টা টিম খেলায় হতে দেখতে পাচ্ছি। পাওয়ার কাছে কিন্তু একটা রেঞ্জ এসেছে, পাওয়া বুঝতে পেরেছেন গেট হাই উইল গেট দ্য ফার্স্ট শট, দ্য ফার্স্ট ড্যামেজ। স্টিল আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পারবো সামনে প্লেয়ার আছে, সাইলেন্সার কিন্তু নেই। এন্ড আমার কাছে মনে হয় যে রাফেল ব্যবহার করাটাও প্রয়োজন নেই। দেখুন গোল্টু ভাই, এমন লবিজ গুলোতে আপনি যদি রাফেল ব্যবহারও করেন আপনার সাইলেন্সার দিয়ে কোনো কাজে আসবে না। আপনার টিমমেট বাকিদের যদি আসলে সাইলেন্সার না থাকে তাহলে তাদের পজিশনের সঙ্গে সঙ্গে আপনারটা এক্সপোজ হয়ে যাবে। এন্ড ইভেন দো আপনি যদি সেখানে নকও করে থাকেন রাফেলের থ্রুতে ইনস্ট্যান্ট ফিনিশ পাওয়ার চান্সেস অনেক বেশি কম। বাট look at overall Elim's leader, 55 total eliminations right now, and Zoena তিনি কিন্তু এবার উপরে উঠে আসবেন 35 এলিমিনেশনস নিয়ে টপ 5 এ। ডিউ সেখানে কিন্তু এক ধাপ নিচে নেমে যাবেন, এক ধাপ নিচে নেমে যাবে। তবে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো লাইক খুব বেশি প্রবলেম ফেস করছে বা খুব চিন্তিত এটা নিয়ে ডিও। তবে ওভারঅল একত্রিত হচ্ছে স্কোয়াডরা, আমার মনে হয় যে হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। লাইক 11টি টিম আইএফআর এই মুহূর্তে সার্ভাইভ করছে, আমরা 12 মিনিটের মাথায় রয়েছি এখনো এই ছোট্ট জোনে এতগুলো টিমের সার্ভাইভাল সিনারিও। জাস্ট লুক এট দিস স্মল জোন। অ্যান্ড যেখানে আমরা দেখতে পাবো আমাদের রেড হক্স স্কোয়াড তারা কিভাবে আসলে রোটেট করছে, তাদের ব্যাপারটাও হয়তো বা চোখে পড়ার মতো পড়বে। আফটার অল ফ্লুক্সো, MT7, জিউ, ববস অ্যান্ড বুজিন প্রত্যেকেই একটা আসলের মধ্যে নিজেদেরকে ক্যাপচার করে রাখতে চায়, একটা সারাউন্ডিং ব্যাপার, নিজেকে যেন সেভ করার জন্য একটা কম্পাউন্ড পায়, সেই জন্য নিজেদেরকে সেই জায়গাটাতেই তারা স্টে করে রেখেছে। এবং রোটেট করার যে ব্যাপারটা, যে ওপেন ফিল্ড ধরে রোটেট করতে হবে, যথেষ্ট ভেবে চিন্তেই কিন্তু স্টেপগুলো নিতে হবে। ফ্রন্টে কয়েকটা টিমই তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। সো একদমই হঠাৎ করে একটা রোটেশন, হঠাৎ করেই যদি ওপেন ফিল্ডে চলে আসে সেখানে ব্যর্থতা, সেখানে প্রেশার অবশ্যই ফেস করতে পারে ফ্লুক্সো। দ্যাটস ওয়াই স্টে করছেন। অন্যদিকে রেড হক্স আপার গ্রাউন্ড রয়েছে আইএফআর, ইটস এ বিগ অপরচুনিটি। এবং আমার মনে হয় এই পজিশন, এই অপরচুনিটি ফেস করার পরেও, পাওয়ার পরেও যদি রেড হক্স সেখান থেকে কালেক্ট করতে না পারে পয়েন্ট, এটা দুঃখজনক হবে। খানিকটা প্রেশার ফেস করছেন মনে হচ্ছে প্লেয়াররা রেড হক্সের, খানিকটা ড্যামেজ তো পেয়েছেন। তবে যদি কথা বলি, এখনো কোনো টিমকে প্রপারলি এলিমিনেট করা, এখনো কোনো টিমের উপরে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়া আমরা পাইনি এই টিমটির কাছ থেকে। ফ্লুক্সো অ্যাট লাস্ট ডিসিশন নিয়েছে, আর ওয়েট করা যাবে না। জোন পুশ দিচ্ছে, প্রেশার দিচ্ছে। হ্যাভি অ্যান্ড পি স্পোর্টসের সাথে একত্রিত একটা ব্যাটল হতে পারে। তবে এই এন্ট্রিটা কতটা ভয়ঙ্কর হবে, পেছন দিক থেকে এন্ট্রি হয়েছে ফ্লুক্সোর, সামনেই থাকবে হ্যাভি স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়াস আমরা প্রস্তুত দ্য ব্রাজিলিয়ান টিম ফ্লুক্সোর আরো একটা বিগ ম্যাচ দেখার জন্য। তবে ঘুরে যেতে পারে যেই কোনো সময় সিনারিও, কারণ সবগুলো টিম এখন একত্রিত হবে। অ্যান্ড আবারও একই স্টেটমেন্ট থাকবে আমার, যে রেড হক্সের কাছে অপরচুনিটি কিছুটা হলেও বেঁচে এই ম্যাচে। আমরা R7 থেকে দেখতে পাচ্ছি TS এর এগেইনস্টে যাওয়ার চেষ্টা। এন্ড ইয়েস এই মুহূর্তে কিন্তু R7 এর প্রেসার উপর বেশি এসেছে, রেড হক্স ভুল করছে। R7 এর দুটো প্লেয়ারকে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল নিয়ে নিতে হবে, বাট এজিটা কিন্তু সেখানে প্রেসার করছেন। রেড হক্স নামতে পারবেন কিনা প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। ওয়ালে ব্যবহার কত পর্যন্ত কভার দিবেন TS এ, যেখানে প্রেসার বেশি রেড হক্স সেখানে যাচ্ছেন, যেখানে প্রেসার যাবে এই মুহূর্তে টাইম টু ইউজ হবে রেড হক্স তার থেকে নিজাতকে হেডশট প্রোভাইড করবে from AZ Barrows and flicker কেউ নক নিয়ে না হয়েছে। Zoena, what a decision from Red Hawks, এই মুহূর্তে কিন্তু অবস্থা ভালো নয়। ব্লেড প্রবাবলি তিনি বেঁচে যেতে পেরেছেন, তবে হেলথের অবস্থা খুব খারাপ। R7 দেরকে এইবার বিদায় দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এন্ড নো মোর টাইম আমরা দেখতে পারবো এই মুহূর্তে কিন্তু বোল্ট মেকারের ব্যবহার। লুক এট দ্য প্রেশার, লুক এট দ্য সিনারিও। AZ ভার্সেস টিম সলিড। ব্লেডের এন্ট্রি এবার কি করতে পারে লেটস সি। ব্লেড কিন্তু রয়েছেন আমাদের সামনে, সেখানে পুরিয়াম ইউনাইটেড স্টিল কিন্তু ট্রাইংটা চলেই যাবে। ব্লেড তিনি কি পারবেন কিনা রাইট নাও। ডিউকে নক করে ফেলা হয়েছে। ওয়াসানা ক্লোজার বাট জি তিনি যাবেন ইওয়ান এগেইনস্ট ব্রাজিল ভার্সেস ব্রাজিল। লেটস সি এটা বুটিনের প্রেসার হবে সামনের দিকে। বুটিন ভার্সেস বিটিন, what a clutch right now. #9 from Team Red Hawks and #8 for
P1 esports AZ versus Buriram United right now. অ্যান্ড ব্লেড অ্যাট লাস্ট ছেলেটির চেষ্টা করেছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেভাবে এন্ট্রি নিয়েছিল, তবে এটা সেটা কঠিন ছিল। তবে আমরা লাস্ট মুহূর্তে রয়েছি, লাস্ট জোনের দিকে রয়েছি। প্রত্যেকটা টিমই তাদের মধ্যে লড়াই করছে, ফ্লুক্সো ভার্সেস ফালকন এবং অন্যদিকে টিম সলিড ভার্সেস এইজি। ব্যাটলটা এখন চলমান, অন ফায়ার। ও মাই গড, ফালকন একের পর এক প্রেশার দিচ্ছে ফ্লুক্সোর উপরে এবং বেশ কিছু প্লেয়ার লুজ করে ফেলেছেন। অন্যদিকে ববস হঠাৎ করে এন্ট্রি নিয়েই ফালকনের পুরো লাইন আপটাকে বিতাড়িত করেছে। #7 লাস্ট 16 টিম সলিড. Another opportunity, brother, and heavy জোন হয়তো বা বেশ এবার কাদা হতে পারে টিমটিকে। অনেকটাই আপার গ্রাউন্ডে রয়েছে এবং একটি টাওয়ার ক্যাম্প করে রাখা, ধরে রাখা এবার মুফাসাকে কতটা ভোগান্তিতে ফেলছে বোঝাই যাচ্ছে। তবে এই যে গ্লোবাল গল্পের সমাপ্তিটা ঘটলো #5 অপরচুনিটি আর রইল না শেষ মুহূর্তে। তবে বিদায় নিয়েছে হাবিল লাস্ট 3 স্কোয়াড, টিম সলিড ভার্সেস ফ্লুক্সো ভার্সেস পি esports, and #4 হারিয়ে যাওয়া টিম দ্যাট ইজ বুরিরাম ইউনাইটেড। আইএফআর রেশিওটা বেশি রয়েছে টিম সলিডদের কাছে। তবে তোমার কি মনে হয় রেশিও থাকলেই শুধু সেখানে আসলে সুযোগ আছে কিনা? কারণ পি স্পোর্টসও কিন্তু চাইবে লাস্ট ম্যাচটা সাকসেসফুলি শেষ করার। পি স্পোর্টস এর কাছে চান্সেস বেশি। যদি ফ্লুক্সোর সঙ্গে সলিডের ফাইট শুরু হয়ে যায়, সলিড সেখান থেকে কিছুটা হলো ড্যামেজ পাবে, কিছুটা হলেও কিন্তু প্লেয়ার লুজ করার সম্ভাবনা থাকবে। পি স্পোর্টস সেখানে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন, বাট ববস যাওয়ার আগে নিক নক নিয়ে নিয়েছেন। ববস সেখানে কিন্তু প্রেশারাইজড হয়ে ফিনিশ হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, কে কোন জায়গায় যাচ্ছেন প্রশ্ন সেখানে। পি স্পোর্টস এর সঙ্গে এই মুহূর্তে যাবে সামনে প্রেশার লাহো উইথ দ্য হেডশট রাইট নাও। সামনে এন্ট্রি ফেলেছেন, ক্লোজ এন্ড রাশ হবে। আলবেনি চার্জ around 79, it's a finish. What I said before, that esports got the chance, they will dominate, they will get the booyah. Esports from Team Vietnam, it's a finisher. What a perfect match, what a perfect fight from this team. Good to bhai, যেটা বলছিলাম 6টি ম্যাচে সেখানে কিন্তু যদি বলি দুটো বুইয়া গেছে থাইল্যান্ডের কাছে, দুটো বুইয়া ব্যাক টু ব্যাক, দুটো বুইয়া ভিয়েতনামের কাছে, দুটো বুইয়া ব্রাজিল, থাইল্যান্ড অ্যান্ড ভিয়েতনাম। এদের জন্যই যেন আজকের পুরো দিন লেখা ছিল। ভিয়েতনাম P1 esports, আমরা পি স্পোর্টস এর কথা বলছিলাম। আইএফআর আমি মেনশন করেছিলাম রেশিও ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, কনফিডেন্ট, দ্য লাস্ট জোন প্রেশার, লাস্ট জোন টেকনিক সবকিছু আসলে শেষ জোনের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবে পি স্পোর্টস তারা করে দেখিয়েছে, P1 esports, পি স্পোর্টস তার জায়গা থেকে সেই পারফরমেন্স তারা দেখিয়েছে। ওভারঅল পি স্পোর্টস এর কাছে যে কনফিডেন্ট ছিল, এই বুইয়া তারা ডিজার্ভ করতো এবং তারা সেটা ছিনিয়ে নিয়েছে। ওভারঅল এলভিটি বলো, লাহোর কথা বলো, নোল্যান্ড, নিরো প্রত্যেকেই চমৎকার সাপোর্টিভ রোলে খেলেছে। তবে পি স্পোর্টস এর জন্য যেটা আজকের দিনে সব থেকে টার্নিং পয়েন্ট, যে ইয়াস তারা হয়তোবা যে মার্জিনটা কালেক্ট করলো, যে মার্জিনটা তারা যুক্ত করলো, সেই মার্জিন দিয়ে হয়তোবা খুব বেশি প্রবলেম ফেস করতে হবে না গ্র্যান্ড ফাইনালে কনফার্ম করার জন্য, নিজেকে সেইভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য। তবে লাস্ট এই মুহূর্তটা হয়তো আরো একবার আমাদেরকে প্রমাণ করে দেয় যে একটি বুইয়া একটি টিমকে কতটা উচ্ছ্বাসিত করতে পারে, কতটা আনন্দিত করতে পারে। এবং সেই আনন্দ আমরা দেখেছি তাদের ফেসে, সেই আনন্দ দেখেছি প্রত্যেকটা অ্যাথলেটের স্মাইলে। এবং আমার মনে হয় আমরা খুব মিস করছি স্মাইল, আমরা মিস করছি এই ফেস। আই থিঙ্ক তুমি বুঝতে পেরেছো আমি কি মেনশন করতে চাইছি। রেড হক্স, দ্য লাস্ট ম্যাচ, দ্য পজিশন, আমি জানি না এইভাবে নিচে নেমে আসা লেফট সাইড দিয়ে ওপেন ফিল্ড ধরে জোনের প্রেশারের সাথে এটা আসলে কতটা যৌক্তিক ছিল। তবে ইয়াস, প্রেশারটা একদমই যেন বাজেভাবে ফেস করতে হয়েছিল অ্যাট লাস্ট তাদেরকে। প্লেট কোনো মতে নিজেকে দূরে নিয়ে এসেছে, সেখানেও আর গল্পের খুব একটা ইতি তারা টানতে পারেনি, লম্বা করতে পারেনি, সেখানে ইতিটা টানতে হয়েছে ব্লেডকে। বাট এইবার শেষ হয়ে গেছে দুটো পয়েন্টের সাথে হয়তোবা। এখনো সেই কনফিডেন্ট হয়েছে, দুটো ভিন্ন যদি উইক কালেক্ট করতে হবে রেড হক্সকে, তাও একদমই ইকুয়াল যেভাবে এন্ট্রি নিয়েছি। And no news of Red Hawks তার থেকে আমরা R7 থেকে দেখতে পাচ্ছি টিএস এর এগেইনস্টে যাওয়ার চেষ্টা, এন্ড ইয়েস এই মুহূর্তে কিন্তু R7 এর প্রেসার উপর বেশি এসেছে। রেড হক্স ভুল করছে, R7 এর দুটো প্লেয়ারকে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল নিয়ে নিতে হবে, বাট এইজিটা কিন্তু সেখানে প্রেসার করছেন। রেড হক্স নামতে পারবেন কিনা প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। ওয়ালে আবার কত পর্যন্ত কভার দিবেন টিএস এ, যেখানে প্রেসার বেশি রেড হক্স সেখানে যাচ্ছেন, যেখানে প্রেসার যাবে এই মুহূর্তে টাইম টু নিউজ অফ রেড হক্স তার থেকে নেজাতকে হেডশট প্রোভাইড করবে ফ্রম
from AZ Barrows and Flicker কেউ নক নিয়ে নেওয়া হয়েছে সোয়েনা what a decision from Red Hawks এই মুহূর্তে কিন্তু অবস্থা ভালো নয় ব্লেড probably তিনি বেঁচে যেতে পেরেছেন তবে হেলথের অবস্থা খুব খারাপ আর সাভেনদেরকে এইবার বিদায় পসিবল ফর মি বাট কেন আসলে রেড হক সেখানে এতক্ষণ ধরে একটা জায়গাতে স্টে করা অ্যান্ড টিম সলিডের অ্যাগেন্স্টে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম বুড়িয়ামের ফাইটটা কিছুক্ষণ ধরে আসলে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল স্টিল সেখানে অ্যাপ্রোচ করা হয়নি দ্যাটস গুড বাট জোনের মধ্যে আসলে জোন শ্রিঙ্কিং মোডে আছে না নামাটা অ্যান্ড সেখানে নিচে তিনটে টিম আছে তাদের এগেনস্টে গিয়ে আসলে নিচে ল্যান্ডিং পজিশনে যাওয়া ইভেন তো জোকার যেখানে ছিল সেখানেও তো কিন্তু তারা আসলে আক্রমণ চালিয়ে বা টাইম টার্নের ব্যবহার করে কিন্তু ফিনিশ করার চান্সেস ছিল সেটাও না করে কিন্তু একদম ওপেনে গিয়ে পড়েছেন ফুটুসের ওপর আক্রমণ নেজাদে কিন্তু নাম থেকে নক হয়ে পড়ে গিয়েছেন ফ্লিকারের ওপর কিন্তু সেখানে জয়না তারা থেকে ফিনিশ এসেছে সো আই ডোন্ট নো কি প্ল্যানিং সেখানে তাদের কাছে কাজ করেছে এটা একদম আসলে অজানায় থেকে যাবে অ্যান্ড 6টি ম্যাচ শেষ করে আজকে কেউই কিন্তু 100টি পয়েন্ট ছুঁতে পারেনি তবে একটি পয়েন্টের আক্ষেপ যেন এইজি গ্লোবালদের কাছ থেকেই যাবে একটি মাত্র বুইয়া 59 এলিমিনেশনস 40 টোটাল প্লেসমেন্ট নিয়ে কিন্তু 99 পয়েন্টস দিয়ে তারা শেষ করেছে লুক অ্যাট টিম সলিড 44 প্লেসমেন্ট পয়েন্ট হোয়াট আ পারফেক্ট পোডিয়াম ফিনিশ ফর দিস টিম Wow, yes, exactly 97 total point সাথে রয়েছে hashtag 2-3 তে রয়েছে বুড়িরাম ইউনাইটেড with 84 total point not bad in 6 match আমার মনে হয় এটা একটা হিউজ পয়েন্ট মার্জিন তবে সেখানে hashtag 4 এ রয়েছে মুভিস্টার 77 পয়েন্টের সাথে 5 এ রয়েছে ফ্লুকজো দ্য ব্রাজিলিয়ান টিম 64 পয়েন্ট hashtag 6 এ পিস পোস্ট 63 points, not bad. Savina was Team Falcon, 60 points. E1 hashtag 8 55. The OW Sports, the Vietnamese team, hashtag 9 45 points. Hashtag 10 was a heavy 43. WAG hashtag 11 31. But Shorboshrish team, last but not the least, Red Hawks, the Bangladeshi squad, only 17 points. Overall 6 match খুবই দুঃখজনক তবে এই 17টি পয়েন্ট সেটাতে অনেকটাই কম 6টি ম্যাচ এবং উইক 2 ডে 1 অনুযায়ী সেটা হয়তো আমরা প্রত্যেকে ফিল করছি অপরচুনিটি আর একটি মাত্র দিনের তবে গেম হাইলাইটস এই মুহূর্তে আমাদের সামনে প্রত্যেকটা মুহূর্ত বেশ ট্রিগারেড ছিল প্রত্যেকটা মুহূর্ত বেশ ক্রুশিয়াল ছিল কঠিন ছিল এবং একের পর এক থ্রোয়েবল প্রেশার বুলেট প্রত্যেকটা গ্রেনেড প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন বেশ আমার মনে হয় রীতি স্পিন্ধনকে হাইক করে দেওয়ার মতো ছিল তবে ওভারঅল পি স্পোর্টস তারা করে দেখিয়েছে লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে যেভাবে টেকনিক্যালি তারা ম্যানেজ করেছে মুহূর্তটা ইটস এ গুড তবে আইএফআর যে প্রশ্নটা তুমি ছুড়ে দিয়েছো যে প্রশ্নটা আসলে ছুড়ে দিয়েছিলে আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা শুধু তোমার একার নয় অডিয়েন্স সবারই এবং এই প্রশ্ন হওয়াটাও আমার মনে হয় খুবই যৌক্তিক অনেকটা সময় তারা একটা প্লেসে স্টে করছিল যাই হোক টিম স্টেটস এই মুহূর্তে আমাদের সামনে P Sports এই মুহূর্তে আমি হয়ে গেছে লাহো দ্যান স্নাইপার বাট লুক অ্যাট হিজ ক্যারেক্টার স্কিলস নেরো ব্যবহার করেছেন রাশারদেরকে হেল্প করার জন্য নেইডের the ICL of the team তিনি কিন্তু A124 এর সঙ্গে সুজি ব্যবহার করছেন একটা দলের দুজন সুজি ইউজার থিভার ব্যবহার করতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এন্ড পারফেক্ট গেম প্লে এক্সিকিউশন ক্যারেক্টার স্কিল এক্সিকিউশন কিন্তু সেটা ছিল তিনটে এলিমিনেশন জবে মাত্র 5443 ড্যামেজ এন্ড লুক এট নেরো দুটো এলিমিনেশনস 2211 ড্যামেজ দিয়ে কল্টু ভাই যেন আসলে আমাদের মধ্যে শুধু একটা পটচিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন আমাদের মধ্যে অনেক বেশি হয়ে থাকে যখন আমরা আসলে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে গেম খেলি এই জিনিসটা অনেক বেশি বেস করি যে তার এলিমিনেশন কম ড্যামেজ দিবে এটা আসলে পুরো জিনিসটা যেহেতু টিম গেম সেখানে কিন্তু আসলে খুব স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে যত বেশি কিলি হোক না কেন বা যার কাছে কম ড্যামেজে কিল হোক না কেন তিনি কিন্তু আসলে ম্যাটার করছে তার প্রত্যেকটা কিলি অ্যান্ড লাহোদ এমভিপি 3 এলিমিনেশনস 2707 ড্যামেজ এন্ড 5 অ্যাসিস্টের সঙ্গে কিন্তু ম্যাচ শেষ করেছেন টেকনিক্যাল মার্কেটে ব্যবহার সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো এক্স্যাক্টলি এবং দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল আর ইউজেস গান এই মুহূর্তে আমরা লাহোর সাইড থেকে পাবো VSK94 অ্যান্ড খুব দুর্দান্ত কিছু স্ন্যাপিং চার্জ আমরা পেয়েছি তার থেকে লং থেকে খুব দুর্দান্ত সাপোর্টিভ রোলে খেলেছে 2700 প্লাস ড্যামেজ কালেক্ট করেছে ইন এ সিঙ্গেল ম্যাচ আইএফআর নট ব্যাড এবং আই থিঙ্ক সো এই যে কনসিস্টেন্সি পি স্পোর্টসদের কাছে নতুন কিছু নয় তারা হাইস্ট যে মার্জিন ইন এ সিঙ্গেল ডে 100 প্লাস 6 প্লাস আই গেস এরকম একটা অ্যামাউন্ট ছিল বা ঠিক খেয়াল নেই তবে এই যে বিগ মার্জিন সেই রেকর্ডটা কিন্তু এখনো পি স্পোর্টস এর কাছেই সো এটা নতুন কিছু একদমই নয় পি স্পোর্টস তারা জানেন পয়েন্ট কিভাবে কালেক্ট করতে হয় কিভাবে কামব্যাক করতে হয় কিভাবে নিজের মার্জিনটাকে বাড়িয়ে নিতে হয় উইক 2 ডে 1 যেভাবে শেষ হোক না কেন পরবর্তী দিনে দেখবে যে প্রেডিক্ট করা যায় পি স্পোর্টস আরো দুর্দান্ত পারফরমেন্স দেখানোর চেষ্টা করবে বাট
এখনো বলা যাচ্ছে না বাকি টিম যারা রয়েছে তাদের অ্যাগ্রেশন কতটা ইমপ্রুভ করবে। ওভারঅল অপোনেন্ট স্কোয়াডরা যত বেশি পয়েন্ট কালেক্ট করবে, অপোনেন্টরা যত পয়েন্ট কালেক্ট করবে, বাংলাদেশি স্কোয়াডদের জন্য যেন রিস্ক বা গ্র্যান্ড ফাইনালে যাওয়ার স্বপ্ন তত বেশি ক্ষীণ হয়ে আসবে। চিহ্ন হয়ে আসবে নাকি থাকবে না, আই ডোন্ট নো গোল্টু ভাই। তবে এই মুহূর্তে আপাতত আসলে এই সাইড থেকে যে ম্যাচটা আমরা দেখেছি, এই সাইড থেকে আমরা চলে যাবো রুম অফ প্রেশারে একটা ছোট্টখাটো ইন্টারভিউ দেখতে গোল্টু ভাই। All right. Thank you so much, casters. We're here in the room of pressure for our usual interview. And today we have Tahui from WAG. So Yunsul, do you want to do the honors and shoot the first question? Yes, thank you, Conchita. Okay, so let's jump into the questions immediately. As of now, WEG sits at 13 in the overall standings with 104 points. Yeah. How do you feel about the team's performance so far? Xin chào Tây Quý, thì đến với câu hỏi đầu tiên là tính tới thời điểm hiện tại WEG đang ở thứ hạng 13 với tổng bảng điểm là 104 điểm. Thì không biết là Tây Quý cảm thấy như thế nào về màn trình diễn của đội mình tính tới thời điểm hiện tại ạ? Dạ, tụi em thấy chỉ là ngu thôi ạ. So we feel very disappointed about ourselves and very sad about this. Alright, so what do you think went wrong? Thì không biết là đã có chuyện gì xảy ra với đội tuyển của mình vậy ạ? Chắc do tụi em nghĩ là tụi mình hay á, nên là chọn sai lối chơi từ ngày 1 nên là tụi em gãy luôn. Understand. WEG, they overrated themselves. Overrated themselves. So that's why in the first day from the beginning, they played a wrong play style, completely wrong for the team. So that's why they fell off. Okay, since we're in the room of pressure, I'm really sorry, but I think we need to ask something a bit more spicy, and I've been noticing this on the social media as well. So lately, the community has been quite critical of WAG's performance. They've been saying that the team focuses more on content instead of competition. What's your thought on that? Đến với câu thứ hai thì có vẻ như là giờ gần đây mọi người ở trên mạng xã hội thường hay bảo rằng là WAG tập trung vào cái việc làm content, làm media hơn là tập trung vào việc thi đấu. Thì không biết là suy nghĩ của Tây Quý như thế nào về vấn đề này vậy ạ? Dạ em nghĩ mấy cái content trên mạng đó chỉ là một phần giúp hình ảnh tụi em đi lên thôi, chứ 100% không ảnh hưởng về vấn đề thi đấu à. So for the content, it is WG is a very famous team in Vietnam because they do the content very well. But overall, we can be sure 100% that making content does not relate to our competition stuff because content is a needed thing, right? Yeah, it will push up your image teams. Yeah, and it will build our team become better so we can pull the sponsor closer more. But we are so sure that making content does not affect our competition stuff. True. At the end, I do believe that contents and performance should go hand in hand, right? Yes. And speaking of performance, I think I'm gonna have to ask about, you're gonna have a day off tomorrow before playing again on Sunday. What are the key issues the team needs to address or maybe improve before then? Chúng ta sẽ có một ngày nghỉ vào ngày mai trước khi mình thi đấu ngày cuối cùng vào Chủ nhật. Thì không biết là hiện tại là WG đang có một cái giải pháp nào đó để có thể giải quyết gọn ghẽ cái vấn đề này không vậy ạ? Theo như tình hình hiện tại thì chắc cánh cửa ở chung kết của tụi em nó khép lại rồi. Chỉ còn ngày cuối tụi em bắn hết sức vì những người hâm mộ tụi em thôi. So as we can see, the door to the grand finals has completely shut down for WAG, as we can see. But at the finals day, in the knockout stage, we will try our best to play, give everything we have. That is the honor we want to give for the fans of WAG House. Yes, because I'm sure WAG still wants to perform the best, especially with the support of their supporters. Yes. Last question, is there anything you'd like to say to the fans of WAG? Có lời nào bạn muốn gửi đến các bạn khán giả hâm mộ, đặc biệt là các bạn khán giả của WAG không ạ? Bây giờ gửi lời chắc cho mình gửi lời xin lỗi tất cả những người hâm mộ của WAG. Tụi mình đã làm các bạn thất vọng rồi ạ. All we can say is we are really sorry for what we have done because we disappoint you all. So all we can say is just we are very sorry. That is a very wise answer. And yeah, maybe next time, right? Yeah. All right, I'm really sorry once again, WAG, but that is it. I think we're going to have to go back to the casters. Take it away, casters. We'll see you in a bit.
এক্স্যাক্টলি উই আর ভেরি সরি, একদমই দুঃখিত। এই সরিটা আসলে আমার মনে হয় যে এরপরে আর কিছু আসলেই বলার থাকে না। WAZ একটা চমৎকার ইন্টারভিউ তো দিয়েছেই, তবে নিজেদের ভুলগুলো তারা স্বীকার করেছে, তারা যে খানিকটা ওভাররেটেড ছিল। অ্যান্ড ওভারঅল তাদের পরবর্তী ম্যাচগুলো ভালো হবে, নেক্সট টাইম তারা আরো বেটার করবে, সেই আশ্বাসটুকু তাদের ফ্যান বেসদের উদ্দেশ্যে ছিল। ওভারঅল এই আশ্বাসটুকুই কি সব থেকে বড় ব্যাপার আইফার, নাকি সেখানে অবশ্যই আশ্বাসের সাথে সাথে প্রস্তুতি প্রয়োজন, সেখানে আশ্বাসের সাথে সাথে প্রয়োজন অদম্য ইচ্ছা শক্তি? আই ডোন্ট নো, তবে আশ্বাস আমরাও দেখছি, আমরাও আশ্বাস প্রত্যেকটা মুহূর্তে পাচ্ছি যে আমরা হয়তো ভালো কিছু পাবো, তবে হয়তোবা সেটা কতটুকু সফল হবে আই ডোন্ট নো, বাট ইয়াস রেড হকস তাদের জায়গা থেকেও আজকে পারফরমেন্সে ভালো একটা ধস্ত নেমেছে। অ্যান্ড আসলে আশা থেকে যাবে, স্বপ্ন থেকে যাবে, তবে সেই স্বপ্নকে পূরণ করতেই হবে একটা দিন, কারণ বাংলাদেশিরা আসলে আমরা খুবই ভালো করে জানি যে কিভাবে আমরা স্বপ্ন পূরণ করে এসেছি, আমরা স্বপ্ন পূরণ করতে অদম্য। অ্যান্ড আমি আশা রাখি যে রেড হকস, রেড লিফরাও কিন্তু তাদের স্বপ্নগুলো তারা পূরণ করবে, বাংলাদেশের পতাকাকে আরেকটা বার উঁচিয়ে ধরবে, সেই বিশ্বাসে আমরা রাখছি আরেকটা বার। অ্যান্ড এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা যদি বলি যে আমার জন্য নতুন সেগমেন্ট, ইয়াস দ্য বেস্ট প্রিডেটরস অফ টুডেজ গেম, none other than Cypher, and 22 eliminations, 10,000 damages from this Predator, and we're gonna see the Predator from Buriram United. It is none other than Zoino, 19 eliminations and 10,000 plus damages from this monster. এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড আমরা হ্যাশট্যাগ বা 3 এই পজিশনটাকে মুভিস্টার সাবিনে দখলে দেখবো। গেমস কিং নিয়েছেন ওভারঅল 19 এলিমিনেশনের সাথে 8,300 প্লাস ড্যামেজ। হ্যাশট্যাগ 4 এ যেই প্লেয়ারটি রয়েছে দ্যাট ইজ টিম সলিড ট্র্যাপ 7 and 16 elimination, 9,900 প্লাস ড্যামেজের সাথে। ওভারঅল হ্যাশট্যাগ 5 রয়েছে আমাদের সেই টিম সলিডেরই আরো একটি অ্যাথলেটের কাছে। তবে এই যে ব্রাজিলিয়ানদের অ্যাগ্রেশন, ব্রাজিলিয়ানদের গর্জন, এবং আইএফআর, বরিরাম ইউনাইটেড থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা টিমই ট্রাই করছে তাদের জায়গা থেকে ভালো করার, তবে ওভারঅল কতটুকু সুযোগ পাচ্ছে প্রত্যেকটা টিম? সুযোগ থাকছে, তবে এবার টিম অফ দ্য ডে দেখতে পাচ্ছি আমরা AZ-দেরকে। টোটাল পয়েন্টস 99, 1 বুইয়া, 59 eliminations and 33,551 damage. Battles due. Team Acer and Cypher did it. Yes, তারা করে দেখিয়েছে 99 points, 59 eliminations, podium finishes on every single matches. They tried their best. তারা করে দেখিয়েছে, তারা চেষ্টা করেছে, সফল হয়েছেন। তবে আপনি যদি চেষ্টাই না করেন সফল হবেন কিভাবে? অ্যান্ড 1 বুইয়া কিন্তু তারা এই মুহূর্তে পেয়ে যাবেন তাদের জন্য। টিউ স্টেটমেন্ট প্রমাণের জন্য টিউ কিন্তু অনেকটা বেশি মরিয়া হয়ে গিয়েছেন বলা চলে গোল্টু ভাই। Wow, exactly. তবে এই মুহূর্তে আমরা দেখে নিব আজকের দিনের MVP, the most valuable player of the day, that is none other than AG Global, Cypher. Oh my god. Overall 22 total eliminations এবং 10,000 plus damage. Use that amount তো রেখেছে, তবে সেই সাথে সাথে অ্যাসিস্ট ছিল প্রায় 15, and I think so Cypher শুধু আজকের দিনে নয়, পরবর্তী দিনগুলোতেও তার দেশের জন্য, তার টিমের জন্য লড়াই করে যাবে। অন্যদিকে তার মোস্ট পছন্দের যদি বলতে চাই ক্যারেক্টার, যেটা অস্কার, সিএসএ বারংবার যাকে ব্যান করা হচ্ছিল আইফার, মনে পড়ে গেল সেই মুহূর্তটার কথা। এবং টিম বুস্টার খুব বেশি ইউজ হয়েছে, 590 খুবই পছন্দের একটা গান। আই গেস সাইফা তিনি টিমের জন্য শুধু করেইনি, অ্যান্ড অনেক 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 এক্সপেকটেশন ছিল তার টিমের প্রতি, এবং তিনি সেটা কালেক্ট করেছে। আমরা একটা ইন্টারভিউ দেখে আসবো টিম অফ দ্য ডে। যুক্ত থাকুন আমাদের সাথে। Hello, hello. Now we're back on the main stage, of course, to have an interview with the team of the day, and that is none other than AG. Congratulations, guys. Okay, so I think we're just gonna go straight into the first question. So this year, before the start of the global finals, nobody expected AG would perform so well. Now you have 2 team of the days. What changed from Seafall to the global finals? ในการแข่งขัน global final ครั้งเนี้ยคือเราไม่ส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังเลยว่า AG จะเล่นได้ดีขนาดนี้แต่ว่าเราได้ team of the day ถึง2 ครั้งเพราะอยากรู้ว่าเทียบกับ C4 แล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นทำไมเราถึงทำได้ขนาดนี้ เพราะว่าซ้อมเยอะครับ
ซ้อมห้องพี่เป๊ปครับคะแนนดีทุกวัน Because we practice a lot in our local co-streamer and we did pretty well. I did not expect you to answer that so straightforwardly because usually he has a unique answer, but yeah, okay, I accept that. Yunso, do you have anything to ask? Everything pays off. Very clear, right? Congratulations to you, All Gamers Global. All right, so Faris, I want to ask you a very spicy question. Can you give me your prediction on which 6 teams will be at the bottom and not qualify to the grand finals? คำถามแซ่บๆนิดนึงก็จะถามว่า 6 ทีมไหนที่เราคิดว่าจะไม่เข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลในการแข่งขันครั้งนี้คะน่าจะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเคียร์วิชั่นครับ2แล้วก็เลดฮอค3ฮอตช็อตครับ Oh, 6. น่าจะเป็นRQ ครับแล้วก็ยูโอครับ อุ้ย แล้วก็เฮฟวี่ครับ I did not expect this. Okay, Boon, would you like to repeat that in English so that our viewers can fully understand what they're saying, other than just the team names? Okay. The first one is Clear Vision. Oh. Okay. The second one? Hot Shot. Yes. And then? The third one? Red Hawks. Yeah. And for you, the first one is RRQ. Damn. Oh, sorry. And Evos. And the last one is Happy. Tummy. How come? Tummy heavy. Come on, we're playing in Jakarta. Because I don't know which team I should pick. That's why I picked Happy. Where is the audacity? Oh my God, we need RRQ though. We're playing in Jakarta. Come on. They are too good, you said. Okay. So anyway, we still have one more question. Well, this is not a question, more like a request. Is there anything you guys maybe want to say to the fans of AG as well as the Thailand fans that has been supporting you guys and of course are very proud of your performance today? คำถามสุดท้ายก็คือมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆทีม AG แล้วก็แฟนๆชาวไทยที่กำลังดูอยู่ไหมคะ ฝากแฟนคลับ AG ครับจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ไปคว้าแชมป์ครับแชมป์ที่4แล้วก็แชมป์แบบใหญ่ครับ To AG fans that we will do our best for the competition. We will try to lift both trophy in class squad and battle royal. Okay, I'm gonna pretend that he did not say something bad about RRQ and congratulations once again. All right, Yunso, shall we go back to the casters? Yes, thank you so much. And once again, congratulations. Thank you so much for watching our interview. And now let's head back to the casters. Thank you, Yunsul and Conchita for the interview. একটা যে ইন্টারভিউতে আসলে প্রশ্নটা প্রথমে আনতে চাইবো সেটা হচ্ছে গোল্টু ভাই যে বটম 6 এর ব্যাপারে প্রশ্ন কিন্তু করা হয়েছিল ব্যারোস অ্যান্ড আসলে ডিউকে